නවත්ත බං සෙයියා. Come on කව්වා ළඟ වැඩි කව්වේ. යන්නේ මල්ලේ. Come on කව්වා බිමට දාන්නකෝ ෆීල්ඩ් එක අදලා දින්න. Come on. යාන් අල්ලපන්. Come on. Ha. ජීවිතයේ සෑම පියවරකටම මඟ පෙන්වමින් යනෙන සැම තැනම එළිය කරමින් නොනිමෙන මතකයන් ඔබ සතු කරවයි. SLS සාධකය සහ අසමසම ඩීමෝ වගකීම සමගින් හඳුන්වා දෙන ඩීමෝ ලුමින් එලිගන්ස් රීඩිෆයින්ඩ්. ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ hot and spicy high හතරේ පාර වදින්නේ වීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ වීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. Very good morning and a warm welcome to the Army Ordnance Grounds in Dombagoda for Day 6 of the Army Commanders T20 League 2021. These fabulous pictures coming from this fantastic venue. As you see the mountain range, the hills overlooking this beautiful ground with a lot of nature, a lot of greenery surrounding it, a lot of green banks to watch the matches as well. The points table of this Army Commanders League so far: Northern Warriors have qualified for the final
5 matches, 4 wins. Western Warriors will be fighting it out with the Southern Warriors. Western Warriors just 3 wins and Southern Warriors just 2 wins. Southern Warriors have to win today and have to win with a big margin as well. The Eastern Warriors, who won just 1 game out of their 5, are already out of the final, which is scheduled to be played tomorrow. Well, we'll see what's in offer in the center for game number 1 for today. Down in the center is our colleague Oshada. Thank you, Ricky. So yeah, let's have a look at the pitch conditions for this day number 6 of Army Commanders League 2021. Remember, the morning game, it's a must-win game for both the sides. So this is going to be an interesting battle between the two sides. Right, so having a look at these conditions. Now, considering what we saw yesterday, these are batting-friendly conditions. So these would be ideal for the batsmen, especially if you're batting first, you can go for some big runs, and this is what we have been seeing for the past couple of days here at the Army Ordnance Ground. It's hard, the ball will come onto the bat nicely, and it's going to be an interesting battle between the ball and the bat. Now remember, in the first few overs, the fast bowlers might get some assistance because these are very hard, so the ball will come onto the bat quite nicely. It will skid through, so that means it's going to be an interesting battle, maybe in the first 5 to 6 overs. But I think the real advantage in here is for the batsmen. So winning the toss, you go for bat and they get some runs on the board, good runs on the board, and then defend it with a good bowling attack. So that has to be the option for the captain who's winning the toss. So there you go, Oshada with the pitch report. He says bat first. Yes, this wicket has offered a lot of runs. Head-to-head, played 3 so far. And the Event TV Western Warriors have won all 3 games they have played against the Southern Warriors. So this is going to be a real big battle. It's not going to be easy. How are they going to take them on is going to be very, very interesting. Dinesh Chandimal, Thisara Pereira is down in the center with our match referee and our colleague Sena Nandavira. බොහොම ස්තුතියි අපි අද අවසන් දිනේට පෙර දිනය තරග තීරක ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ් ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය කරපු දක්ෂ වේග පන්දු යවනක එකම දක්ෂ තරග තීරකවරයෙක් ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ නායක තිසර පෙරේරා ඒ සමගම ඩිමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් සුදානම් දිනේෂ් කාසික උදාගන්න හොඳයි හෙඩ් හැටියට කතා කරේ කෙලිම කාසියේ වාසයේ දිනාගත දිනේෂ් චන්දිමාල් දිනේෂ් මොකද කරන්නේ අපි මුලින්ම පන්දු යවන්න තීරණය කරනවා මොකද හේතුවක් දෙන්නද විශේෂ අපිට ඉතාමත් ක්‍රූෂල් තරගයක් මොකද අපිට ඒගොල්ලොන් තිසරේ කණ්ඩායම ලබා ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩු ඕවර් සංඛ්‍යාවකින් ලබා ගන්න ඕනේ අවසාන මහ තරගයට යන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි පන්දු යවන්න තීරණය කරේ. හොඳයි ඔබගේ පොඩි ආබාධයක් ඇතුණා දැන් කොහොමද තත්ත්වය? පොඩ්ඩක් සුවාතට හැරිලා තියෙනවා. නමුත් තාම ටිකක් ඒ ආබාධය තියෙනවා. ඉතින් මේක වැදගත් තරගයක්. ඉතින් මම තීරණය කරා ක්‍රීඩා කරන්න. හොඳයි අපි සුබපතනවා තිසර කාසියේ වාසිය දිනාගත්තම මොකද කරන්න හිටියේ? ඇත්තටම අපිත් පන්දු යවන්න හිටියේ. ඉතින් අපිට කාසියේ වාසිය මොකද වෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ. ඒ වුණාට හොඳ විකට් එකක් අපි ඊයේ ගහපු විකට් එකමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බෝඩ් එකට දාන්න. හොඳයි මේ තරගයේදී විශේෂයෙන්ම තීරණාත්මක තරගයක් දිනේෂ් කිව්වා වගේ. දැන් ලකුණු 8යි ලකුණු 4යි එවෙන්ද ලකුණු 12යි ලකුණු 8යි ලබාගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ ලකුණු 4 ඉතාමත් වටිනවා. ඔව් ඇත්තටම මේ අපේ දැන් රන් රේට් එක අනුව තමයි ගොඩක්ම ඩිසයිඩ් වෙන්නේ මේ මැච් එක. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම අපේ උපුල් තරංග නැවත කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපේ බැටිං අයිත් පැක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බෝඩ් එකට දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු. හොඳයි අපි සුපතන කණ්ඩායම් දෙකටම තනතිල්ලේ මැද සිට කියන්නට තිබෙන්නේ කාසියේ වාසිය දිනාගත්තේ ඩිමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් ඔහු තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දු යවන්නට. Yes, thank you very much, Sena. So the Southern Warriors, Dinesh Chandimal have won the toss and elected to field first. This is the Western Warriors team. Thisara Pereira, Upul Taranga is back. Tilashan, Munavira, Yashoda Mendis, Mahesh Dikshana, Lakshan Gamage, Gihan Koralage, Malka Madhushankar. He's had a very good tournament. Lalit Maduranga, Shahadar Soisa and Bishen Mendis making up the 11 for the Western Warriors. Dinesh Chandimal, Angelo Pereira, Suranga Lakmal, Janit Silva,
Suminda Lakshan, Priyantha Ratnayaka, Madhushan Botatage, Dinesh Pereira, Ravindu Tilakaratna, Heshan Madhushankar, and Samita Wanagasekara making up the 11 for the Southern Warriors. And we have the players going to take the field. The two umpires are ready. Umpire Kottachi and umpire Vidura Prasad. Kapila Kottachi this is. Yesterday we had the other two brothers umpiring. And today Kapila is out there with umpire Vidura Prasad. Once again, two very senior umpires when it comes to domestic cricket and cricket in general in Sri Lanka. And they have done a lot of games over the years in this standard. So Dinesh Chandimal getting his team together. He's with the gloves. Surang Lakmal is playing this game. Dhammika Prasad sitting out today. He played yesterday's match. Only two international players who are not in the army can be a part of the 11. So it's Dinesh Chandimal who is a part of the army, but Angelo Pereira and Suranga Lakmal are the two international players in the lineup. Well, after a long run from the center of the wicket, he's looking very tired. Oshanda has joined me in the commentary box. Good morning, Ricky. Yeah, it's been a wonderful last few days here at the Army Ordnance grounds, and this is an exciting match coming up. The Demo Southern Warriors versus Event TV Western Warriors. It's a must-win game for both the sides to reserve their place in the finals. For Demo Southern Warriors, their win needs to be a big one. A big win against Event TV Western Warriors will consolidate their position in the finals. And for Event TV Western Warriors, they need to win this match, or even if they lose, they need to make sure that the net run rate isn't going up. So that has to be the plan for both the sides, Event TV Western Warriors and the Demo Southern Warriors. Yes, the Western Warriors win. They are definitely through. The Demo Warriors have to win with a better net run rate. So they need initially to restrict the Western Warriors for a low score as possible. Lows, the better for them, and they have to change that down in the given number of overs. So it's going to be a real challenge, because Western Warriors, Dilshan Munavira, Upul Taranga at the top of the order, and Thesara Pereira to come in the middle order, a strong batting lineup. We saw that yesterday also. And Upul Taranga has had a brilliant tournament so far, 100 and a half century to his name. Didn't get many in the last match he played. After that, he took a rest as well yesterday, but he'll be raring to go. This is the important game. Madhushan Botatage, 3 for 27, his best figures. He's had a reasonable outing. Yesterday batted at a number 3 as well. And he's been a regular part of this lineup for the Demo Southern Warriors. So it's going to be, I'm sure it's going to be a lot of runs here in today's game, because they will try to get maximum as possible, Western Warriors. And when Demo Warriors come out to bat, they too, whatever runs set, they have to get it in a number of set overs. So it's going to be a real challenge. So that's ball number 1, and a lucky escape. Dilshan Munavira flashing outside the off stump, gets the outside edge, falls short of the fielder. Was there an opportunity for him to dive forward, or was that too short? But well, that was not a good shot indeed. He would have had his heart in the mouth. Yeah, I thought that should have been taken. He didn't come for the catch. He misjudged it totally. Yeah, excitement from the ball number 1. This time Munavira goes over the top. That's a clean hit. He likes it straight, and he likes that to play in the way between mid-off and mid-on. And that was a foolish delivery, similar to the first one, but this time he got it right. Yeah, not much pace on offer from Botatage as well. Easy for Dilshan Munavira. He had to pick it outside the off stump, and he played that quite gracefully all the way for a 6. So the first boundary and the first runs for the Event TV Western Warriors. It's like I said, Osha, that they are going to go after the bowling, because the runs. The more you get, the more you are safer for the Western Warriors, because the more they get it, it's going to make difficult for the Demo Warriors to chase it down. So you could see Dilshan Munavira from ball number 1 going to throw his bat at everything.
He's dragged his length a touch back, so that's a much better bowling. But they'll be disappointed with that first delivery. They had the opportunity to get a big wicket, and the fielder was probably not ready for the first ball. Change in the field. Mid-off and mid-on have switched places. In fact, it has gone down towards a long on. With an offer for Dilshan Munawir, and you know the result. It's gone all the way for a boundary. Both once again outside the off stump, and flashing blades of Dilshan Munawir. Yes, up and over. Dilshan Munawir goes. That is easy pickings. Nobody deep on the offside, and it was a free hit in fact for him. Just asking to be a hit, and Dilshan Munawir has obliged. Well, I'm just a bit, we'll say surprised that Dinesh Chandimal has gone with both for this first over. That shot, that's pulled, and he's not coming for the catch. He is not coming for the catch. He decided to wait and take it on the bounce. Did he lose it in the sunlight? It was in the air for a while. Missed time shot by Munawir. I think he should have come for that. He should have come for that. A couple of opportunities in this first over, and the fielders haven't really obliged. You need to go for those. You need to take your chances, isn't it, Oshada? Yeah, definitely. These are big wickets. Dilshan Munawir, we know how destructive can be. So getting that wicket early on can be real benefit for the fielding side. But yeah, again, two opportunities. Both of them misjudged by the two fielders. Yes, I was saying I was surprised that they're gone with both Atake when you have Suranga Lakmal and you also have Janit Silva, who bowled really well in this tournament. That's a bit by both Atake. A very, very interesting first over. A lot of activity. 1 over completed, 11 without loss. Runs coming off from that first over from Madhushan Bothage. Dinesh Chandimal trying to do some changes with his bowling attack. Bothage coming up in front of Suranga Lakmal. Yeah, I was surprised. I mean, Bothage is just a slow, medium pace, and you're bowling to two international players. You should have probably got Lakmal to bowl first, because you need to feel the pressure from ball number 1. You know, not let the likes of Dilshan Munawir get a sighter. He's already got the sighter. He's already got 11 runs. You know, he's already settled in to his innings. That's a good delivery, cutting him in half, coming back off the seam. Suranga Lakmal with a bit of pace as well. No room for Dilshan Munawir outside that off stump. You know, see, this is what is called, you know, the experience, the real class of Suranga Lakmal. While the toss was going on, we saw him warming up. We saw him loosening up, you know, getting his muscles going, just doing some running towards the wicket as well, bowling a few deliveries. So this is the experience, and on the spot, straight away first ball, and no freebies, on the mark. Again, this time Suranga Lakmal to straight onto the pads. Leg by signal by the umpire. Yes, probably pitching outside leg stump. Good shout, but umpire Kottachi, I think, got it right. Suranga Lakmal coming over the wicket. But two perfect deliveries. Yeah, that's something that you can expect from Suranga Lakmal, especially in his first over.
the shorter format of the game. We've been very accurate over the years. And it was there to be struck down. Dilshan Munawira missed the opportunity there. Inside edge onto the pads. Yeah, so what is there to be seen is that also that Suranga Lakmal is giving his everything here. You could see he's giving his 100%. No doubt about it. He knows it's an important game. He's brought in to play this tournament, and he's up to the requirement. You know, he's given his full. He's running in hard, and he knows that he has to take the lead. He's the lead bowler of this attack. He's dropped the mid-on down towards long on, and the third man is up in the circle. Quick single there from Dilshan Munawira. It's been a good over from Suranga Lakmal so far. After that quite expensive first over from both Tage. Yeah, so that's what I was surprised. Now look at the difference. The Suranga Lakmal is just building on the pressure. If you had a similar over, the first one up, you know, and then the batsman were new to the wicket as well, you know, you could have built up that pressure, created pressure. Because if you get the likes of Upul Taranga and Dilshan Munawira out early, you know, there's only Sithar Pereira basically, and there's a lot of pressure then on the batting lineup. This is a good battle, isn't it? International bowler versus the international batsman, two top quality players. Yeah, the weather report, thundery showers and light winds. This is what we had yesterday as well. But fortunately, the weather has been really good. Well, in the morning we had a small shower, a small passing shower, but the ground staff, as always, were up to the mark. It was before the start of the play. But the technology and the infrastructure here at these Army Ordnance Grounds has been able to get things back to its normal. Yes, a single to complete the over. 2 overs completed. It's 15 without loss. I think we are going to have a change of bowling, might have some spin far at the far end. So both Tage has been replaced. That's Dinesh Pereira. He's had a very good tournament. 4 for 29, his best 10 wickets in 5 games. Look at the average. And he's picked up important wickets. He's bowled in the power plays, which is very crucial. Yeah, picked up 3 wickets yesterday as well. It was an integral part of this Demo Southern Warriors lineup in this Army Commanders League 2020. Yeah, not easy to bowl in this power plays as a spinner, but he has done that quite perfectly. Now that's a good looking shot there. Will it go all the way for a boundary? It's slowing up, but it's reached the boundary quite well. So Upul Taranga picks up his first boundary. Dinesh Pereira again with outside the off stump, 2 full, and easily put away by Upul Taranga for a boundary. That's his first boundary for today. Upul Taranga just got it into the gap, and the outfield, as we said, over the past few days has been very quick. Even a bit of rain hasn't hampered the outfield in any way. That's well bowled, good comeback. Didn't turn. Just came back with the arm to Upul Taranga, the left-hander. So Dinesh Pereira, good comeback after being hit for 4. Now, these are the crucial moments that these youngsters should be involved in, isn't it, Ricky? Now, these
young Sri Lankan army players playing alongside these national cricketers in crucial matches like these, must-win situations, tensed situations. Pressure is there, and you learn from them on how to handle the pressure. Yeah, this is how you start to think on your feet. You know, this is the difference that has been with our players when you compare to other international sides. You know. That's in there. Oh, it is away from the fielder once again. Dilshan Munawira is living dangerously. He is living the charmed life here, Dilshan Munawira. That was outside the off stump as well. Ballooned in the off the outside edge. And the fielder at backward point dive into his left. Could not get a hand to it. Is this Dilshan Munawira's day? He's had a couple of chances. And he's got away with it. Yeah, good effort from the fielder. Couldn't get hold of the delivery. Yeah, very far away. Jan Silva. It was a difficult chance, that one. It was very difficult chance. The difficult out of the three, I probably think, for today. But still, he's been very lucky. We were talking about those moments. If you take the Indian players, by playing in the IPL, the domestic players, how much confidence they have got. You know, playing in the center, the game situations. You know, how to bowl in the power plays, how to chase down runs. You know, how to cut off singles in the field. Those small things make a big difference. And when they come into the international standard, we'll take a look at that later. 3 overs completed, 26 without loss. Yes, at 26 without loss, Suranga Lakmal will continue. Speaking about the opportunities these young army players have, and like I was mentioning, Ocean, the Indian players, when they come into the international stage, they're ready. They're ready to go. They're so confident, and they know their own game. They know the game situations. You know, that's in the air as well, but once again into the gap. Like I said, is it going to be Dilshan Munawira's day? He's throwing his bat at everything. Probably that's the orders he's got. You know, go out there, get as much as runs as possible in the power play in particular. And anything outside the off stump, you can see the flashing blade of Dilshan Munawira. But that was a good shot. That was very well played. Cracking shot. We moved to 21 of 11. Almost striking at 200. There's Suranga Lakmal under pressure. The ball number 1 being struck down for a boundary. They need to come back with us. A much stronger reply to Dilshan Munawira. Again through the gap this time. Much more controlled shot from Dilshan Munawira. And it raises away for yet another boundary. Lakmal under pressure. Yes, the width. It's the width outside the off stump. And Dilshan Munawira this time well controlled. He knew the field really well, read the field really well, just used the pace of Suranga Lakmal. Didn't try to hit it too hard, just a soft hands, angled his bat right into the gap. And he's got the runs he's been looking for. This is very good batting indeed. Yeah, right through the gap, isn't it? Dilshan Munawira maneuvering the ball really well, knowing exactly where the fielders are positioned. That's much better. That's much better. Suranga Lakmal, that's the area where he needs to bowl at against Dilshan Munawira. Not giving any bit outside the off stump, just bowling wicket to wicket. That has to be the key against Dilshan Munawira. Yes, so that was the line and length he bowled in the first over. Both to Munawira and Uful Taranga. Kept it straight, just short of a length. Dilshan Munawira loves the width outside the off stump. That's where he specializes in. Anything full, he likes to go straight. Anything outside the off stump, he'll throw his bat at it. Good cut off the ball as well. And Uful Taranga doing the right thing here, giving the strike back to Dilshan Munawira. He's very good at taking those singles and doing that, and he's doing it perfectly.
Yes, I think they know their roles. So Upul Taranga's job is, I think, to bat the 50 overs. Then in the first 6 overs, give as much as possible to Dilshan Munawara. If the loose ball is there, I'll hit it. But his job is to bat deep. So he will take his time, just pick up the singles too, because he knows he can accelerate later on. He's that type of a player. He's not a power hitter, but when he needs to, he can go over the top. So he knows how to change his game. And he knows even if he bats 20 overs, Munawira at the top of the order, Tisara Pereira at the latter part of the order, the runs are going to come at the other end. So they have a really good, well-set plan. That's well bowled though, Suranga Lakmal, the slow delivery. Outfoxed Upul Taranga that time. Played too early at that one. Yeah, a good comeback from Lakmal after being hammered down for 2 boundaries on the trot in the first 2 deliveries of the over. That's the experience of Suranga Lakmal, being one of the prominent Sri Lankan pacers for the past 5 to 6 years in Sri Lanka cricket. Especially in the red ball format of the game. Good bowling, good bowling. He gave away a single once again, Janit Silva. Oh, he's too slow. Touch slow, lucky they didn't take the second one. I think he will have to come and do a bowl now, Janit Silva. 4 overs have been completed. It's a 36 without loss. ජීවිතයේ සෑම පියවරකටම මඟ පෙන්වමින් යනින සෑම තැනම එළිය කරමින් නොනිමෙන මතකයන් ඔබ සතු කරවයි. SLS සාධකය සහ අසවසම ඩීමෝ වගකීම සමගින් හඳුන්වා දෙන ඩීමෝ ලුමින් එලිගන්ස් රීඩිෆයින්ඩ්. 36 runs on the board, 4 overs done. Scoring at almost 10 runs per over, these 2 batsmen, Dilshan Munawira and Upul Taranga. They're going really well. 9 runs at the moment, to be exact. I think it's Janit Silva. Now this is where I was a touch surprised. Janit Silva has been good in the start, in the power plays for the Dimo Warriors in the start of the tournament. I expected him to bowl the first over, not both at again. And that's why I was a touch surprised, because he's been successful. And there you go. See, straight away is on the mark. He's very experienced as well. Janit Silva has played a lot of domestic cricket, and I think he knows his role well. You could see he doesn't try to bowl too fast. He just bowls straight, keeps it on a good length. That's all. Yeah, that's the good thing about Janit Silva. He's not express, as you mentioned, Ricky. Just bowling at medium pace, but it's all about the line and length at this stage of the game. So being a medium pacer, when pace is not your go-to option, you got to be 100% accurate with your line and lengths. That's over the top of the fielder. It's gone all the way for a boundary. Upul Taranga opens up his played with a boundary towards the offside. Yes, now that is what you have to do against Janit Silva. If you go to wait, you're not going to get any runs off him, because there's no pace on offer. So you have to create your own pace, and you see Upul Taranga, he just charges the bowler. And not afraid to go over the offside, goes inside out, takes the aerial route. Didn't get hold of it, probably one hand coming off the bat as well, but got enough to get his second 4 in this innings. He's a smart character, Janit Silva. Now he's dropped that fielder back onto the backward point boundary. So he will concentrate on that offside. Much better from Janit. Yes, I would say he's bowled 3 decent deliveries, Oshanda. You can't, he's not bowled anything loose. It was just that second one, Upul Taranga was too good. You know, he made that shot possible. Janit Silva did his duty. He bowled the good lengths, he bowled straight. And Upul Taranga had to manufacture a shot at that instance. So that can happen. This is a T20 cricket. Always they're looking for opportunities to score runs, but he hasn't bowled anything loose. Get the protection in the deep third man there for Dilshan Munawira. Again, really good. Nothing on offer outside the off stump for Dilshan Munawira, as when it was closer to his body.
They'll be very happy with this start. There's a few drops coming over the Dombagoda Army Ordnance cricket grounds here, as you see in the screen next to the scoreboard. And the Western Warriors will be very happy with this start, because as we mentioned earlier, the Dimmu Warriors are under pressure. They have to win, and they have to win big in this game to get on top of the net run rate. So Western Warriors, this start will certainly help them, and they are looking for a big score as well. Right, so last ball of this over coming up, 7 runs from it. Janet Silva, can he finish it off perfectly? It's much better, straight and simple, and it does the job for Janet Silva. 5 overs done, and Event TV Western Warriors are now 44 without losing a wicket. ලකුණු 44ක් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා ඔපුල් තරංග සමගින් දිල්ෂාන් මොනවීර සුබෝදසනක් සේන අයබෝන් සුබෝදසනක් මේ මිත්‍රයා සුනෙත් දිල්ෂාන් මොනවීර ප්‍රහාරාත්මක පිටිකර කර ශ්‍රී ලංකාවේ මේ පන්දේ වෙනසක් ඔව් සුමින්ද ලක්ෂණ කැඳවා තිබෙනවා පන්දේම සඳහා පාසුපාදරක සාලාංකාර ස්ථානගත කිරීමක් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අතරින් ලකුණු 4කින් සුමින්ද ලක්ෂාන් පිළිගන්නවා දිල්ෂාන් මුණවීර. අවශ්‍ය වන අවස්ථාවේ දිල්ෂාන් මුණවීර ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන ආකාරය දිස්වෙන්නේ පන්දු 17යි ලකුණු 32ක් ඔහු ලබාන දෙනවා මේ වන විට. කණ්ඩායම් දෙකටම තමත් වැදගත් තරගයක් මේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම නෙට් රන් රේට් එකත් ඉතාමත් වැදගත් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සමගින්. ඒ නිසා ඩිමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම මේ වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තවා ගැනීමෙන් තමත් වැදගත් වෙනවා. එව නැත්නම් ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් අඩු පන්දු වර සංඛ්‍යාවකින් ලබා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්. මෙන්න ලකුණු සටහන මේ දක්වා මේ තරඟාවලියේ ආමි කමාන්ඩර්ස් ලීග් 2021 නොර්දර්න් වොරියර්ස් තරඟ 5යි ජයග්‍රහණයන් 4යි ලකුණු 16ක්. අද තරඟයේ වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 12ක්, ඒකම සදර්න් වොරියර්ස් 8ක්, ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් 4. මේ කහ පාටින් දක්වන කණ්ඩායම් දෙක තරඟය තමයි වැදගත්. ඒ තරඟය ජයග්‍රහණය මේ තරඟය නිකන් අර සෙමි ෆයිනල් එකක් වගේ අවසන් පූර්ව වටේ තරඟයක් වගේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ තරගයේ ජයග්‍රාහකයා ඒ වගේම මේ ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් ජයග්‍රහණය කරන්නත් ඕනේ, නැත්නම් වැඩි කඩලු අඩු පන්දු වර සංඛ්‍යාවකින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නත් ඕනේ. මේ ඍණ 0.44 තියෙන සංඛ්‍යාව කිලිම ගේන්න ඕනේ අර 0.42ට ඉහළට. අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 50ක පමණ පරතරයක් මෙන්න සේන මම හිතන්නේ කවර රැගෙන එනවා. විශේෂයෙන්ම හේතුව වෙන්නේ මේ අර එක පැත්තක දැඩි වර්ෂාපතනයක් අපිට පෙන්වු කරන සේන ක්‍රීඩා පිටියේ කෙළවරක. මම හිතන්නේ ඒ හොඳින් හඳුනාගත්තා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ කාර්ය මණ්ඩලය. ඒ නිසා ෂණයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණා කවර රැගෙනීමට. විනිසුරන් තමයි තීරණය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්නේ. ඔවුන් දන්නවා කොයි වෙලාවටද වහින්න. ඔවුන් තරගයට පෙරවතු විනිසුරන් මේ සේවක මණ්ඩලයෙන් අහනවා කොයි පැත්තෙන්ද වැස්ස එන්න පුළුවන් මේ කාලේ කොච්චර වෙලා වුණද ආවරණ කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊටමත් හොඳ තීරණයක් විනිසුරන් දෙනාගේ සෑහෙන ධාරණිපත වර්ෂාව පතිත වෙනවා. මේ දිනවලදී එකම තරගයකට පමණයි බාධා ඇති වුණේ. පන්දු වාර 6ක් පමණයි අහිමි වුණේ. නමුත් මේ තරගයේදී බලමු පන්දු වාර 5යි පන්දු 3ක් තුලදී මේ වෙන විට ඉවෙන්ට් ටීවී ඊස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 50යි, දිල්ෂාන් මුණවීර ලකුණු 33යි, උපුල් තරංග ලකුණු 14ක්. මේ දක්වා ලකුණු ලබාගත් ආකාරය සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 50ක් සටහන් වෙන. දිල්ෂාන් මුණවීර පන්දු 18කදී ලකුණු 33යි, උපුල් තරංග පන්දු 15කදී ලකුණු 14යි. ඒ ආකාරයෙන් තමයි පන්දු වාර 5යි පන්දු 3 නිමා කරේ. පන්දු යැවීමේදී මදුෂාන් බෝතරගේ එක පන්දු වාර ලකුණු 11යි කඩලු නැහැ.
සුරංගලක් මාල් පන්දුවාර 2යි ලකුණු 12යි. දිනේෂ් පෙරා ලකුණු 11යි 1 පන්දුවාරයයි. පන්දුවාර 1යි ජනිත් සිල්වා ලකුණු 8යි. සුමිද ලක්ෂාන් දැන් පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන. මෙන්න ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ වැගන් වීලය පන්දුවාර 5යි පන්දු 3යි ලකුණු 50යි 6 පහරයි 4 පාරවල් 7යි. තීරණාත්මක තරගයක්. ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක්. අපි මේ ආවරණ තබා තිබෙන ආකාරය ඒකම වර්ෂාව මද අඩුවී තිබෙන්නේ. නමුත් පොඩි අවිදන්නවා අපි තරගයේ ආරම්භය සමගින් ඔබ හා එකතු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන අපි යනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ක්‍රීඩාවලදී ඔබ සියලු දෙනාටම එක්ස්ට්‍රාක්කාව වැඩසටහන ඔස්සේ විශේෂ වැඩසටහනක් ගෙනෙනවා අපි අද දිනේදී ඔබත් සමගින් තොරතුරු කිහිපයක් බෙදා ගන්නට. මොකද අපි දන්නවා අවසන් වුණා T10 තරගාවලියක්. මේ තරගාවලිය ඉතාමත්ම වැදගත් තරගාවලියක් බවට පත් වුණා ශ්‍රී ලාංකික අපිට. මොකද යෝන් ක්‍රීඩකින් රැසක් මේ තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සිටින මේ අතරින් අවසන් මහා තරගයේදී තරගයේ වෙනස් කළ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ධනංජය ලක්ෂාන් සමගින් මහිස් තීක්ෂණ අධ්‍යයනයේදී සජීවව අපත් සමගින් එකතු වෙනවා. ආයුබෝවන් දෙදෙනාටම. ආයුබෝවන්. අපි කතාව පටන් ගමු මහිෂ්කින්. මොකද ආරම්භයේ තියෙන්නේ මහිෂ් තමයි මුලින්ම නදන් වරේස් කණ්ඩායමට තෝරාගත්තේ අබුඩාබි T10 තරගාවලියේ. මේ තරගාවලියේ දැන් මහිෂ් එහෙම ඉන්නකොට මහිෂ්ට මොකද හිතුනේ ධනංජයව කණ්ඩායමට තෝරාගත්තා කිව්වම? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු වුණා. අනිත් එක මේ කැමති වුණා දැන් මම නුවන් අයියා යන්නේ නැහැ කියලා කිව්වට පස්සේ මම විතරයි අපේ ටීම් එක තනියම කෙනෙක් යන්නේ තිබ්බේ. අනිත් එක අපේ ටීම් එකත් එක්ක බලද්දි මේ ගොඩක් සතුටු වෙන්නේ ලංකාවේ හොරේට යනවා හොඳයි කියලා නැත්නම් තනියම ඉන්න යන නිසා. ඒක ගොඩක් සතුටු වුණා. ධනංජයත් ටීම් එකටම මං ආපු ටීම් එකටම ඇවිල්ලා තියෙන කියලා දැනගත්තා. ධනංජය කියන්නේ ඉතින් අපි දන්නවා ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියෙන් හොයාගත්ත අලුත් දරුවක්. ඉතින් මහේෂුත් එහෙමයි. මහේෂුත් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේදී කැපිපෙනෙන. ඒ වගේම ආමි කමාන්ඩර්ස් ලීග් තරගාවලියේත් අපි ඔහුව දුටුවා. ධනංජය මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එක පිටරට ගහන්නේ ඩුබයි ගිහිල්ලා. එතකොට කොහොමද ඩුබයි රට කැම බීම වුන් කොහොමද ආගන්තුක සත්කාර වුන් අබුඩාබි T10 තරගාවලිය දුන්නට ලබා දුන්නේ? ඇත්තටමයි ආගන්තුක සත්කාර ගොඩක් හොඳයි. ඒ රටේ කියන්නේ අපි කියන්නේ ගොඩක් හොඳට බලාගත්තා. ඒ කියන්නේ හැමදේකින්ම ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය හිටියා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ ලංකාවේ එතන වැඩ කරන පිරිසක් හිටියා. මාර්ගයට මාර සපෝට් එකක් දුන්නා අපිට. ග්‍රවුන්ඩ් එකෙත් හිටියා. ඒ වගේම හොටෙල් එකේ මාර්ගයට අපිට කැම්ප් බීමද අපිට ඕන විදිහට ඒ කියන්නේ මාර සපෝට් එකක් දුන්නේ ඒ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය දේවල් අපිට ඕන්ලා කියන්නේ කියලා තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ කිසිම ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඒ මිනිස්සුන්ගේ වැඩපාඩු කරගෙන වුණත් අපිත් එක්ක මේ මාර සපෝට් එකක් දුන්නා අපිට. කැම්ප් බීමද හැමදේම ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය විදිහට මේ ලබා දුන්නා. ධනංජය ඒකම කියමු දේශගුණික තත්ත්වයේ ලංකාවත් එක්ක සැසඳද්දී සමානකම් තිබුණාද නැත්නම් ඔයගලන්ට හැඩ ගැහෙන්න දේවල් තිබුණාද? ඇත්තටමයි අමාරු නෑ. මොකද මුලින් අපිට මේ සෙටර්ස් තිබුණෙත් නෑ. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ ගොඩක් සීතලක් දැනුණා. ඊට පස්සේ අන්තිම මැච් වලට සෙටර්ස් තිබ්බා. මුලින් තිබුණේ නෑ. ඒතකොට සීතලත් එක්ක ගොඩක් අමාරු වුණා. කියන්නේ දාඩි දාන්නේ නෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒත් ඒවට අන්තිමට අපි හැඩ ගැහුණා. මුලින්ට වඩා අන්තිමේදී මේ හැඩ ගැසුණා. මහේෂ් දැන් අපි ලංකාවේ තමයි
වැඩි හරියක් මහේෂ් ක්‍රීඩා කළා තියෙන. ඉතින් ලංකාවේ ක්‍රීඩා කළ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න පිටරටකට ගියා. කොහොමද ඒ පිටරට මම හිතන්නේ මානේ දේශගුණික තත්ත්වයේ මේ ක්‍රීඩා පිටිවලට අනුගත වුණේ කොහොමද, මේ තනතිරු වලට අනුගත වුණේ කොහොමද, මේ වෙනස්කම් වලට හුරු වුණේ කොහොමද? ඇත්තටම පළවෙනි මැච් එක ගහද්දී අපි එකදම එක දවසක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තිබ්බේ. මොකද ඒ විකට් එක්ක බැලුවම ගොඩක් වෙනස්. කියන්නේ ලොකු ටර්න් එකක් මොකුත් නැහැ. ගොඩක් කියන්නේ බැට්ස්මන්ලට තමයි ගොඩක් හරියට හදලා තිබ්බේ. මොකද ඕවර්ස් 10 නිසා ගොඩක් ලොකු ලකුණු ගාණක් යන තමයි විකට් හදලා තිබ්බේ. පත් පළවෙනි දවස් ටිකේම අපි දෙන්නටම වුණා ධනංජය ප්‍රැක්ටිස් කරලා ස්ලෝ බෝල්ස් දාලා කියන්නේ බේරෙන්න නම් පේස් අඩු කරලා එහෙම දාන්න තමයි කියන්නේ ගොඩක් මේ වුණේ. පස්සේ දැන් මං අන්තිම මැච් එක ගහද්දී සාමාන්‍යයෙන් මුලින් තිබ්බට වඩා ටිකක් ස්ලෝ වුණා කියලා කියන්නේ හිතනවා. ඒත් මං හිතන්නේ ලොකුම මේක වෙනසක් තිබ්බා කියලා. මොකද මේ තනිතිරු ඔක්කොම තිබ්බේ බැට්ස්මන්ලට තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තිබ්බේ. මොකද පුත්ම ටර්න් එකක් තිබ්බේ දැන් ධනංජය ස්ලෝ බෝල් දැම්මට වැදිලා විකට් එක යනවා. තනිකර හොඳම විකට්ස් තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තිබ්බේ මුළු ටූර්නමන්ට් එකට. ප්‍රැක්ටිස් එකට සැල පවා ඒගොල්ලෝ කිසිම අවුල් විකට් ඇදලා තිබෙන හොඳම යාම දීලා තිබ්බේ. මහේෂ් ෂෝමම කියන්නේ ICC ඇකඩමි ග්‍රවුන්ඩ් එකද හොඳ නැත්නම් ඩුබායි ග්‍රවුන්ඩ් එකද කෝකද හොඳ? ICC කියන්නේ ඩුබායි ග්‍රවුන්ඩ් එක හොඳයි කියන්නේ වෙනසක් නැහැ. විකට්ස් වලත් එක්ක බැලුවම මම හිතනවා කියන්නේ දෙකම ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒත් අර අබුඩාබි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කියන්නේ ලොකු මේකත් තියෙන මොකද ග්‍රවුන්ඩ් එක ලොකුයි. ඒකත් එක්ක බලද්දී ඉතින් ඒක තමයි පොඩ්ඩක් හොඳ මේකත් තිබ්බේ. ධනංජය දැන් අපි ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි පිරිසක් ඔබ පිළිබඳව දැනගන්නේ. ඒකම දැන් 2020 තරඟ රටාව ක්‍රීඩා කරන්නේ ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේදී. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම ක්‍රීඩා කරන්න හම් වෙන්නේ T10 තරඟාවලියක්. මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරද්දී අර පන්දුවාර 20න් පන්දුවාර 10 තරඟ රටාවට යනකොට කොයි විදිහටද හැඩ ගැහුනේ? මොනවද මේ වෙනස්කම් සහ ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනස්කම් වලට අනුගත වුණේ කොහොමද? ඇත්තටමයි අපි ඕවර්ස් 20 වගේ නේ ඕවර්ස් 10 කියන්නේ මාර කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. මොකද ඔක්කොම ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගොඩක් වෙලාවට LPL එක ගත්තත් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනා පිටින් සෙල්ලම් කරන්නේ. අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම ලංකාවේ. ඒත් අතන එහෙම නැහැ. එතන ඩුබායි ප්ලේයර්ලා එක්කෙනා හෝ දෙන්නයි සෙල්ලම් කරන්නේ. අනිත් ඔක්කොම පිටරට. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ එක රටවල නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා. ඒතකොට ගොඩක් ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට වඩා අපි ඊට පස්සේ බැලුවේ ගොඩක් වෙලාවට බෝලෙන් බෝල්. ඒ කියන්නේ අපිට අන්තිම එන්ඩ් එක මොකද්ද කියලා හිතන්න බෑ ඕවර්ස් දෙක ඉවර වෙද්දි. අපි බැලුවේ එක බෝලයක්, ඒ කියන්නේ එක බෝලයක් කොහොමද පන්න ගන්නෙ? මොකද මිස්ටේක් එකක් වුණොත් අයව හදා ගන්න වෙලාවක් නෑ අයියේ. මොකද අපිට ඕවර්ස් 4 තිබ්බොත් අපි එක ඕවරේ ලකුණු ගියොත් අපිට ඊළඟ ඕවර්ස් තුනෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ එක ඕවරයකට ලකුණු ගියොත් අයමත් කවර් කරගන්න වෙලාවක් නෑ. ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම බැලුවේ ෆීල්ඩ් එකට බෝල දාන්න තමයි. ගොඩක් වෙලාවට බෝලින් බෝලේ ෆීල්ඩ් එක හදා ෆීල්ඩ් එකට බෝල් කරන්න. සමහරවිට ඒක වැරදුනා. ඒවෙන් තව ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට තිබ්බේ ඒවෙන්. ධනංජය දැන් ඔය කාරණාවත් එක්කම අපි කතා කරොත් අපි දැක්කා එක තරගයකදී පන්දුවාරයකට ලකුණු 30ක් පන්දුවාරයකට වැදුනා. ඒ ලකුණු 30 පන්දුවාරයෙන් පසු නැවතත් ඔබ ක්‍රීඩා කරන ඊළඟ තරගයේ ඉඳන් නැවතත් ඔබ කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකයෙක් බවට ඔබ පත් වුණා. මේ කාරණාව ඉතාමත් වැදගත්. කොහොමද අර ලකුණු 30 පන්දුවාරයෙන් පස්සේ කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රීඩකයෙක් බවට තමයි ඒකේ ලකුණු 30 ගියාට මගේ තිබ්බ ඒ කියන්නේ chance දෙකක් ගියා. හැබැයි මට මීටරට හොඳට පන්දු යවන්න පුළුවන් කියලා මම දැනගත්තා. ඒ කියන්නේ මගේ වැරද්ද ඒ වෙලාවේ තිබුණ වැරද්ද මම ටක් ගාලා දැනගත්තා මොකද්ද වැරද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මම මේ මැච් එකෙන් පස්සේ එමත් මැච් එකක් සෙල්ලම් කරේ නෑ. මේ මැච් එකේ ගොඩක් වෙලාවට කෝච්ටත් මම හොඳ කියනවා. මොකද කෝච් මේ මැච් එකේ මට මාව ඕවර්ස් 20ම ඒ කියන්නේ 10 බැට් කරද්දි බෝල් කරද්දි කෝච් මගේ එහා පැත්තෙන් ඉඳගෙන මාව එහා පැත්තේ වාඩි කරවගෙන මට ෆීල්ඩ් එක බෝලේ දාන්න ඕන තැන බෝලින් බෝල් ඒ කියන්නේ හැමදේම ඒ කියන්නේ මට මේ දේ වෙන්න ඕන මේ දේ වෙන්න ඕන කියලා කී මේ මැච් එකේ මට ගොඩක් වෙලාවට මගේ අර මයින්ඩ් එකත් හැදුවා. මයින්ඩ් එක හදලා ඒ කියන්නේ මේ දේ වෙන්න ඕන කියලා මට මාර සපෝට් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මැච් එකේ මට දුන්නා මම හොඳටම කරා. ඊටු මැච් තුනම වගේ මම හොඳටම කරා. ඒ කියන්නේ සෙමි ෆයිනල් එකේ ඊට පස්සේ අපි පරාදයට තව මැච් එකක් ගහන්න උනානේ ප්ලේ ඔෆ් මැච් එක. ඊට පස්සේ ෆයිනල් එක තුනම මට එක දිගට හොඳට කරන්න පුළුවන් වුණේ. මම හිතන්නේ අරකේ මම ඉගෙන ගත්තා. ඒ ලකුණු 30 ගියේ විදිය වගේම ඊට පස්සේ මම ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මහේෂ් අපි දැක්ක දැන් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේදීත් ඔබ කණ්ඩායමේ ඔබ ජැක්නස් ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනකොට ඔබට
සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් විදේශික ක්‍රීඩකයන් හම්බ වුණා. ඒ වගේම දැන් ධනංජය ඔබට ඔබ විදේශික පුහුණුකරුවෙක් යටතේ ක්‍රීඩා කරා. එතකොට විදේශික ක්‍රීඩකයන් සිටියා. අප්‍රීඩි වැනි සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන්. මුලින්ම හමු මේ නව මේ විදේශීය ක්‍රීඩකයන් නවකයෙක් වශයෙන් ඔබ මොනවද මේ තරඟාවලි දෙකේදී මේ මම දැන් ඊටෙන් තරඟාවලිදී නම් බොහෝමයක් පිරිස හිටියා. ඇත්තටම ගොඩක්ම මේවත් තිබෙද අපේ අර රෝමන් පවල් පූරන් රියාද් දෙම්බෙට් ඒගොල්ලොත් එක්ක හිටපෙගෙන ගොඩක්ම මේකාවේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම කියන්නේ තමන් ගැන විශ්වාසය තියාගෙන මෙතිස්සෙන් වැඩ කරන්න කියලා. මොකද එක ඕවරට 4-2ක් 3ක් ගියා. ඊළඟ ඕවරේ බෝලරට තියන්නේ තමන් වගේ අපිට හිටිය කෝච් මෙන්ටයි දෙන්නම ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. අපි මොකද එළියට අර ධනංජය කිව්වා වගේ ආවේ එළියට මැච් එකේ එයාව ළඟින්ම තියානේ එහා පැත්තේ හිටිනා ධනංජය හිටියේ. ධනංජය ළඟින් තියාන ඒ බෝලෙන් බෝල්ට මෙතන මේ වැරදි කියලා කියන්නේ එතනදී කියලා දුන්නා. ඊළඟ මැච් එකේ ධනංජයට වෙන්න ඕන දේවල් ටික එතනදී මේ කරලා දුන්නා. අපේ ප්ලේයර්ස්ටත් ඒ කියන්නේ රට අය කියලා තමයි හාබ්‍රියාස් කියන්නේ ලොකු ප්ලේයර්ස්ලා හිටපු නිසා ඒගොල්ලෝ යන ලොකු මේ වචන වලින් ලොකු මේවාටයක් දුන්නා. මොකද අපිට මේ වෙලාවේ මේ දේවල් කරන්න ඕනේ මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මට වුණත් පූරන්න දැන් මම අර මැච් එක ඩ්‍රොප් වෙලා ඉඳලා අපේ තිබ්බර ප්ලේ ඔෆ් මැච් එක හද්දි මට ගෙලින් මැල්ල කිව්වේ 4ක් ගැහුවොත් යෝකරයක් දාන්න කියලා. එච්චර පොඩි සිම්පල් දෙයක් කිව්වේ 4ක් කරා යාර 3ක් ගැහුවොත් අනිවාර්යෙන් යෝකස් දෙයක් විතර දාන්න try කරන්න. එච්චර කියන්නේ ලොකු දේවල් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැමදෙස්සෙම කියන්නේ සිම්පල් හිතලා වැඩේ කරන්න කියලා. තමන් ගැන විශ්වාස කරන්න කියන තමයි ඒගොල්ලෝ හැමදෙස්සෙම අර ඒගොල්ලෝ දෙන මේක. ධනංජය මොනවද මේ තරඟාවලි දෙක අතරින් අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තේ මොනවද? කොයි විදිහට මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තේ? ඇත්තටමයි මේ මුලින්ට වඩා දැන් අපි මුලින්ම ගිය ගාම අපිට කතා කරන්න ඉතර මේකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි පස්සේ ඒගොල්ලන් දැනගත්ත ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේ ගැන දැනගත්තන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපිත් එක්ක මාර ලින්ක් එකක් තිබ්බා. ඒක ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට කතා කරා මේ දේ කරන්න. ඒ කියන්නේ සමහරවිට මගේ පේස් අඩුයි. හැබැයි ඒකෙන් කොහොමද සර්වයි වෙන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් වෙලාවට එයා බැට් කරද්දි දේවල් මම අහනවා. ඒ කියන්නේ එයා මේ වෙලාවේ මොකද්ද කරද්ද හොඳ ඒ දේවල් මම ගොඩක් වෙලාවට අහනවා. එතකොට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඒගොල්ලන් ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ ඒ වගේම තව ගොඩක් ලීග් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා ඔක්කොම වගේ. එතකොට මම හිතන්නේ අපි දෙන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවටම එතන ලීග් සෙල්ලම් කළා. ඒ කියන්නේ නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා විදියට නැත්තේ මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙන්න විතරයි. එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ගොඩක් දේවල් ගත්තා. මොකද දැන් අපි ඩීව් එකේ බෝල් කරන විදිය පවා අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් LPL එකෙන් අපිට ලොකු chance එකක් තිබ්බා. හැබැයි මෙතන ඩීව් එකේ අලුත් බෝලෙන් තමයි අපි ඩෙත් ඕවර්ස් බෝ කරන්නත් වෙන්නේ. ඒ දේවල් එක්ක ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් මාර දෙයක් අපි ගත්තා. දැන් අපි අවසන් මහා තරංගයේ පිළිබඳ විස්තරය කතා කරන්න කලින් මේ T10 තරඟාවලියේ අපි තරඟයට පෙර සූදානම ගැන කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ධනංජයගෙන් පටන් ගමු. ධනංජය දැන් මේ අවසන් මහා තරඟයක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ඇත්තම කතාව. මේ විශේෂයෙන්ම පළවෙනි වතාවට ඔයගොල්ලෝ මේ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් පිටරටක ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවක කොයි විදිහේ ප්ලෑන් එකක් ඇතුවද කොහොමද කොන්ෆිඩන්ස් තියාගත්තේ අවසන් මහා තරඟයේ? ඒ කියන්නේ ප්‍රී ප්ලෑන් එක මොකක්ද? ඇත්තටමයි මම ලොකු ප්ලෑන් එකක් එහෙම දාගත්තේ නැහැ. හැබැයි මම බැලුවේ ඉස්සර මැච් එකේ. මොකද ෆයිනල් එකක් කියලා අපි ඔළුවට දාගත්තොත් අපිට පර්ෆෝම් කරන්න බෑ. හැමතිස්සෙම අර නිකන් නෝමල් මැච් එකක් විදිහට තමයි බැට් මැච් එක ගහන්න try කරේ. ඒ කියන්නේ ෆයිනල්ස් ගැන මොකොත් හිතන්නේ නැතුව කලින් මැච් එකක් විදිහටම නිකන් මැච් එකකට ගිහිල්ලා ඒ දේ ප්ලෑන් කරා. හැබැයි තව මම කරපු හොඳ දේවලුයි වැරදි දේවලුයි හරියට ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ මම කරන්න ඕනේ නැති දේවලුයි කරන්න ඕනේ දේ. ඒ කියන්නේ මට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මම කරේ ගොඩක් වෙලාවට. මට බැරි දේ මම try කරේ නම් මට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික කරා. ඒ දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ෆයිනල් එකේ වෙනස් කරේ ගොඩක් වෙලාවට. මහේෂ් කොහොමද අවසන් මහා තරඟයේ ඒ කියන්නේ මේ ෆයිනල් මැච් එකක ප්‍රෙෂර් එක හැන්ඩල් කරන්න කොයි විදිහේ සැලසුම්ද තියාගෙන හිටියේ? තමයි මං කියන අපි මැච් එකට ඇත්තේ මං හිතන්නේ දැනගෙන නෑ මම මැච් එක කියලා මොකද අර මැච් එක හොඳට කරාට ඒත් වහබ්‍යාස් කියන්නේ පොඩි ඉන්ජරියක් තිබ්බ නිසා ඒ කියන්නේ ෂෝ කරලා හිටියා මැච් එක ගහයි කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බ නෑ මැච් එක මං 11 හින්දියේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි දැනගත්තේ පානල්ටත් ඉන්ජරියක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම හරියටම කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මම තමයි කිව්වා හරියටම මැච් එක සෙල්ලම් කරනවා කියලා. ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එකක්ම එහෙම කියන්න බෑ. කියන්නේ එහෙම ලොකු දෙයක් ඔළුවේ තිබ්බේ නෑ. මොකද ෆයිනල් එකේම මම අර මැච් එක හොඳට කරලා තිබ්බ නිසා මට පොඩ කොන්ෆිඩන්ස් තිබ්බ පොඩ්ඩක්. හොඳට කියන්නේ මේකෙත් කරයි කියලා. ඒත් එක්කම අපිට හිටපු ප්ලේයර්ස්ලා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මොකද බෝලෙන් බෝල්ට හැමදෙස්සම ළඟට ගාලා කතා කරලා එකම දේ තමයි කියන්නේ සිම්පල් තියාගන්න එකයි
තමන් විශ්වාස කරලා පන්දු යන්න කියන තමයි ඒ කියන්නේ ලොකුවර පිටිපස්සේ ඉන්න ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා අපි දෙන්නට. කතා කරලා බෝලෙන් බෝලට මේක දෙයක් හොඳයි මොකද අපි දෙන්න ඒගොල්ලෝ දන්න අපිට එක්ස්පීරියන්ස් අඩුයි කියලා. ඒ නිසා අර ප්‍රෙෂර් එක අපිට එද්දී ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඇවිල්ලා අපිට කතා කරලා ඒක අර පන්දු යන ලේසි කරා හැමතිස්සෙම. අපි ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා. අවසන් මහා තරගයේ විස්තරය පිළිබඳව කතා කරොත් දැන් දෙන්නාගේ පන්දු වාර 4න් තරගයේ ගොඩක් වෙනස් කරා. කඩුළු 5ක් දවා ගන්නවා ලකුණු 28ක් තුළ පන්දු වාර 4. මේ පන්දු වාර 4 තමයි තරගයේ කැපී පෙනෙන පන්දු වාර 4 බඩපත් වන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ධනංජය අවස්ථාවන් කීපයක් මග හැරුණා. ඒ අවස්ථාවනුත් ආව නම් තවත් කඩලු දෙකක් විතර ඔබේ කඩලු ගොන්නට වැටෙනවා. අවසන් මහා තරගයේ විස්තරය පොඩ්ඩක් කියමු. ඇත්තටමයි මගේ අවසාන තරගයේ performance ගැන මාර සතුටුයි. මොකද සමහර තැන්වල up and down තිබ්බා. ඒ කියන්නේ සමහර මැච් වල මම හොඳට කරේ නැහැ. හැබැයි අනිත් මම දන්නේ මේ මැච් එකේ එක මැච් එකක් විතරයි මට හොඳට කරගන්න බැරි වුණේ. අනිත් මැච් හැම එකේම මම පුළුවන් උපරිම ඒ කියන්නේ කරා. ඒ කියන්නේ මම ලකුණු වැදුනත් මම බැලුවේ ෆීල්ඩ් එකේ හරි මොකක් හරි කරලා දෙන්න. මගේ ඒ කියන්නේ මගේ බෝලිං පැත්තෙන් දෙයක් වුණ නැතුණු මම ගොඩක් වෙලාවට බැලුවේ ෆීල්ඩින් පැත්තෙන් හරි මැච් එක කරලා දෙන්න. හැබැයි ෆීල්ඩින් මම ගොඩක් වෙලාවට හොඳට කරා. මහේෂ් දැන් ටික විස්තර ਵਿਚාරකින් ප්‍රවෝබෙන් අසු ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් අපි අහන්නේ යන්නේ බ්‍රාවෝගේ කඩුල්ල දවාගත්ත වෙලේ මොකද්ද හිතුනේ සහ මොකද්ද බ්‍රාවෝ දවා ගන්න මොකක් හරි ප්ලෑන් එකක් තිබ්බද මොකක් හරි කොහොමද අවසන් මහ තරගයේ කඩුල්ල තමත් වැදගත් ප්ලෑන් එකක් කියන්නේ බ්‍රාවෝ දවා ගන්න ඉස්සරගෙන බ්‍රාවෝ බැට් කරන්නෙද්දිම මේ මට රෙයාද්දෙන්ට ඇවිල්ලා කිව්වා පුළුවන් තරම් කියන්නේ පූරණික වань පුළුවන් මේ යෝකස් දාන්නත් කියලා ඕවරේට රෙයාද්දෙන්ට මගේ ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා පුළුවන් තරම් බෝල පිච් කරන්න බ්‍රාවෝ ජීවිතේට බෝල අත ගේවන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් පළවෙනි බෝලේ දාද්දිත් කොට බෝලයක් කටුනේ බ්‍රාවෝ කියන්නේ ටිකඩියන් එක තමයි බැට් කරේ දැන්. ඊට පස්සේ මට තේරුණා කියන්නේ පොඩක් මෙයාත් ප්‍රෙෂර් එකක් පොඩක් තියෙන කියලා මම ඊළඟ බෝලේ try කරේ පුළුවන් තරම් කටුන ගලින්ම දාගන්න. ඒකදී වැඩ කරා මොකද එයා අත කිව්වේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ විකට් එකත් මට සපෝට් කරා ගොඩක් ෆයිනල් එකේදී. ඒකෙන් තමයි මට විකට් එක ගන්න ගොඩක් ලේසි වුණා. මොකද හිතුවේ මම ධනංජය ගාවට දුවගෙන විකට් එක ගත්තා. දැන් තමයි වැදගත්ම කාරණාව තියෙන්නේ මේ අපි දන්නවා ඔබ නව ක්‍රීඩකයන් සහ තවත් නව ක්‍රීඩකයන් බොහෝමයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිනවා. මේ T10 තරඟාවලිය අත්දැකීම් වලින් ධනංජය මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? ගොඩක් වෙලාවට අයියේ කන්ඩිෂන් ඇසස් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලංකා විකට් වගේ නෙවෙයි ඒ විකට්. ඒ කියන්නේ ඒ දේ ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් වෙලාවට තව කොහොමද මේ ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ඒ කියන්නේ කම්බයින්ලා මැච් ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කොයිලාවත් දන්නද නැහැ අපි පොඩි කියලා. අපි මැද්දට ගියාම අපේ ෆුල් එෆර්ට් එක දාන්න පුළුවන්. අපි පොඩි කියලා පැත්තටලා හිටියොත් අපිට මැච් එක හොඳට කරන්න බෑ. හැබැයි අපි ඒ කියන්නේ මැද්දේ පොඩි ඒවා දාලා නැහැ. අපි ගිහිල්ලා අපිට වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ෆුල් එෆර්ට් එක දාලා මැච් එක ගහන්න ඕනේ. ඒ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගත්තේ. ගන්නවා කියන්නේ අවශ්‍ය ලාවට කොහොමද ප්‍රෙෂර් වෙලාවට පන්දු යවන විදිය. ඒ දේවල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගත්තේ. මහේෂ් දඟපන්දු යන්නෙක් වශයෙන් දැන් T10 තරඟ වලදී දඟපන්දු යන්නෙක්ගේ කාර්යභාරය තමත් ඉහළයි. මොකද T10 තරඟවලදී ලකුණු ලබා ගන්න තයි පිටිකරුවන් ඕනම වෙලාවක උත්සාහ කරන්නේ මේ කාරණාව දැන් මැඩලන්න පිටිකරුවෙක් දවා ගන්න ඔබ අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තේ මොනවද මේ T10 තරඟවලදී? මම ගොඩක්ම කියන්නේ T10 තරඟවල ගැනත් මොකද අපිට කියන්නේ 4-6ක් ගිහුවම කියන්නේ ඕවර් එකට ප්‍රෙෂර් එකක් අඩනවා. ගොඩක්ම මම මේ කියන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එක ගැන ගත්තේ ගොඩක් ප්‍රෙෂර් හැන්ඩල් කරන විදියයි අරගොල්ලෝ දුන්න මේවත් එක්ක කියන්නේ මාව විශ්වාසය මට මං ගන්න දෙන විශ්වාසය වැඩි කරලා මං දෙන තමයි ගොඩක් මේ කියන්නේ. මොකද ඒකට අපිට chance එකක් තියෙන ලොකු chance එක මොකද අපි මේ දේවල් කරලා කුටි ගාවතද අපේ කියන්නේ අපේ දවස වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපේ දවස නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි අපේ දේවල් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මං දෙනවා කියන්නේ හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න ඕනේ. ෆයිනල් එකත් මට ඕනේ මං අඩි මං කරන විශ්වාසය තියාගෙන ගියා පන්දිවත්. එතන මේ අබුඩාබි T10 තරඟාවලියේ සුවිශේෂී දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකින් තිබෙන ධනංජය ලක්ෂණ අවසන් මහා තරඟයේදී ලකුණු 14කට කඩලු 2යි මයික් ශික්ෂණ ලකුණු 14කට කඩලු 3යි. ඉතින් මේ වැඩසටහන නිමා කරන්නට වෙලාව හරි නමුත් මම තව එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා දෙදෙනාගෙන්ම. දෙදෙනා එකතු උත්තරේ දෙන්න. මේ T10 තරඟ මම හිතන්නේ බොහොම සුන්දර පිරිසක් තමයි මම හිතන්නේ බටහිරින් දෙපොදු ක්‍රීඩකින් පිරිසක් සමග තමයි ඔයගොල්ලෝ හිටියේ. පොඩි රසබර මතකයන් පොඩ්ඩක් අපිට කිව්වොත් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඇති. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ රසබර මතකයන් කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් වල අපිට කොහමද ප්‍රැක්ටිස් 3ක් වගේ තිබ්බේ.
ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් වල ඒගොල්ලෝ තනිකර රන් වෙන එක තමයි කරන්නේ. මොකද තනිකර අටැක් දෙන්නට අටැක් කරන් තමයි කියන්නේ මුලින්ම ඉතින් ඇත්තටම රන් වෙනවා කියන. කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඉඳලා මරා ගන්නවා කියන ඇත්තට. බෝල් කරන අය කියන්නේ ප්‍රෙස්ටිජස් කට්ටිය තනිකර මරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මැච් එකේ තමයි තේරෙන්නේ මේක දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අර මැච් එකේ තමයි ප්‍රැක්ටිස් වල තනිකරගෙන එන හાર્ඩ් කරන් ප්‍රැක්ටිස් එක උනා. ඒ නිසා පොඩි මිස්ටේක් එකක් ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැ. වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නරගන්නේ. අපි මුලින්ම ඉතින් ඇත්තටම රන් වෙනවා කියලා පස්සේ තමයි තේරුම් ගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇටිටියුඩ් එක ප්‍රැක්ටිස් වලට ප්‍රැක්ටිස් කරනදී. මරා ගන්නවා ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් වල. පළවෙනි අපි දෙන්නේ කියලා අපි දෙන්න බලන් හිටියා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ප්‍රැක්ටිස් පළවෙනි ප්‍රැක්ටිස් එකේ මෙහෙම මරා ගන්නවා කියලා. අපි ඉතින් ඇත්තටම රන් වෙනවා කියලා කට්ටිය. දනන්ජිද ඔය දෙදෙනා අතර නැද්ද මුකුත් ඔය දැන් ඩුබයි ගිහිල්ලා වෙච්ච රසබර සිදුවීම් මුකුත් නැද්ද දෙදෙනා අතර? අපි දෙන්න අතර කියන්නේ දැන් අපි දෙන්න දැන් එක දවසක් මැච් එක කරලා යද්දී පුරන් වෙන තැනක වෙන කොහෙද යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙන කොහෙද වැරදිලා බස් එකට යන්න ඕන එක වෙන කොහෙද වෙන පැත්තක ගිහිල්ලා මැච් ඔෆිෂියල්ස්ලා පැත්තේ ගිහිල්ලා යනවා. ඊට පස්සේ මේ අපිට කියනවා මේ කඩත් කියන්නේ මට පාර වැරදුනා කියලා. ඒ තමයි ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාට අපි දෙන්න ඉතින් අපි දෙන්න දැන් කඩත් කියන්න එපා කියලා දැන් කියනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් කතා බහක් T20 තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකෙක් ඊට අමතරව තවත් ක්‍රීඩකින් කිහිප දෙනෙකු කියන නාවක ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔබ දෙදෙනාට සුබ පතනවා ඔබ දෙදෙනාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඉදිරි ක්‍රිකට් ජීවිතයෙන් සහ ස්තුතිවන්ත වෙනවා දිනදා අපත් සමග සම්බන්ධ වීම. Thank you. Okay. ඉතින් අපි ධනංජය ලක්ෂාන් සහ මහේෂ් ටීක්ෂණ සමග තමයි අද දිනේ කතා බහ විශේෂ වැඩසටහනක් ඔබ වෙතට ගෙනාවේ. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා අබුඩාබි T20 තරඟාවලිය අවසන් මහා තරගයේ වෙනස් කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ලංකාවට ආව වහම මේ තාමත් නිරෝධායනයේ සිටමින් තමයි අපත් සමගින් තුනිතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔවුන් දෙදෙනාට. ආරාධනා කරන අපත් සමගින් නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වන්නට ටීම් බැට්ස්මන් YouTube නාලිකාව සහ batsman.com Facebook පිටුව ඒ වගේම www.batsman.com අපගේ වෙබ් අඩවිය සමගින් ඉතින් සමුගන්න ඔබ විසින් සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.
heading back for the second run. Can they make it? No, they can't. That'll be a tie. And the super over coming up. That's very cheeky from and that is a wonderful striking ball. That's played down the ground and it'll go all the way for us. That's up in the air, but I think it's gone the distance. That's a good delivery and that is gone. And Demo Southern Warriors, the champions of the Army Commanders League 2020, the experienced campaigner. ඔබ නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේ දොඹගොඩ පිටා තිබෙන ජාත්‍යන්තරකණයේ ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙමින් තිබෙන ආමි කමාන්ඩර්ස් ලීග් 2021 තරඟාවලිය අදිනේ පළමු වටේ අවසන් දිනේ තරඟ පැවැත්වෙන උදෑසන තරඟයේ පැවැත්වෙමින් තිබේ ඩීමෝ සදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සහ වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම අතර කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත් වැදගත් තරඟයක්. ඒ අතරතුර ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇදහිනවා ක්‍රීඩා පිටියට. නමුත් වර්ෂාව අවසන් වනවත් සමගින් විනිසුරුවරුන් තීරණය කරා ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් නැත්නම් අපේ වේලාව 10:45ට 10:45ට තරඟය ආරම්භ කරන්නට. නමුත් ඒ තීරණයෙන් පසුවත් යම් සිහින් පොද වර්ෂාවක් ක්‍රීඩා පිටියට ඇදහෙන්නට පටන් ගත්තා. ඔබට පේනවා ඇති පසුබිමෙන් මේ වෙන විටත් ක්‍රීඩා පිටිය නැවතත් ආවරණය කර තිබෙන්නේ කවර වලින්. ඉතින් ඒ අර පසුව ඇදහැළුණු සිහින් පොද වර්ෂාවත් සමගින් සහ කළු පැති වලාකුළු කිහිපයක් මේ විට දොඹගොඩ ක්‍රීඩා පිටිය අවට සැරිසරමින් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ විට මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ කවර වලින් වසා තැබීමට හේතු වෙන්නේ. 10:45ට අවසන් තීරණය තිබුණේ 10:45ට තරඟය ආරම්භ වන්නට තාමත් අපිට පෙනෙන්නට නැහැ ක්‍රීඩා පිටියේ කවර ආවරණ ඉවත් කරන තත්වයකට. දැන් කවර ඉවත් වෙනවා. බොහෝ විට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 10:45ට තරඟය ආරම්භ වේවි කියලා. මොකද මේ වෙන විට මේ සිහින් පොදේ පවා නැවතී තිබෙන්නේ සහ පුංචි අවරශ්මියක් ක්‍රීඩා පිටියට ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් සූදානම් 10:45ට නැවතත් ඔබත් සමගින් සජීවව එකතු වන්නට දොඹගොඩ යුද හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට.
ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සංවිධානය කරන යුද හමුදාපති අභියෝගතා කුසලාන 2020 තරඟාවලියේ 4 වන දිනේ ඉවෙන්ට් TV වෙස්ටර්න් වෝරියර්ස් සහ සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වෝරියර්ස් අතර පැවති තරගයෙන් කඩලු 5ක ජයක් ලබා ගැනීමට සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම සමත් වුණා. කාසියේ වාසිය දිනු සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ නායක සීකුගේ ප්‍රසන්න තිසර පෙරේරාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ඉවෙන්ට් TV වෙස්ටර්න් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දුන් අතර ඔවුන් පන්දු වාර 19යි පන්දු 5කදී සියලු දෙනා දැමී රැස් කරගත්තේ ලකුණු 131ක් පමණයි. එහිදී කවිෂ් කුමාර ලකුණු 40ක්ද යශෝද මෙන්ඩිස් පන්දු 18කදී 4 පහර 3ක් සහ 6 පහරක් සමග ලකුණු 31ක් රැස් කරගත්තා. පන්දු යැවීමේදී සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වෝරියර්ස් නායක සිකුගේ ප්‍රසන්න ලකුණු 23කට කඩලු 3ක් බිඳහෙළුවා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසු සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වෝරියර්ස් ආරම්භක පෙතිකරු අෂාන් රන්දික පන්දු 31ක් තුළ ලකුණු 76ක් රැස් කළා. ඊට 4 පහර 6ක් සහ 6 පහර 6ක් ඇතුළත් වුණා. පන්දු වාර 15යි පන්දු 4කදී ලකුණු 134ක් රැස් කර ගනිමින් සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වෝරියර්ස් සිය ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගත්තා. අද තරගේ වීරයා නම් කරන්නට පෙර මා සඳහන් කරන අපේ කණ්ඩායම සම්මාන ප්‍රදාන කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ලහිරු මදුශංක ඒකම මේජර් ජයනාත් ධර්මසේන. හොඳයි තරගේ වීරයා වෙනින් කවුරුත් නෙමේ අෂාන් රන්දික. හොඳයි අෂාන් සෑහෙන වේගවත් ඉනිමක් අපි කතා කරත් එකන. ඇත්තටම සතුටුයි මොකද තරංගාවලියක් මේ වගේ ලකුණු මට්ටමක් ලබා ගන්න කුලවුන් එක හඹා යාමේදී මම ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් අපි කණ්ඩායමත් ගොඩක් මට ශක්තියක් ලබා දුන්න ලකුණු ලබා විශේෂයෙන්ම සීගේ ප්‍රසන්නද මෙවැනි ලකුණු කොහොමද හඹා යන්නේ කියලා මට කියා දුන්නා. ගොඩක් සතුටුයි ඉතින් අද තරඟේ ජයග්‍රහණය කරගෙන. හොඳයි ලකුණු 131ක් ලබාගෙන ඉඳි ප්‍රතිවාද කරනම තනතිල්ලේ ගැටලුවක් කියලා බොහෝ දෙනෙක් හිතුවා. පන්දුර පහර දෙද්දී එහෙම අමාරුවක් තිබුණාද? නෑ මම ආරම්භක වේදිකාව විදිහට මට කිසිම අමාරුවක් තිබුණේ නෑ. පොඩක් අර කෙටි පන්දුව පොඩ්ඩක් ඉපිල්ලන වේගයෙන් ආවා. ඉස්සරහට ගොඩක් යන පන්දුව හයියෙන් එකෙන් ගහ ගන්න පුළුවන්. හොඳයි සුබවදනා ඔබගේ සම්මානය වෙනුවෙන්. Thank you sir. යුද හමුදාපති කුසලාන 2020 තරඟාවලියේ 4 වෙනි දිනේ දෙවන තරගය පැවැතුනේ ඩීමෝ සදර්න් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම සහ batsman.com ඊස්ටර්න් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම අතරයි. කාසියේ වාසිය දිනාගත් batsman.com ඊස්ටර්න් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. ඔවුන් නියමිත පන්දු වාර 20 අවසානයේ කඩලු 9ක් දෙවි ලකුණු 158ක් රැස් කරගත්තා. එහිදී හිමාශල් ලියනගේ ලකුණු 39ක්, පැතුම් දිල්ෂාන් ලකුණු 33ක් සහ ලහිරු මතුශංක නොදැවී ලකුණු 38ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී ඩීමෝ සදර්න් වෝරියර්ස් වෙනුවෙන් සුරංග ලක්මාල් ලකුණු 27කට කඩලු 3ක් තවා ගත අතර ධම්මික ප්‍රසාද්, සුමින්ද ලක්ෂාන් සහ දොවිඳු තිලකරත් අතර කඩලු 2 බැගින් බෙදී ගියා. පිළිතුරු ඉනිමට පිටියට පිවිසි ඩීමෝ සදර්න් වෝරියර්ස් ලකුණු පුවරුව පන්දු වාර 18යි පන්දු 2කදී ලකුණු 121කට සීමා කිරීමට batsman.com ඊස්ටර්න් වෝරියර්ස් පන්දු යවන්නන්ට හැකි වුණා. ඩීමෝ සදර්න් වෝරියර්ස් වෙනුවෙන් සුමින්ද ලක්ෂාන් ලකුණු 23ක්ද අසන්ත බස්නායක ලකුණු 21ක්ද රැස් කරගත් අතර batsman.com ඊස්ටර්න් වෝරියර්ස් වෙනුවෙන් ලහිරු මදුශංක, සඳුන් වීරක්කොඩි සහ රජේන්ද්‍ර පුංචිහේවා කඩලු 2 පැකින් ලබා ගත්තා. හොඳයි තරගේ වීරයා සම්මානය ප්‍රදාන කිරීම සඳහා අපි ආරාධනා කරා. අපිට එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකත්වයේ දරු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ සුරංග ලක්මාල් ඒ සමගම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ කපිතාන් ඔමේෂ් වෛද්‍යරත්න අද තරගයේ වීරයා ලහිරු මදුශංක
හොඳයි ලයිරු මේ තරග එක අවස්ථාවකදී අපි දුටුවා ඔබ කණ්ඩායම අද තරගවල ඉවත් වෙන ඉඩ දුණා. මොන වගේ හැඟීමක් තිබුණාද තරගයට අවතීන්නේ? ඇත්තටම මගේ අධිෂ්ඨානය තිබ්බේ කොහොම හරි තරගය අපේ ඉනිංග් එක ඉවරනකම් බැට් කරන එක. මොකද එතකොට අනිවාර්යයෙන් මම තමයි හිටපු අන්තිම බැට්ස්මන්. ඉතින් මම හිතාගත්තා මේ ඉවරනකම් බැට් කරලා හොඳ ටෝටල් එකක් දානවා කියලා. ඉතින් මොකද අපි අනිවාර්යයෙන් මේ තරගය ජයග්‍රහණය කර යුතු තිබ්බා. ඔබ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජන ක්‍රිකට් මෙවැනි තරගාවලියක් මේ යුද හමුදාව සංවිධානය කිරීම බලවද වචනයක් කතා කළ යුතුමයි. ඇත්තටම හොඳ අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ යුද හමුදා ක්‍රීඩකින් වගේම අපේ මේ දවස්වල ඇත්තටම තරගාවලිය අඩුයි. ඉතින් එළියේ කණ්ඩායමේ ඇත්තලා ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ වගේම දක්ෂතා අතරට එන්න මේක හොඳ තරගාවලියක්. ඉතින් හොඳට සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම යුද හමුදාවට මේක සංවිධානය කරන සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හොඳයි අපි සුබ වදනවා. I think මේ තත්ත්වය හෙට දිනේදීත් අපි ඔබ හමු වෙනට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් අපි සමුගන්නවා. මට මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මට ශ්‍රී ලංකාවේ ලේසි නෑ ලංකාවට මොකද මට තියෙන්නේ ස්කින් පෝස් ඉෂුව එක සිලෙක්ටර් කෙනෙක් කෝල් කරලා මට ඒ වෙලාවෙම කිව්වා මාස දෙකක් දෙන්න මාසයක් කල් දෙන්න ඔය හાર્ඩ්කෝර් ට්‍රේනින් එකට යන්න කියන්නේ මේ කොවිඩ් කාලෙත් එක්කනේ මේක තිබ්බේ මේ ට්‍රැවල් රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් කාලෙත් ඉතින් හරි අමාරු කාලයක් ලේසි ජර්නි එකක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ කොහමඩත් ලේසි නෑ 40 days අර තිබ්බ පීරියඩ් එක ට්‍රැවල් රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් පීරියඩ් එක තිබ්බේ වර්ක්අවුට් කරන්න ගෙදර රූෆ්ටොප් එක ගෙදර ලේන් එක දුවන්න තිබ්බේ එකේ මට බැනලා හරි කොහම හරි වැඩේ කරගෙන ගියා ආයුබෝවන් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දිනයක් මම අද විශේෂ වැඩසටහනක් ඔස්සේ ඔබ හමුවන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල කතා බහට ලක් වෙන චරිතයක් සමගින් ඔබත් සමගින් යම් තොරතුරු කිහිපයක් බෙදා හදා ගන්නට දැන් ඔබ දන්නවා කවුද අපිත් එක්ක ඉන්නේ කියලා බානුක රාජපක්ෂ ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් සර් බානුකත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා නයිජල් ආයුබෝවන් නයිජල් ආයුබෝවන් බානුක වනම් අපි කිව්වහම ඕන කෙනෙක් අඳුරන අපි නයිජල් පොඩ්ඩක් අඳුරලා දෙමු නයිජල් තමයි බානුකගේ මේ දිනවල පර්සනල් ට්‍රේනර් විදිහට වැඩ කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ උදව්වෙන් බානුක මේ දිනවල කතා බහට ලක් වෙන චරිතයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තමයි විශේෂයෙන්ම කතා බහ කරන්න සූදානම් සිටින්නේ. වැඩිපුර කතා කරන්න තියෙන නයිජල්වත් එක්ක. නමුත් මුලින්ම ප්‍රශ්නේ යොමු වෙන්නේ බානුකට. බානුක මම කැමති පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. කොහොමද දැන් අපි දන්නවා අපිට ආව ෆිට්නස් ටෙස්ට් දෙක තුනක් වර්ග වලින් දැන් දුවන්න ආවා. එතකොට ඔය එක එක දේවල් ආවා. බානුක දැන් ඔයා වෙනස් වෙන්න දැන් හේතුව වෙන්නේ කොතනද? ඔය කොයි වගේ කාල පරාසයක් තුලද ඔය වගේ දේවල් වෙන්නේ? ඒක මචං ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ ඉස්සෙල්ලාම උනේ ගිය අවුරුද්දේ කොවිඩ් ඔක්කොටම කලින් ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ තමයි ෆිට්නස් ඉෂුව එකක් ආවේ. මොකද මගේ ස්කින් 2 කිලෝමීටරක මම දුවලා පාස් වුණා. මොකද ෆස්ට් ඇටෙම්ප්ට් එක මට බැරි වුණා. මොකද අනුෂ්කමයි දෙන්නම අපිට මේ වෙලාව තිබ්බේ නෑ මොනිටර් කර කර දුවන්න. ඉතින් ඒකින්ද අපිට පොඩ්ඩක් ටයිමින් අප්ස් එක ගිහිල්ලා තප්පර 5-6ක වෙනසක් තියලා අපිට දෙන්න මිස් වුණා ඒක. හැබැයි ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි දවස් දෙකක් ඇතුළත ඉල්ලලා 2 කිලෝමීටර් එක පාස් වුණා. එතකොට ඊට පස්සේ මට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ටූර් එක මිස් වුණාම මම හිතන්නේ ඒතකොට මගේ ස්කින් ෆෝස් ඉෂුව එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ මැච් ටූර් එක යන දවසට කලින් මට ඉන්ෆෝම් කරා මගේ ස්කින් ෆෝස් ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ මාට ටූර් එකෙන් ඩ්‍රොප් කරා. ඒක උනේ දැන් මේ අවුරුද්දේ හිතන්නේ ජනවාරිය තමයි මට මතක හැටියට ඒක වුණේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඊට පස්සේ ටූර් එක සෙට් වෙලා බංග්ලාදේශ යන්න. බංග්ලාදේශ වලටයි ඉංග්ලන්ඩ් වලටයි දෙකටම ලං වෙලා මම හිතන්නේ 19 මැයි 19 හරි මැයි 9 මට මතක හැටියට මැයි 19 සා ෆිට්නස් ටෙස්ට් එකක් කරා. ඒකෙදි මගේ ආයෙ ස්කින් ෆෝස් බැලුවා. මගේ ස්කින් ෆෝස් ආයෙත් ඒ කියන්නේ මම හැමදාම ට්‍රේනින් කෙත්තාරාම ගිහිල්ලා කිසි දවසක ස්කිප් නොකර ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ කෑමත් පරිසම් වෙලා මගේ ස්කින් ෆෝස් අඩු වෙලා තිබුණා. තව දෙයක් වැඩිලා තිබ්බා ඊට පස්සේ යනකොට. එතන ගිහිල්ලා ආයෙ ස්කින් ෆෝස් වැඩුණා. ඊට පස්සේ මම තීරණයක් ගත්තා. මොකද අපේ තියෙනවා 2 කිලෝමීටර් එකයි ස්කින් ෆෝස් දෙකම පාස් වෙන්න ඕනේ සිලෙක්ට් වෙන්න ටුවර් එක යනවා නම්. ඉතින් මම හිතාගත්තා මම ඉල්ලලාම මම කිව්වා මට මාසයක් දෙකක් කල් දෙන්න. මොකද මම ස්කින් ෆෝස් මම ඒතර 104ක් තිබ්බ හරියටම. ඉතින් 104 ඉඳන් ස්කින් ෆෝස් මම කොහොමත් එලිජිබල් නෑ මම ටුවර් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න. ඉතින් ඒකින්ද මම මාස දෙකක කාල සීමාවක් ඉල්ලුවා. මම කෝච්ට කතා කරලා මෙසේජ් කරලා කිව්වා මට මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මට ශ්‍රී ලංකාවේ ලේසි නෑ ලංකාවට. මොකද ස්කිල් එක ඉෂුව එකක් නෙමෙයි මට ෆිට්නස් ඉෂුව එකක් තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ රික්වයර්මන්ට් එකට අචීව් කරන්න බැරි කමක් තියෙන්නේ.
ඒ දුවන එකේ ප්‍රශ්නයක්වත් නෙමෙයි මට තියෙන්නේ ස්කින් ෆෝල්ස් ඉෂුව එක. ඉතින් ඒකින්ද මම ඒකත් මම මාස දෙකක් කල් ඉල්ලුවා. හැබැයි මම ඊට පස්සේ සිලෙක්ටර් කෙනෙක් කෝල් කරලා මට ඒ වෙලාවෙම කිව්වා මාස දෙකක් දෙන්න මාසයක් කල් දෙන්න ස්කින් ෆෝල්ස් 85ට අඩුවෙන් ගේන්නේ කියලා. ඉතින් ඔහොම තමයි ටුවර්ස් ටික මිස් වුනේ. හරි එහෙමම අපි ටක් ගාලා කියමු නයිජල් හම්බුනේ. නයිජල් හම්බුනේ ඇත්තටම මේ නයිජල් හුඟක් මගේ වයිෆ් ගේ කලීග්ස්ව ට්‍රේන් කරනවා. ඉතින් මම ඔක දැනන් හිටියා. ඒ ඇස්සෙම නයිජල් හුඟක් කල් ඉඳන් මාගේ Instagram එකේ හුඟක් මෙසේජ් කරනවා, කමෙන්ට් කරනවා මගේ ෆොටෝස් නම් මනංගල්ද. ඉතින් මම නිකන් ඉන්නකොට ගෙදර ඉන්නකොට මම බලාගත්තා දැන් කෙත්තරා මම ගිහිල්ලා ට්‍රේන් කරනවා මගේ මොකක් හරි හේතුවක් ඉඳන් ටෙක්නිකල් මොකක් හරි ඉඳන් මගේ බර බහින්නෙත් නැහැ, ස්කින් ෆෝල් බහින්නෙත් නැහැ, එන්නේ ට්‍රේන් කරන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක හරි අසාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මම බැලුවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මට ඊට කලින් ඇත්තටම ට්‍රේන් කරාම අපේ ඉස්කෝලේ මල්ලි කෙනෙක් වැඩි වුණේ කොවිඩ් එක එයා ගෙවල් දුරයි මට ඊට සෑයත් යවා අල්ලගන්න බැරුණා. ඊට පස්සේ මගේ වයිෆ්ටත් කිව්වා නයිජල් කියලා මම ඉතින් කෙලිම මම නයිජල් කියලා ඩයලොග් ඉන්නවා සැන්ඩි අපි පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු නයිජල් හොඳ පාට හුඟක් ට්‍රේන් කරන කට්ටියව මම පොඩ්ඩක් මිනිහාගේ ස්ටයිල් දාසයි කියලා. ඊට පස්සේ නයිජල්ට මෙසේජ් කරලා අද මෙසේජ් කරලා මම දැන් පහුවෙන්දාමද කොහෙද නයිජල් කැමති වුණා මේ මාව ට්‍රේන් කරන්න. ඉතින් නයිජල් හැම උතනෙන් තමයි. හරි එතනින් තමයි කතාව පටන් ගන්නේ. නයිජල් පළවෙනිම දේ බානුක එහෙම කතා කරාම ප්ලෑන් එකක් ආවද ඔළුවට බානුක මේ දැනට ගේන දැන් අපි කතාවම දැන් බානුකේ කියන කාලපරාසය මේ ඉතාමත් ළඟ කාලපරාසය මේ මාසේ මැද භාගය දැන් ජූනි මාසේ වරුණා විතරයි. ඉතින් මේ කතාවත් එක්ක බලනකොට ඉතාමත්ම කෙටි කාලපරාසයක්. මොකද්ද ඔළුවට ගත්ත ප්ලෑන් එක? බානුක මම ඇත්තටම කතා කරේ මැයි 29 අපි මම හිතන්නේ ට්‍රේනින් පටන් ගත්තේ මැයි 30 එනම් ඒ කියන්නේ අර රික්වයර්මන්ට් එකේ මම දැක්කේ සෝෂල් මීඩියා එකේ කියලා තිබ්බා ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක වැඩි. ඊට බානුක මට කතා කරලා ඒකේ හරි ඩීටේල්ස් ටික දුන්නා. මෙන්න මෙමය මගේ රික්වයර්මන්ට් එක මෙච්චරයි. මගේ ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක 85ට ගේන්න ඕනේ 104 ඉඳන්. මට තියෙන මෙච්චර කාලයක් තමයි මට බෝඩ් එකෙන් දීලා තියෙන්නේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඕකත් එක්කම ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක විතරක් නෙමෙයිනේ ස්කින් ෆෝල්ඩ් එකත් පල්ලයට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ අපේ බොඩි එකේ එනර්ජි එකක් තියෙන්න ඕනේ අර 2 කිලෝමීටර් ඉවර කරන්න. ඒ කියන්නේ ස්ටැමිනා එන්ඩියුරන්ස් ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් බැලන්ස් කරන ගමන් තමයි මේ අපි අර ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක පල්ලයට ගේනවා. දැන් ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක අපි සාමාන්‍ය එක්සැම්පල් එකක් කරලා මොකද්ද මේ ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක කියලා කියන්නේ? බේසිකලි ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක ඇවිල්ලා තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන මේද ප්‍රමාණය නැත්නම් බොඩි ෆැට් ප්‍රමාණය මනින්න යූස් කරන ෆෝමියුලා එකක්. නැත්නම් අර කැලිපර් එකෙන් ඇඟේ කොටස් 7කින් 3කින් ඒ සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් ස්ථාන 7කින් තමයි ඒක බලන්නේ. ඒකෙන් බලලා ඇඟේ තියෙන මේද ප්‍රමාණය තමයි බලන්නේ. ඉතින් දැන් ඒක මේද ප්‍රමාණය විතරක් අපිට අඩු කරලා ඒකේ අවශ්‍ය කියන්නේ ස්ටැමිනා එක, එන්ඩියුරන්ස් එක, මසල් මාස් එක ඒවා ඔක්කොම තියාගෙන තමයි ගේම් එක ගහන්න ඕනේ. ඉතින් එච්චරම දේසි දෙයක් නෙමෙයි මාසෙකින් ඒක ගේනවා කියන්නේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දෙයකට කිව්වොත් ඉන්ජරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලැක්ටික් ඇසිඩ් වැඩි වෙලා ක්‍රෑම්ප්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දෙකම අපිට බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. අනික නැත්නම් දැන් අපිට තේමුකෝ අපි ස්ට්‍රික්ට් නියුට්‍රිෂන් ප්ලෑන් එකකට ගියොත් බොඩි එක වීක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඩිසිනස්, එතකොට බ්ලඩ් ඩෙන්සිටි එක ඒව ඔක්කොම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් බැලන්ස් කරගෙන යන්න ඕන එකක් හින්දා ඇත්තටම ගම කියන්නේ කරන්න ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් කොහොම හරි බානුකගේ අර දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙක් කෙනෙක්ට අර තියෙන ඩිටර්මිනේෂන් එකේ හංග එක තිබ්බනේ. ඉතින් ඒක තිබ්බ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණා. සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයකට බෑ කිව්වෙත් නෑ. මට බැනලා හරි කොහොම හරි වැඩේ කරගෙන යන්න විදියට අපි වැඩේ කරගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි. මොකද අපිට ඉන්ජරි වළක්වන්නත් ඕනේ, ෆිට්නස් එක තියාගන්නත් ඕනේ, ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියාගන්නත් ඕනේ, ඇඟේ මේ දේ අඩු කරගන්නත් ඕනේ. බැට්ස්මන් එකේ දැන් අපි මේ වැටස්ටන බොහෝ වෙලාවට පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අපිත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒකම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළ ගොඩාක් අය මේ වැටස්ටන අනිවාර්යයෙන්ම නරඹනවා. මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් දැන් මේ ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක කොහොමද ප්ලෑන් කරේ? අපි දැන් මාසෙකින් නැතුණත් කෙනෙක්ට මේ දේ හරියට කරනවා නම් මොකද්ද ප්ලෑන් එකක් විදිහට බානුකත් එක්ක කතා කරගෙන ගියේ? දැන් මුලින්ම අපි ප්ලෑන් එක දාගත්ත ඕනම දෙයකින් අපි කියමුකෝ ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක හෝ අපේ කියන්නේ අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක හරි මොන හරි එකක් වැඩ කරන්න ඕන නම් කොහොම හරි 60ක් 70ක්ම යන්නේ අපි අපේ ඇඟට ඇතුළට දාගන්න කෑමවලදී.
ඉතින් අපිට මුලින්ම ඕන උනේ කෙලින්ම බානුකව ඩිසිප්ලින් කරන්න. එයා කන කෑම එක කොහමද මොකද ඒක අපි තියෙනවනේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට වෙනස් වෙනවා. ඔක අවශ්‍ය වෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය, ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය, මේදය, ඒ වගේම වයිටමින් ප්‍රමාණය කොහමද එන්නේ කියලා අපි ඒක බැලන්ස් කරලා තමයි මුලින්ම මම කිව්වා අපි මේකකට යන්න ඕනේ. මොකද ඒක අපි හරියට ගත්තොත් වැඩෙන් 60ක් 70ක්ම ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම තමයි තමන් කරන ව්‍යායාමය. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය දිනදා වලට ගිහිල්ලා යන ජිම් වර්කවුට් එකක් නෙමෙයිනේ ක්‍රිකට් කෙනෙක්ට. එයාගේ අර එක්ස්ප්ලොසිව් පවර් එක තියෙන්න ඕනේ. ලෙග් පවර් එක තියෙන්න ඕනේ. පවර් එක ජෙනරේට් කරන්න. එතකොට ෆෝර් ආර්ම් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්න ඕනේ. බෝල් එක මනුවර් කරන්න. ඉතින් එතකොට කෝ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර අපේ ඇඟේ තියෙන මේ ඇබ්ස් ඔක්කොම ඒවල තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඒ හැම ඒරියා එකක්ම ටාගට් කරලා ස්ට්‍රෙන්ත්න් කරන ගමන් තමයි අපි මේ ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක පල්ලෙහාට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් බානුකට තිබ්බ මාසික වගේ කාලයක්. ඉතින් ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි යන්න ඕනේ කන්සිස්ටන්ට් ට්‍රේනින් එක. දැන් සතියකට දවස් 5ක් 6ක් කන්සිස්ටන්ට් ගිහිල්ලා තමයි මේවා කරන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ මේවා ඇවිල්ලා පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හෝ නැත්නම් සමාජ කියන්නේ ප්‍රීමියර් ගහන ක්‍රීඩකයෙක් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් කන්සිස්ටන්සි එක තියෙන්න ඕනේ නියුට්‍රිෂන් එක. නියුට්‍රිෂන් එක කන්සිස්ටන්සි එකක් තිබ්බොත් සාමාන්‍ය ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක වැඩි බලපාන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක මේන්ටේන් කරලා දිගට යන්න පුළුවන් හින්දා. හරි. දැන් ප්ලෑන් එකක් ආවා. මේ මාස 29 වෙනිදා 30 වෙනිදා ආරම්භ කරනවා. බානුකට අලුත් දෙයක් මම හිතන්නේ එකතු වෙන්නේ මේ දැන් ආපු ගමන් මගත් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා බානුකගේ දේ. බානුක කොහොමද නයිජල්ගේ මේ ප්ලෑන් එකට ඇඩප්ට් වෙන්නේ? මේමයි ඇත්තටම එකපාරට දීපු ගමන් කෙලින්ම කිව්වේ මොකද sugar කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඔක්කොම නවත්තන්න කියලා. ඉතින් එකපාරට මට මේක මෙහෙමයි මොකද මම අර අපි පෙරේතකම නෙමෙයි අර පුරුදු වෙලා තියෙන සාමාන්‍ය මම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට කාලා හිට මම බත් වලට එහෙම කැමති නැහැ. හැබැයි ඉතින් මම සමහර අනිත් ඒවල සමාන කැමති කන්න. ඒ නයිජල් මට දීපු ගමන් මං කිව්වා හරි. මොකද මම මස් කන්නේත් නැහැ. ඉතින් මම නයිජල් වෙනම ප්ලෑන් එකක් කරලා දීපා මාළු, කොළ ඒ ටික මම කන්න. ඉතින් මම මේ ඒක දීපු ගමන් පොඩ්ඩක් එකපාරට ඇත්තටම මේ කම්ෆර්ටබල් නෑ අලුත් දෙයක් හින්දා. හැබැයි ඉතින් මං හිතාගත්තා මොකද මේ මට චැලෙන්ජ් එකක් මම බාරගත්තේ. මට සිලෙක්ට් කෙනෙක් කල් කරලා කිව්වා 30 days දෙන්නම් බස්සන්න කියලා. ඉතින් මං ඒක ඇජෙට කිව්වේ. මොකද නයිජින් මම සමහරට බණි මං සමහරට මේ මොන හරි කෑම එක ගණන් ගන්න එපා. මොනා කිව්වත් මං කියලා තිබ්බට මං දීලා තිබ්බ ෆ්‍රීඩම් එක මාව ඕන දෙයක් කරලා මේ දවස් 30 ඇතුළත මගේ ස්කින් ෆෝල් 85ට ගේන්න. ඒ වගේම 2K එක මම 2K කම දුවන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඒත් මං දැන් මයිජර් කිව්වේ මං ඇඟ අඩු වෙනවත් එක මයිජර් කිව්වා කියලා ලේසි නෑ. ඒක අඩු වෙනකොට පවර් එක ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියාගෙන කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා නයිජි වගේම වයිෆ් මතක් කරනවනේ මොකද හැමදාම කෑම ඉව්වේ වයිෆ් නැත්තම් මේ ගෙදර ඉඳලා ඉවරයි අන්නම් මේ නයිජි දීපු ප්ලෑන් එකට ඒ විදිහටම ඒ කියන්නේ සීනියර් ඇටැක්වත් නොදා මෙහෙම කරලා මං ඕන්නම් මී පැණිටියක් සමහරට දාන්න නැති උදේ කෑම එකට එච්චරයි අරෙන්න වේල් තුනයි කෑවේ හැබැයි හුඟක් පළතුරු කෑවා ඒ සීනි නැති පළතුරු නයිජි මට දීලා තිබ්බ වෙන ලොකු මේකක් දීලා තිබ්බ එක අලුත්ම දෙයක් ඉතින් ඒක ඇඩැප්ටෙන් මම හිතන්නේ ඇඩැප්ට් වුණා මොකද මගේ ඩිටර්මිනේෂන් එක තිබ්බා දවස් 30ක් වගේ මේක කරනවා ඒ කියන්නේ මම ලංකාවට ගහන්න ඕනේ ආසාව තිබ්බට මගේ තේරුණත් නැතත් මොකද චැලෙන්ජ් එක බාරගත්තම මිනිස්සෙක් වශයෙන් මම හිතගත්තා හරි මේක අනිවාර්යෙන් කරනවා නයිජිගේ ට්‍රේනින් එක නයිජිගේ ඩයට් ප්ලෑන් එක මම හිතන්නේ 100%ක් ඒක මට මේ උදව් වුණා ඉතින් ඇඩැප්ට් වුණා කොහොම හරි හරි දැන් අපි කතා කරොත් දැන් මේ නයිජර්ට හම්බෙන්නේ අපි ගත්තොත් ඉස්කෝලේට එන ළමෙක් ගයිඩ් කරනවා වගේ වැඩක්. හැබැයි අපිට මම දැන් ටික කාලයක් අරන් කරන්න වෙනවට නයිජර්ට ඉක්මනට කරන්න තමයි කියන්නේ ටාගට් එකක් හම්බුනේ. කොහොමද බානුකගෙන් ලැබුණු උදව්ව නයිජර් අපි ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. දැන් සාමාන්‍යකද මම සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙක් ඕන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ට්‍රේන් කරද්දී මේවයි මම ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ මට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඕනේ ඩිසිප්ලින් එක ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඩිසිප්ලින් එකයි ඩෙඩිකේෂන් එකයි ඒගොල්ලන්ගේ කන්සිස්ටන්සි එක තමයි මම ඒගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. උයි මම තව දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ඒ ගෝල් එකට යන්න ඒගොල්ලෝ කොච්චර ඩිටර්මින්ද ඒගොල්ලෝ කොච්චර ඒකට හංග්‍රිද ඒක යන්න. ඒක දැක්කම මම අනිවාර්යෙන් ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට පොරොන්දු වෙන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ නිකන් හරි මොන හරි පසුබෑමක් තිබ්බොත් මම ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කවදාකවත් ගිව් අප් කරන්නේ නැහැ. පස්සෙන් ඉඳගෙන ඇදගෙන හරි කොහොම හරි ඒක මගේම ගෝල් එකක් කරගෙන යන්න තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් මෑ වෙන්නේ. ඉතින් බානුකගෙන් අර බානුක මුලින්ම කිව්වා වගේ යාරකව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යාට මාස එකක් චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා දෙන ඕන දෙයක් කරන්න කියලා.
ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මට ගොඩක් පුළුවන් වුණේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටිව් විදියට මොකද දැන් සාමාන්‍ය වර්ක්අවුට් එකක් කරනවා වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට තිබ්බ ෆැසිලිටිස් අපිට වැඩිපුරම ගොඩක් ඉක්විප්මන්ට් තිබෙත් නැහැ. ඉතින් ගොඩක්ම බොඩි වේට් එකෙන් කරේ. ඉතින් සමහරක අපි කියන්නේ මම දන්නේ බානුකගේ සෝෂල් මීඩියා එකේ මගේ ස්ටෝරිස් වල දකින්නත් ඇති. කාර් හිටන් අපි තල්ලු කරා පාරේ. ඒ අවශ්‍ය මේක ගන්න. ඉතින් අර ඔය හાર્ඩ්කෝර් ට්‍රේනින් එකට යන්න කියන්නේ මේ කොවිඩ් කාලෙත් එක්කනේ මේක තිබ්බේ මේ ට්‍රැවල් රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් කාලෙත් ඉතින් හරි අමාරු කාලයක්. කියන්නේ ඇක්සස් කරන්න ඒ කියන්නේ අපිට තරම මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහලා දුවන්නවත් අපිට බෑ. ඉතින් උගක් වෙලාට අපි පාරේ දිව්වේ. ඉතින් ඒ ගොඩක් ලේසි ජර්නි එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කොහමඩත් ලේසි නෑ 40 days. අර තිබ්බ පීරියඩ් එක ට්‍රැවල් රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් පීරියඩ් එක තිබ්බේ වර්ක්අවුට් කරන්න ගෙදර රූෆ්ටොප් එක ගෙදර ලේන් එක දුවන්න තිබ්බේ එකේ. ඉතින් ඒ රිසෝසස් උත් මැනේජ් කරලා ඒ අර බානුකත් ඒකට ඇඩැප්ට් වෙන එක තමයි ඒකේ තියෙන කී එක. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍ය ඕනම දෙයක් කියලා පුෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් අර ඒ ස්ටුඩන්ට් ඒක අර හાર્ට් එකට අරගෙන ඩිටර්මිනේෂන් එක අරගෙන චැලෙන්ජ් එක අරගෙන ඉස්සරහ යන විදිය තමයි ඕනේ වෙන්නේ. එතකොට ඕනම කෙනෙක්ට ඒ ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. හරි අපි වැඩි වෙලා කතා කරන්න ඕනේ. අපි නයිජල් තව එක දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. කමිට්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ බානුකට වුණා මාසෙන් නඩු කරන්න. බානුක කියන චරිතේ ඒ දේ කරන්න වෙච්ච කැපවීම ගැන පොඩ්ඩක් අපි හදමු. කැපවීම නම්බර් 1 මම කියන්නේ පළවෙනි දවසේ ඒ කියන්නේ කෝල් කරා next day available වුණා පටන් ගන්න. ඒකෙන් පටන් ගත්තොත් එහෙම අපි සතියට දවස් 5ක් ට්‍රේන් කරා. ඒ දවස් 5ට ඇරෙන එක දවසක් සයිකල් කරා. එක දවසක් තමයි 1 week one day for the week rest එකක් ගත්තේ. ඉතින් යාර කිව්වා වගේ යාගේ කැම්ප් වීම සාමාන්‍යයෙන් යා කිව්වා යා කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල කැමති ඩෙසර්ට්ස් වල කන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් ඒව එකපාරට කට් ඔෆ් කරලා එකපාරට ඇඩැප්ට් වෙන්න ඒක ඇවිල්ලා සැක්‍රිෆයිස් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඒක එකපාරට ගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙක් ගත්තොත් සතියක් වගේ කාලයක් යනවා ඇඩැප්ට් වෙන්න. ඒත් බානුකගේ තිබ්බ අර සැක්‍රිෆයිස් එක day 1 ඉඳන් යා ගියා. එතකොට ට්‍රේනින්ග්ස් ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය පැය දෙකමාරක් විතර අපි ට්‍රේන් වෙනවා. ඉතින් ඒ ට්‍රේනින්ග් වලට යා ඒ දුන්න එෆර්ට් එක අර සමහරවස් වෙලා තවදස් කියනවා බෑ මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 2 දුවන්නේ එක්කෝ කිලෝ 4 ජැකට් එකක් ඇඳලා නැත්නම් ඇන්කල් වේට්ස් කිලෝ 2 ඇන්කල් වේට්ස් කිලෝ 6ක් වැඩිපුර ඇඩ් කරලා තමයි කිලෝමීටර් 2 දිව්වේ. ඉතින් අර ඒ පුෂ් එක යා ඕනම දෙයක් හරි මම මොනවා දෙයක් ආවත් අර මම ඉස්සරහට එනවා කියන ඒ පුෂ් එක එයාගේ සැක්‍රිෆයිස් එක තමයි. සැක්‍රිෆයිස් එකයි කෑමත් එක්ක තිබ්බ ඩිසිප්ලින් එකයි. දැන් අද ගත්තොත් එම රිසර්ච් වල දැක්කා. ඒ කියන්නේ අර ස්කින් ෆෝල්ඩ් එක 104 ඉඳන් 71කට. ඒ කියන්නේ අපිවත් හිතුවේ නෑ 71කට වගේ බහැලා තියෙයි කියලා. මොකද අපිත් හිතුනේ 80 81 2 3 වගේ තියෙයි කියලා. ඒතර මෙජොරිටි එන්න ඒ අර ඉන්ඩිවිජුවල් ගත්ත ඒ සැක්‍රිෆයිස් එක තමයි. බානුකගේ ට්‍රේනින් එක කරපු දේවල් ගත්තොත් එහෙම මට ඒ කියන්නේ වැඩි ලොකු විස්තරාත්මක දෙයක් දෙන්න අවශ්‍ය නෑ. මොකද ඒ ජර්නි එක ඔක්කොමලා දැක්කා. අපි හැමදාම පෝස්ට් කරා මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් මම සිම්පල් වචන තුනකින් කිව්වොත් sacrifice, discipline, dedication. ඉතින් ඒ තුනත් එක්ක යාට තිබ්බ හංග එක මම ආයේ මගේ රටට සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් මම ඕනම දෙයක් කරනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඒ තියෙන ඒ ටෙස්ට් එකට මට මූණ බාන්න දෙන ඕන අභියෝගයක් බාර ගන්නවද? එයා ඒක බාරගත්තා. අනික මම බානකොට අභියෝග හැමදාම අලුත් අභියෝගයක් දුන්නා. ඉතින් හැම දෙයක්ම ආයේ methods තුන. ඒ කියන්නේ discipline, sacrifice, dedication කියන ඒ methods තුන දාලා එයා ඒක ඉස්සරහට අරගෙන ගියා. ඉතින් අද මම හිතන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා. මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න නයිජල් මේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නැත්නම් අපි ජාතික කණ්ඩායමට ගිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් පුහුණු කරපු පළවෙනි වතාවද? ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් පුහුණු කරන පළවෙනි වතාව. මම හිතන්නේ බානුක බලන් ඉන්නට දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි අනිවාර්යෙන් නේද? ඔව් මම ඇත්තටම මම හරි ඉම්ප්‍රෙස් නයිජල්ගේ ට්‍රේනින් ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක. මොකද පැය දෙකමාරක් විතර හැමදාම ට්‍රේන් කරනවා නම් මම ඉස්සර කිව්වා වගේ මම සමාන අවස්ථා තිබ්බ මට අතර අමාරුයි. ඒත් අර මම බෑ කිව්වෙත් නෑ. එයා මට බෑ කියන්නේ ඊට සලස්සන්නෙත් නෑ. මොකද හැමතිස්සෙම අලුත් දේවල් කරනවා. ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ දේවල් තමයි මොකක් කරේ. ඉතින් මොකද මම ඇත්තටම කියනවා නම් මාව නිකන් අමනුස්සෙක් වගේ මේ ට්‍රේන් කරුවේ නෑ. හැබැයි සමහර දැන් තිබ්බා හුඟක් අමාරු අවස්ථා. ඒත් හැම එකම මම චැලෙන්ජ් එකකට බාරගත්තම නයිජි හැමදාම අලුත් දෙයක් හැමතිස්සෙම දුන්නා. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් අමතක නොකර හෑන්ඩ් අයි කෝඩිනේෂන් හදාගන්න හැටි ඒ වගේ කිව්වගේ ස්කින් ෆෝස් වේ බරයි බස්සන හැටි ඉතින් මම ඇත්තටම මයිජිමායි ප්ලෑන් කරපු විදිහට වඩා දෙගුණයකට විතර අපි මේක චැලෙන්ජ් එක මේ හිතන ඇක්සෙප්ට් මේ චැලෙන්ජ් එක අපි මේ හොඳට ඉවර කරා. ඉතින්
ඇත්තටම නයිජීමායි ට්‍රේන් කරන ඇස්සේ කියන්න ඕනේ මේ මගේ වයිෆ් එක කසින් ඇවිල්ලා එයාත් දැකලා එයාත් ට්‍රේන් කරන්න ගත්තා. හුඟ දෙනෙක් මට කතා කරලා ට්‍රේන් කරන්න ගත්තා. දැන් වයිෆ් එක කසින් එයා ඇවිල්ලා එයාත් හුඟක් අඩු වෙලා කෙට්ටු වෙලා කියන්නේ මාත් එක්ක ට්‍රේන් කරලා එයාත් අඩු වෙලා නයිජීන්දා. ඉතින් නයිජී ඒ වගේ කවුද ඇතුළට එන්නේ මාව ට්‍රේන් කරන ගමන් එයා අනෙක් කට්ටියව ට්‍රේන් කරනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ මාව විතරක් නෙමෙයි එයා ඒ කියන්නේ එයාට මල්ටි ටාස්ක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හරි ඉම්ප්‍රෙස් as a trainer මේ මට ඇත්තටම I'm very thankful මම නයිජී හම්බෙච්ච වෙලාවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ නයිජී නැත්තම් මම කියන්නේ මේක නොවෙන්න බෑ. නයිජී නැත්තම් මම ඇත්තටම හිතනවා මේක මෙහෙම මට සක්සස්ෆුල් වෙන්න බෑ කියලා. නයිජල් තව එක ප්‍රශ්නයක් මේක අන්තිම ප්‍රශ්නේ ඉදිරිය ඔයාගෙන් අහන්නම්. දැන් මේ දවස්වල කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දැන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වේවා නැත්නම් මේ ගහන කට්ටිය වේවා ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ළඟ ඉන්න කට්ටිය වේවා ඉන්ටර්නැෂනල් අයට වේවා අපි කිව්වොත් මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක දැන් මේගොල්ලෝ මේ ගෙවල් වලට ඉන්නවා මේගොල්ලන්ගේ අර පුහුණුවීම් කටයුතු සමහරක් අයට කරන්න අමාරු ක්‍රීඩා පිටිවලට යන්න තහනම්. ඉතින් මේ තත්ත්වෙත් එක්ක කොහොමද මේවා බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් උපදේශය ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය හරිම සරලයි. දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතනවා අපි හුඟක් වෙලාවට අපේ අතීතයේ බලලා අතීතයේ ක්‍රීඩකයන්ට මේවා තිබ්බේ නැහැ කියලා අපි මෙහා වෙනවා. ඒ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිනෙන් දින දේවල් එනවා. දැන් බානුකේම දන්නවා ඇති මුලින්ම ආව යෝයෝ ටෙස්ට් ආවා, බීප් ටෙස්ට් ආවා. දැන් 2 කිලෝමීටර් තියෙනවා, ස්කින් ෆෝල් තියෙනවා. ඉස්සරහට තව අලුත් දේවල් එන්න පුළුවන් තාක්ෂණයත් එක්ක. මොකද දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගේම් එකකට හයි ඉන්ටෙන්සිටි ගේම් එකක්. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මම අර මුලින්ම මගේ තිබ්බ සාකච්ඡාවේ මම කිව්වා දේවල් දෙකක් තියෙනවා. මානසික අපිට අවශ්‍ය ෆිට්නස් එක මෙන්ටල් ෆිට්නස් එකයි ෆිසිකල් ෆිට්නස් එකයි දෙක බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙක බැලන්ස් කරන ගමන් අලුතෙන් තියෙන ඒවා වලට අපි අනිවාර්යෙන් ඇඩප්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් බානුක කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් සංකීර්ණයකට ඇතුල් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම කම්පල්සරි එක තමයි ස්කින් ෆෝල් ටෙස්ට් එකයි 2 කිලෝමීටර් එකයි. ඒක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා නම් දැන් අපිට හුඟක් වෙලාවට එනවා හරි. දැන් මේ දිනවල අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ, ෆැසිලිටිස් නැහැ, ජිම්ස් එහෙම වහලා තියෙනවා. ඒත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ නිදන කාමරේ කරන්න පුළුවන් ඕනම ෂෙඩියුල් එකක් තියෙනවා. බානුකගේ වුණත් අපි කරොත් හුඟක්ම අපි කරේ අපේ බොඩි වේට් එක්සර්සයිසස් නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට ඉතාමත් සුළු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ රෙසිස්ටන්ට් බෑන්ඩ් කියන ඒවා. ඒ වලින් අපිට ආයව ආධාරයෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඒ කියන්නේ පවර් ස්ට්‍රෙන්ත් එතකොට එක්ස්ප්ලෝසිව් පවර් එක අපිට ඒ වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. දුවන්න පාර තියෙනවා, පාර යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම සිම්පල්. ඒ කියන්නේ වැඩි ගොඩක් එච්චර දුරට බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. කියන්නේ දවසේ අන්තිමට එන්නේ ඒ පාසල් ක්‍රීඩකයා හෝ ඒ සමාජයේ සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයාට කොච්චරක් ඒ පැෂන් එකද ඒ හංග එක තියනවාද පර්ෆෝම් කරන්න, රට වෙනුවෙන් ගහන්න, පාසල වෙනුවෙන් ගහන්න, සමාජ වෙනුවෙන් ගහන්න. ඉතින් ඒ හංග එක තියනවා නම් ඒක නෑ මේක නෑ කියලා දෙන එක සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ එක්ස්කියුස් එකක්. ඉතින් Tamanට ඒ අවශ්‍ය කරන හංග එකයි ඩිටර්මිනේෂන් එකයි තියනවා නම් ඒකත් එක්කම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි වැදගත්ම දේ Taman ගන්න පෝෂක පදාර්ථ කොහොමද? ඒ නියුට්‍රිෂන් එක හරියට තියනවාද? මොකද ඒක කන්සිස්ටන්ට් කරොත් Tamanට එච්චර ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මේ ඉස්සරහට මේ වගේ ටෙස්ට් ආවම. මම හිතන්නේ අලුත් චරිතයක් අපි අඳුරලා දෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. මම හිතන්නේ බානුක අත්‍යවශ්‍ය වෙයි ඉස්සරහට මෙයාව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට අන්තර් සමාජ මට්ටමේ හරි ජාත්‍යන්තර මට්ටමට එන්න හිටන ක්‍රීඩකයින්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙන පුද්ගලෙක් වෙයි නයිජල් ඉස්සරහට. බානුක ඒකත් එක්කම කියන්න ඕනේ දැන් මම හිතන්නේ ඔබ ලොකු ජයග්‍රහණයක් මේ වෙනකොට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි කෙටියෙන් කියමු ඉස්සරහට මොන වගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ සහ මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය. මම හිතන්නේ ඔබ ලබාගත් විශාල ජයග්‍රහණයක්. මොකද ඔයාගේ ටාගට් එකක් තිබ්බා මාසෙන් කට්ටියට පොරොන්දු වුණා මාසයක් දෙන්න මට මම මාසෙන් මේක කරලා පෙන්නනවා මේක කරා. අපි ඒක කියමු ඉස්සරහට තියෙන ප්ලෑන් එකත් එක්ක. ඇත්තටම අර මාසෙන් කරපු එක මම හිතන්නේ ලොකු අචීව්මන්ට් එකක්. ඉතින් වන් ඩේස් දෙනවා, T20s දෙනවා, ඉන්දියා සීරීස් එකේ මම පළවෙනි ගෝල් එක තමයි ටාගට් එක මේ මැච් ටික ගහලා හොඳින් සෙල්ලම් කරන එක. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එකක් එනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් ගහන්න තමයි ආසාව. මේ ෆිට් දැන් නයිජී ට්‍රේන් කරලා ඉවර වුණා කියලා මම හිතන්නේ මේතර දවස් 30කින් වැඩයි කියලා. මොකද මම නයිජී දැන්ටම කතා කරලා තියෙන්නේ කවද්ද පටන් ගන්න ආයෙත් දවස් අපි 3ක අතර රෙස්ට් එකක් ගත්තා. දවස් 3 දවස් 2ක රෙස්ට් එකක් ගත්තා. මේ පටන් ගත්ත දේ අතරින් නැතුව ඉතින් මගේ තියෙන එක තමයි අවුරුදු 36ක් 37ක් කරන ක්‍රිකට් ගහන්න. මොකද මට හුඟක් මම හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් විතර ගහන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙන නයිජී හම්බෙච්ච මට තව අවුරුදු 6ක් තමයි දැන් ෆිට්නස් එක හදලා දෙයි නයිජී ගහන්න. ඉතින් ස්කිල් එක මම බලා ගන්න නයිජී මට ෆිට් හදලා දෙනකන් ලංකාවට ගහන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන අවුරුදු 6ක් 7ක් වෙනකන් අසාධාරණයක් නොවේ. බානුක නයිජල් ගැන එක වචනෙන් කිව්වොත්
එක වචනෙන් කිව්වොත් පර්ෆෙක්ට්. ඉතින් මේ මට කියන්නේ හම්බෙච්ච කියන්නේ ක්‍රිකට් ෆීල්ඩින් එක දැන් ට්‍රේනර්ස් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කෙත්තරම යනම් මනම් හැබැයි මම සාමාන්‍යයෙන් කෙලින් කියන මනුස්සෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මට හම්බෙච්ච හොඳම ට්‍රේනර් එක තමයි මරියෝ වල්ලවරායන්. මරියෝට පස්සේ මම හිතන්නේ මට හම්බෙච්ච හොඳම ට්‍රේනර් තමයි නයිජි. හරි එහෙනම් බානුක ඔබට ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට මම හිතන්නේ ගොඩක් බිසි ෂෙඩියුල් එකකින් ඉඳගෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙන නිසා නයිජල් ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බානුක සහ නයිජල් අපිත් එක්ක එකතු වෙන දිනේදී මේ ඔවුන් විශේෂයෙන්ම බානුක ලබාගත් ජයග්‍රහණය අපි සුබ පතනවා ඔහුට ගිරි තරඟ සංචාර සියල්ලට ඔහුට තරඟ කරන්නට හැකි වේවා සහ එළඹෙන ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියත් ඔහුට ක්‍රීඩා කරමින් විශේෂ දස්කම් අතරට පැමිණෙන්නට හැකියාව කියලා ඉතින් සමුගන්නා ඔබ වෙනුවෙන් සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමි. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ නවම පරිච්ඡේදයක් ලියනට සමත් වූ ක්‍රීඩිකාවක් සමගයි අදිනේදී චරිත වැඩසටහන අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ශශිකලා සිරිවර්ධන අයිබෝන්. දැන් විශ්‍රාමසුවෙන් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන්. හැබැයි අපි මුලින්ම දැනගන්නට කැමති දැන් ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණෙන්නේ 2003 වසරෙන් පසුව. ඉතින් ඔය කාලේ අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කාන්තාවන්ගේ පැමිණීම තරම් වැඩි භාවයක් තිබුණේ නැහැ. කොහොමද ඔබ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණෙන්නේ? කුඩා කාලේ සිට අපි කතා කරමු. මම මුලින්ම කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ගෙදර අයියත් එක්ක සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මේ 98 වසරේ වගේ තමයි මේ හાર્ඩ් බෝල් ක්‍රීඩාවට යමු වෙන්නේ. තාත්තගේ යාළුවෙක් මේ බලන් ඉඳලා මම ක්‍රීඩා කරන අයියලත් එක්ක මේ තාත්තට පොඩ්ඩක් ඇඩ්වයිස් කරලා තිබ්බා මෙහෙම මේ පාලිත ගුණසේකර කියලා සර් කෙනෙක් අලුත් ක්ලබ් එකක් ෆෝම් කරනවා. මොකද ඉස්සර ක්ලබ්ස් 4ක් වගේ තිබ්බේ ලංකාවේ. ඒස අලුතෙන් ගෑනු ළමයින්ට මේ ක්ලාස් එකක් වගේ පටන් අරන් ක්ලබ් එකක් හදන්න යනවා මේ එතනට දාලා බලමුද කියලා. ඊට පස්සේ ජයන්ති දිසනායක අංකල් කියලා තමයි මේ මගේ තාත්තා මාව එතනට එක්කන් ගියේ. එහෙම තමයි හાર્ඩ් බෝල් ක්‍රිකට් වලට ආවේ. ඒ කියන්නේ නැෂනල් ගැන ලොකුවට අහලා තිබ්බේ නැහැ. අර මං සෙල්ලම් කරන විදිය දැකලා පිට ළමයිත් එක්ක අංකල් හිතලා තිනවා මට යම් දෙයක් පුළුවන් වෙයි කියලා. එහෙම හිතලා තමයි හැම ඉරිදම විතරයි ඉස්සර ප්‍රැක්ටිස් තිබ්බේ. එහෙම හිතලා ටික කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් ගියාම තමයි ලොකු කාලයක් ගියා සර්ට 11 දෙනෙක් හදාගන්න ක්ලබ් එකක් ඉදිරිය. මොකද ඩොමෙස්ටික් සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ටීම් එකක් ඒ කියන්නේ ඕනේ මේ සිලෙක්ෂන්ස් වලට යන්න නැෂනල්. ඉතින් 2001 වසරේ තමයි පුළුවන් වුණේ මේ ඩොමෙස්ටික් එකක් ප්ලේ කරන්න 98 පටන් ගත්තට අර ටීම් එකක් හදන්න ඔබ කිව්වා වගේ හරිම අමාරු වුණා ළමයි හොයාගන්න. එතකොට දැන් ඔබ ඔය කිව්ව කණ්ඩායම 1998 ඔබ ක්‍රිකට් වලට යන්නේ. කෝට්ටේ ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලයේ ඔබ ඉගෙනුම ලබන්නේ. පාසලේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වුණාද නැත්නම් මේ කාලේ කොහොමද පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තිබුණේ කාන්තා අංශයට? මම කෝට්ටේ කියන්නේ ජනාධිපති මිශ්‍ර පාසලට තමයි ගියේ. දැන් එක පිරිළමයින් පාසලක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අද පිරිළමයින්ගේ තිබ්බා ක්‍රිකට්. හැබැයි යාළමයින්ට කණ්ඩායමක් තිබ්බේ නැහැ කවදාවත්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තිබ්බේ නැහැ, අනිත් ක්‍රීඩා තිබ්බා. ඉතින් මම ඇත්ලටික්ස් වගේ දේවල් තමයි ඉස්කෝලේදී කරේ. ක්‍රිකට් සම්පූර්ණයෙන් පාලිං ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකේ තමයි පොඩි කාලේ ඉඳන් ක්‍රීඩා කරේ 2006 වෙනකම්. ඔබ දැන් ඔබගේ පියාගේ උදව්වෙන් යනවා ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකකට සෙල්ලම් කරන්න. ඒ ක්ලබ් එකෙන්ද ඔබ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට පැමිණෙන්නේ නැත්නම් ඔබ අන්තර් සමාජ තරඟාවලිය වලට සහභාගී වෙනවද? ඔව්. ක්ලබ් එක ඉස්සර මේ සංගම් දෙකක් තිබ්බ ලංකාවේ. කියන්නේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රෙජිස්ටර් වෙච්ච කණ්ඩායම තිබ්බා සහ රජයෙන් කරපු කණ්ඩායම තිබ්බා. මම ওই කණ්ඩායම මුලින්ම රජයෙන් තිබ්බ ඇසෝසියේෂන් එකේ තමයි ක්‍රීඩා කළේ. නමුත් ඒකේ වසර දෙකක් පමණ ඒකේ දේශීය තරගමාලාවල ක්‍රීඩා කරාට තාත්තා කිව්වා ජාත්‍යන්තර තරඟවලට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ ඒකේ ක්‍රීඩා කරලා. ඒ නිසා අපි අනිත් ඇසෝසියේෂන් එකේ ගුවන් හේරත් මහත්මිය විසින් කරපු ඇසෝසියේෂන් එකෙන් කරපු කියන්නේ ක්ලබ්ස් වලින් කරපු ටූර්නමන්ට් එක ප්ලේ කරා. ඒකේ ප්ලේ කරලා තමයි මම 2002 දෙසැම්බර් මාසේ තමයි මුලින්ම සංචිතයකට තේරිපත් වුණේ ජාතික සංචිතයකට. 2002 දෙසැම්බර් මාසෙකින් ඔබ පාසල් යන අවධිය විය යුතුයි. ඔබ ජාතික සංචිතයට කැඳවන්නේ. ඒතකොට 2003 වසරේ තමයි ඔබ පළමු වරට ජාත්‍යන්තර තරගයකට ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ අතර වාරයේ කාලය කොහොමද ගෙවෙන්නේ? ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් 98 වසරේ ඉඳන්ම පුහුණුවීමට ගියා ක්ලබ් එකේ. ගෙදරින්
ගොඩක් තිබ්බේ දැන් දහම් පාසල් යන්න නැතුව තමයි පුහුණුවීම් වලට ගිහින් මොකද ඉරිදා විතරයි තිබ්බේ. ඉතින් ගෙදර ඊට පස්සේ හවස ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඉතින් මොකද අම්මා ගොඩක් බැලුවේ මේ පැත්ත. තාත්තා තමයි ගොඩාක්ම මේ අයියයි තාත්තයි තමයි ක්‍රිකට් වලට උදව් කරේ. ඒ විදිහට දිග කාලයක් ගියා. හැබැයි පහසුකම් එහෙම මුකුත් ලොකුවට තිබ්බේ නැහැ. ගොඩක් අමාරුයි ඉතින් මොකද ක්‍රීඩා කරන භාණ්ඩ එහෙම පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා. සමහර තැන් ආවා සෙල්ලම් කරනවද නැද්ද කියන තැනට ආවා. හැබැයි අර තිබ්බ ආසාවයි තාත්තගේ ලොකු උමනාවක් තිබ්බා. ඒක නිසා අතහැරීම නැහැ. සංචිතයට ගියාට පස්සේ ඇත්තටම එහෙම අපිට දැන් වගේ කියන්නේ ඇඳුම් ඒ දේවල් එහෙම කෑම එහෙම හරි අඩුයි. සංචිත හිටපු අක්කලම ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ කෑම ගෙනල්ලා එහෙම තමයි ලොකු කාලයක් ක්‍රීඩා කරේ 2008 වගේ 6 වගේ වෙනකන් 2006 තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අනුබද්ධ වෙන්නේ. එතකන් ටිකක් අමාරුවෙන් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් හැමෝගෙම උදව් ඇතුව ඒ පළවෙනි අවුරුදු ටික ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඔබ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 27 වන එක්දින ක්‍රීඩිකාව. දැන් 27 වන එක්දින ක්‍රීඩිකාව කියන්නේ දැන් දෙවන පරපුර වගේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ. දැන් ඔබ පෙර සඳහන් කළ කතාවත් එක්ක දැන් ඔබගේ මව බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ අධ්‍යාපනයෙන් ඉදිරියට යයි කියලා. මේ කාරණා කොහොමද කළමනාකරණය කරන්නේ? දැන් ගෙදරින් ප්‍රශ්න එනවා. ඒ වකවානුව කියන්නේ අර කාන්තාවන් ගෙදරට කරලා දෙමෝපිය පරිස්සම් කරන යුගය. කොහොමද මේ අභියෝගයේ ජයගෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඒ වගකීම තාත්තා ගත්ත නිසා තමයි අන්තිමට අම්මා දැන් මම මුලින්ම ජාත්‍යන්තර තරගයක් අම්මාලා දැක්කේ ක්‍රීඩා කරන ආසියානු කුසලානය 2004 වසරේ. ඒක දැක්කට පස්සේ අර අම්මට තාස හිතුණා මම මේ කරන දේවල් මොකද අම්මා වැඩි දැකලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි තාත්තා ගොඩාක්ම ලොකු කැපකිරීමක් කරා. මොකද මම විවාහ වෙනකම් මගේ හැම තරගයක්ම බලන්න මාව ඇරලන්න ඒ වගේ හැම වගකීමක්ම තාත්තා අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා එයාලගෙන් අන්තිම වෙද්දී ගොඩක් ලොකු සහයෝගයක් ගෙදර හැමෝගෙම මාව නංගි අම්මා අයියා හැමෝගෙම. මොකද මුල් කාලේ ඇත්තටම මුදල් ප්‍රශ්නත් තිබ්බා. අයියා තමයි ගොඩක් ඒවට උදව් කරේ ආරකියාවකට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේ අර ලේසි නැහැ මේ ගොඩක් දැන් අම්මට සමහර අය අවවාද කරනවා යවන්න එපා. ඒ වගේ ඔබ කිව්වා වගේ එහෙම දේවල් තිබ්බා. හැබැයි මං හිතනවා අර මගේ ගෙදර අයගේ තිබ්බ මං ගැන විශ්වාසයයි මගේ හැකියාව ගැන විශ්වාසයත් එක්ක මම පරිස්සම් කරන ගමන් එයාලා පිටිපස්සෙන් ඉඳන් මං අවබෝධයකින් හොඳින් තනියම ක්‍රීඩා කරන තැනට වෙනකම් විවාහ වෙනකම් වගේ වගකීම ඒගොල්ලෝ දරුවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් ඔබගේ පළමු එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය පිළිබඳව මතකයේ කොයි වගේ? ඔව් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එක්ක තමයි ක්‍රීඩා කරේ. මම මුලින්ම කියන්නේ පන්දු යවන්නයක් විදිහට තමයි මාව කණ්ඩායමට තෝරගත්තේ. පිටිකරණයත් යම් කිසි මට්ටමකට පුළුවන් කියන හැඟීම මම හිතන්නේ පුහුණුකරුට නායිකාවට තිබ්බා. ඉතින් යාලා මාව නම්බර 8 9 ඒ වගේ තැන්වල තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ. හැබැයි මමත් ගොඩක් ફોකස් කරේ පන්දු යැවීම. එතෙන්දී මම හිතන්නේ මට මතක විදිහට අපේ සීනියර් අක්කලා අවුට් වුණා ඉක්මනට. මට තිබ්බා හිරෝෂි අබේසිංහ ඉස්සරහට වයිස් කැප්ටන්. එයත් එක්ක මේ එයා කියන විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න වුණා මේ තරගය ගොඩ දාගන්න. ඉතින් මට මතක තියෙනවා ලකුණු 29ක් වගේ ලබාගත්ත විකට් දෙකක් ලබාගත්ත ඒ තරගයේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි තරගයේම මට පුළුවන් ආකාරයෙන් මම ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් කරා කියලා මම හිතනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම සතුව සිටින ලකුණු 2000 පසු කර සහ කඩලු 100 දාගත් එකම ක්‍රීඩිකාව ඔබ. පන්දිවන්නයක් වශයෙන් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා දැන් සිටින තැන තමයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ දෙවෙනියට වැඩිම ලකුණුලාභී ක්‍රීඩිකාව. කොයි ආකාරයෙන්ද ප්‍රතිකරණය ඔබ දියුණු කරගත්තේ? ඔව් ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් විශ්වාස කරේ මගේ පන්දු යැවීම. හැබැයි කියන්නේ මම මැචස් වලදී සෙල්ලම් කරද්දී ගොඩක් තරඟවල මම ඉන්න සීනියර් ප්ලේයර්ට සහයෝගය දක්වමින් වගේ අවසානයට ඇවිල්ලා ප්‍රතිකරණය යෙදුණා. ඉතින් මාව මුලින්ම ඒක අඳුරගෙන ඉදිරියට ගත්තේ මාව පිටිකරණයේදී නිහාල් කොටිතොක්කුස පළවෙනි නැෂනල් කෝච් එයා මුලින්ම අඳුරගෙන කිව්වා මට ඒකත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. හැබැයි මම ගොඩක් ફોකස් කරේ පන්දු යැවීම. ඊට පස්සේ දිගටම ආපු පුහුණුකරුවන් ගොඩක් මාව උනන්දු කරා පන්දු යැවීම හරිය විදිහට කරගෙන යමු. හැබැයි පුහුණුවීම් වලදී ලොකු කාලයක් දෙන්න පිටිකරණයට කියලා. ඉතින් මම දිගටම පුහුණුවීම් කරා. ඒ විදිහට කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක මම නම්බර 3 4 5 6 කියන ඒ තැන් කීපෙම අවසාන වෙද්දී ක්‍රීඩා කරා. දැන් කතා කරොත් ශ්‍රී ලංකා ඔබ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාව ප්‍රවීණ ක්‍රීඩිකාවක් සහ ඔබ විවාහකයි. මේ කාරණා කොහොමද ඔබ කළමනාකරණය කරගෙන ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. ඔව් දැන් මුලින්දම දැන් කියන්නේ දැන් ගෙදරින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ආසියාවේ අවුරුදු 23 25 අතර වගේ
විවාහ වෙන්න කියන තැන තමයි ඉතින් ළමයින්ට ඒ දවස්වල කිව්වේ. අපේ අම්මලා කිව්වේ. හැබැයි මම ගොඩක් වෙලාවට මට ජාතික කණ්ඩායමේ මට යන්න ඕන ටාගට්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගෝල්ස් මගේ වෙනුවෙන් ගෝල්ස් ඒ වගේ දේවල් මගේ හිතේ තිබ්බා. ටිකක් කල් සෙල්ලම් කරලා පස්සේ එතෙන්දී මම තීරණය කරනවා මම කොයි කාලෙද මට සුදුසු කෙනෙක් ලැබුණාම තමයි මම විවාහ වෙන්න කියන තීරණේ හිටියේ. ඉතින් ඒකට ගෙදර අයගේ සහයෝගය ලැබුණා. ඉතින් මට 2013 තමයි මම විවාහ වුණේ නාමල් සෙනවිරත්න සමග. හැබැයි මම ඒ වෙද්දි හිතුවා මම 2013 ලෝක කුසලානේ අපි කණ්ඩායම පුළුවන් උපරිම තැනකට නම්බර 5ට ගෙනල්ලා ඒ වගේ අචීව්මන්ට්ස් වගේක් මම කරලා තිබ්බා. එතනදී මම හිතුවා මම ක්‍රීඩා කරා ඇති ඒ කමිට්මන්ට් එක විවාහයේදී ක්‍රිකට් වලට දෙන්න අමාරුයි කියන තැන තමයි මම හිටියේ. ඊට පස්සේ මම විවාහයේදී මම නාමල්ට කිව්වා මම ක්‍රීඩාවෙන් අයින් වෙනවා විවාහ වෙලා. හැබැයි එයා කිව්වා මම මේ වෙලාවේ දක්වපු පර්ෆෝමන්ස් උයි ටීම් එක හිටපු තැනයි හිටපු කණ්ඩායමයි හැමදේම සරකලා එයා කිව්වා එහෙම කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද එයා ගොඩක් අගය කරන එයාත් ක්‍රිකට් පුහුණු කරුවෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන කෙනෙක් කැගල් විද්‍යාලේ ඔස්ටේෂන් ස්කූල් බෝයි ක්‍රිකට් වෙලා තියෙනවා මේ බැට්ස්මන් පැෂන් බාට් ඔබ්සර්වර් අවෝඩ් සෙරමනි එකේ ඒ වගේ යාට ලොකු අවබෝධයක් තිබ්බා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එකේ වටිනාකම. ඉතින් එයා කිව්වා හැමෝටම ලැබෙන ඔපචුනිටි එකක් නෙමෙයි. මට හිතෙන දවසට මගේ ෆිට්නස් සහ මගේ පර්ෆෝමන්ස් තියෙනකන් ක්‍රීඩා කරන්න කියන දේ යාගෙන් මට ලැබුණා සහ මම අමතර පුහුණුවීම් කරා ඒත් එක්ක මගේ වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන මම හිතන්නේ මට විවාහයෙන් පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ තමයි මට පුළුවන් වුණෙත් ලෝකේ අංක 1 all rounders ලැබෙන T20 වගේ මට පර්ෆෝමන්ස් උත් මගේ වැඩි වුණා. මොකද මම අර හිතුවට වඩා ලොකු නිදහසක් එක්ක මට ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන් වුණා මේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් නාමල් සහ යාගේ දෙමාපියන්ගේ කැපවීම මත. මම හිතනවා ඕනම ක්‍රීඩිකාවකට හොඳ තීරණයක් ගත්තොත් මම හිතන්නේ විවාහය බාධාවක් නෙමෙයි තමන්ගේ ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මේක ගොඩක් යුරෝපා අනිත් රටවල නැහැ අතරම ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියේ තියෙන ආසියාවේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මම හිතනවා මට ඒ ලැබිච්ච සහයෝගය හැම ක්‍රීඩිකාවටම ලැබිය යුතුයි තමන්ගේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඔබ සම්ප්‍රදායෙන් පොඩ එපිටට ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න ඔබේ සාර්ථකත්වය ලබා ගත්තා. එතකොට දැන් අපි කතා කරොත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලැබුණා. ඒ ගමන් මඟ කොයි වගේද? ඇත්තටම මුලින්ම 2005 දී ලැබෙන්නේ ආසියානු කුසලානේ පාකිස්තාන වල තිබ්බ. ඒ වෙද්දී ඇත්තටම කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් එකවර සමුගත්ත වෙලාවක් ලොකු කියන්නේ අමාරු කාලයක් කණ්ඩායමේ නායකත්වය ගන්නවද නැද්ද? ඒ කියන්නේ මටත් වයස 20යි. මම ජාත්‍යන්තර තරඟ කීපයක් ක්‍රීඩා කරලා තිබ්බේ. ඉතුරු වෙලා හිටියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවන් 4-5 දෙනෙක් වගේ. ඔක්කොම නවකයන් හිටියේ. ඉතින් මම පාල්තු ගුණසේකර සමගිය පුහුණුකරු එයාගෙනුයි තාත්තගෙනුයි අහලා ලොකු අභියෝගයක්. හැබැයි මම බාරගත්තා. ගුණේරත් මහත්මිය තමයි මට ඉල්ලීම කරේ පුහුණුකරුත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් මම හිතනවා ලේසි වුණේ නෑ මුලින්ම. හැබැයි කාලයත් එක්ක ප්ලේ කරලා ගොඩක් තරඟ මුලින් පෙරදුනා. ඒ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දුන්නා. ලොකු ඒ කියන්නේ විවේචන ලැබුණා. ලේසි නැහැ අමාරුයි ගොඩක්. හැබැයි 2013 හර්ෂ ඩිසිල්වා සර් යටතේ අපි ඒ දක්වපු කණ්ඩායමක් විදිහට දක්වපු දක්ෂතා සහ හැරගිය සීනියර්ස්ලා කීප දෙනෙකුත් නැවත කණ්ඩායමට ආවා. චම්මනි සෙනවිරත්න වගේ ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්සරින් ඉඳන් ක්‍රීඩා කරේ. ඒගොල්ලොත් ඒ වෙද්දි කණ්ඩායමට එකතු වුණා. ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ කණ්ඩායමක් ඒ වෙලාවේ හිටියා. මම හිතන්නේ මගේ නායකත්වයේ හොඳටම මම කරපු සහ කණ්ඩායමක් විදිහට හොඳම දක්ෂතා දක්වපු වෙලාවක්. ඒක ඉතින් අමාරුයි. හැබැයි මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා මම නායිකාවක් විදිහට ගොඩක් දක්ෂතා දක්වපු නිසා ප්ලේ කෙනෙක් හැටියට නායකත්වය දරද්දී ඒ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක ඉතින් මම හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට ඒ කාලේ උදව් කරපු මොකද ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. මොකද අපේ කණ්ඩායමේ තිබ්බ දේවලුත් එක්ක ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු පහසුකම් මුලින්ම තිබ්බෙත් නැහැ. ඒ වුණාට අර කණ්ඩායමේ ඒ කියන්නේ මුදල් ඒ දේවල් නිසා නෙමෙයි ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් මම නායිකාවක් විදිහට හරි ආඩම්බර වෙනවා. ඒ කාලේ හිටපු ඒ ක්‍රීඩිකාවෝ ගොඩාක් මට මේ උදව් කරා පැෂන් එකට ක්‍රීඩා කරලා. ඉතින් මට හොඳ නායිකාවක් වෙන්න ඇත්තටම පුළුවන් වුණා කියලා හිතනවා යම්කිසි මට්ටමකට. ඒකත් අර ඒ හිටපු කණ්ඩායම නිසා තමයි මට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඔබ දැන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ විශ්‍රාම අරගෙන ඉන්න ප්‍රවීණ ක්‍රීඩිකාවක්. ඔබ හිතන ආකාරයට ජාත්‍යන්තර අනෙක් කණ්ඩායම් සමග සසඳන විට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම කොතනද තියෙන්නේ? මම හිතනවා අපිත් කියන්නේ හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්න හොඳ අභියෝගාත්මක කණ්ඩායමක්. හැබැයි ගොඩක් අවස්ථාවන් වලදී අපේ සුළු සුළු වැරදීම් නිසා අපිට ලොකු තරඟ
සහ ලොකු තරංගාවලිය දිනන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපේ නැත්තේ කන්සිස්ටන්සි එක කියන්නේ අපේ ජයග්‍රහණ ගත්තොත් අපි ගොඩක් තැන්වල ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක පේනවා අඩුයි. මොකද අපි ලෝක කුසලානයක සෙමි ෆයිනල් එක ෆයිනල් එක ප්ලේ කරලා නැහැ. නවසීලන්තය ඕස්ට්‍රේලියාව තාම අපි පරාජයට පත් කරලා නැහැ. දැන් අපිට අවුරුදු 23ක වගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා කාන්තා ක්‍රිකට් වල. හැබැයි අර අපි ඒ දේවල් තාම කරලා නැහැ. හැබැයි ඒ පොඩි අඩුපොඩි කන්සිස්ටන්සි නැති එක නිසා මොකද අපි සමහර තරංගාවලිය වල අපි එංගලන්තේ පරාජය කරනවා. අපි ඊළඟ එයාලත් එක්ක ගහන බයිලැටරල් එකේ අපි මැචස් පහම වගේ පරදිනවා. ඉතින් ඒක හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් හැමෝටම තියෙන. අපි වෙයි මේ විදිහට highlight වෙන්නේ නැති කන්සිස්ටන්සි එක නැත්තේ කියලා. හැබැයි ඒ ગેප් එක නැති කරන්න දැන් ඉස්සර වෙස්ට් ඉන්ඩීස් එක්ක අපි ගහද්දී අපි 7-0 දිනනවා ටූර්නමන්ට් එක. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කම්පිටිටිව්. ඒගොල්ලෝ එංගලන්තෙත් එක්ක 3-2 ඒ වගේ ජයග්‍රහණ කරනවා. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පාකිස්තාන වගේ රටවල් අපිත් එක්ක ඉස්සර ක්‍රීඩා කර ඉඳලා එකපාරට උඩට ආවේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත වගේ රටවල් එක්ක නිතරම ක්‍රීඩා කරා. ඉන්දියාව වගේ රටවල්. ඉතින් මම හිතනවා අපිත් අපේ ગેප් එක අඩු කරගන්න අපේ ලෙවල් එකත් එක්කම ක්‍රීඩා නොකර අපිට නිතර මැචස් හම්බෙන්නේ නැහැ ලොකු රටවල් එක්ක. ඕස්ට්‍රේලියා, ඉංග්ලන්ඩ්, නිව්සීලන්ත, ඉන්දියා එක්ක ඉස්සර මැචස් හම්බෙන්නේ නැහැ. ICC මැච් විතරයි අපි ගහන්නේ. හැබැයි ICC එකෙන්ම කන්සෙප්ට් එකක් ආවා. හැම රටක්ම අවුරුදු 3ක් ඇතුළත හැම රටක් එක්කම මැචස් 3 ගාන ගහන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපිට මේ chance එක ආවේ ලොකු රටවල් එක්ක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ગેප් එක නැති කරගන්න ඒ රටවල් එක්ක අපි අය නිතරම ප්ලේ කරන්න ඕනේ. මොකද අනිත් රටවල් කරේ ඒක. ඉතින් මම දන්න විදිහට අපේ ටීම් එක ගොඩක් හොඳයි. අපි නම්බර 10ට බැට් කරන කෙනත් අනිත් ටීම් එකක නම්බර 3ට බැට් කරන කෙනා ස්කිල් එක තියෙනවා. හැබැයි මැච් එක පර්ෆෝමන්ස් ගැන තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පර්ෆෝමන්ස් එක නැත්නම් මම හිතන්නේ මැච් එක්ස්පීරියන්ස් එක අඩුයි. විශේෂයෙන් ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් වලත් මැචස් වැඩි වෙලා අර ગેප් එක නැති කරගන්න ක්‍රීඩා කරොත් මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළත අපිට ලොකු සලානයක් අවසන් තරඟට යන්න තරම් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා කියන එක තැන තමයි මම ඉන්නේ. ශශිකල ඔබ දැන් ඔබ පාසල් යන කාලයට වඩා දැන් පාසල් කාන්තා ක්‍රිකට් සෑහෙන දියුණුයි. ඔබ දන්නා අවසන් වසර කිහිපෙදෙලදී පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් බොහෝමයක් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඔබ හිතන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේදී? ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ දැන් අන්තිම කාලේ අපිට තියෙන මේ කියන්නේ ලොකු ශක්තියක් සන්තෝෂයක් තියෙනවා ඉදිරි වසර ගැන. වසර 10 12 ගත්තොත් තාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි අන්තිම තරඟාවලිය ගත්තොත් වර්ල්ඩ් කප් එකේ පාසල් තරඟවලින් ආපු ක්‍රීඩිකාවෝ 4 දෙනෙක් සහභාගී වුණා. දැන් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නෙත් උපනායකත්වය දරන්නෙත් පාසල් මට්ටමින් මේ තරඟවල සහභාගී වෙලා කණ්ඩායමට එකතු වෙච්ච ක්‍රීඩිකාවෝ. ඒ වගේ ලොකු දියුණුවක් තියෙනවා. මොකද ඒ දේ නැතිකම තමයි ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් කම්පිටිටිව් වෙන්න නම් අපිට අපි පිටිපස්සෙන් තව පසුපැලක් එන්න ඕනේ. ඉන්න ක්‍රීඩිකාවොත් හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න වැඩිපුර මහන්සි වෙන්නේ එතකොට. නැත්නම් අර ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉස්සර තිබ්බේ නැහැ මේ කම්පිටිෂන් එක. මොකද අපේ දෙවෙනි පෙළක් තුන්වෙනි පෙළක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි දැන් ලොකු වැඩපිළිවෙලක් එක්ක පාසල් ක්‍රිකට් ඉදිරියට යනවා, බිග් මැචස් ප්ලේ කරනවා, ගොඩක් අය උනන්දුයි. ඉතින් ඒවැ ප්‍රතිඵලයක් මම හිතන්නේ හැමෝම අත්විඳ මේ ලොකු සලානෙත් හොඳින් දක්ෂතා දැක්වුවා ඒ පාසල් ක්‍රීඩිකාව ඒ අවස්ථාව ලැබුණු වෙලාවල් වල. ඒ වගේම SLAOC ගේම්ස් වලට අපි සම්පූර්ණයෙන් ඇරියේ under 23 ටීම් එකක්. ඒක තමයි 90%ක්ම හිටියේ පාසල් වලින් ක්‍රිකට් ගහලා කණ්ඩායමට සිලෙක්ට් වෙච්ච අය. ඉතින් ඒගොල්ලන් බංග්ලාදේශ නැෂනල් කණ්ඩායමත් එක්ක ෆයිනල් ප්ලේ කරලා රනර්ස් අප් වෙලා ලොකු කීපයක් ලංකාවට ගෙනත් ඒ වගේ අපිට හොඳ දැක්මක් තියෙනවා. ඒ තුලින් ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට සහ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට. ඒ වගේම ගොඩක් මාධ්‍ය වලිනුත් ඔබලාගේ වගේම හැමෝම ගොඩක් උදව් කරනවා මේ පාසල් ක්‍රිකට් ඉදිරියට ගන්න. මොකද ඒක තුලින් තමයි මම හිතන්නේ අපේ කාන්තා ක්‍රිකට් ඉදිරියටම ගෙනියන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සරහට under 19 World Cup එක එනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා මම හිතනවා පාසල් ක්‍රිකට් ගොඩක් වැදගත්. ඒතකොට ශශිකල දැන් අපි දකිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ගත්තාම බාලකංශයෙන් පළමු කාණ්ඩෙන් විතර කණ්ඩායම් 36ක් ක්‍රීඩා කරනවා සහ කාණ්ඩ 3ක් ක්‍රීඩා කරනවා. මෙතන පාසල් 100කට වඩා ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරනවා බාලකංශයෙන්. නමුත් අපිට බාලිකාංශයෙන් කණ්ඩායම් 38යි. තාමත් ඒ කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පළමු කාණ්ඩයෙන් 11යි දෙවන කාණ්ඩයෙන් 27යි ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතන්නේ අවධානය යොමු වෙනවා ඇතිද මේ කාන්තා ක්‍රිකට්? දැන් 97 ඉඳන් 2010 වෙනකන් අපේ කාන්තා ක්‍රිකට් ගත්තොත් දැන් කම්පෙයාර් කරද්දී ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ අපි අනිත් රටවල් වලට අභියෝගයක් වෙන්න නම් අපි ඉන්දියාව ගත්තොත් ඒගොල්ලන් වසරකට ස්ට්‍රක්චර් එකේ තියෙන මැචස් 1100 ගණන්. ඉතින් අපේ ගණන් හැදුවොත් මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ළඟටවත් අපි ඉන්නවා කියලා ඩොමෙස්ටික් මට්ටමේ. ඉතින් මම හිතනවා එහෙම ඒ රටවල් එක්ක අපි කම්පිටිටිව් වෙන්න නම් ඒගොල්ලන්ගේ යන ස්ට්‍රක්චර්ස් අපි
මෙහෙ අපි උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකේදී විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් වල මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් පාසල් 38කට වඩා අපි මේක වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දැන් 19 15 කියලානේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මම දන්න විදිහට පාසල් ක්‍රිකට් වල. හැබැයි එතනදී පිරිළමයින්ගේම නෙමෙයි. කියන්නේ අපිත් තියෙන්න ඕනේ 13 15 17 levels ටික. මොකද නැත්තම් 19 15 දී එන ළමෙක් ජාතික කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා එයා මැචුවර් වෙන්න තව අවුරුදු 6ක් විතර යනවා. එතනදී අපිට ලොකු පාඩුවක් පොත ගෑ. ළමෙක් ලොකු කාලයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මට එන මැච් මම පොඩි කාලේ නම් ගහපු මැචස් ප්‍රමාණය හැබැයි මේ වෙද්දී අවුරුදු 24ක වගේ ළමෙක් ගහලා ඉවරයි. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් ආපු නිසා තරඟ තියෙන නිසා. හැබැයි මම හිතනවා අපිට 13 15 17 උත් ඇති කරලා පාසල් වලට තව පහසුකම් ලබා දෙන්න. මොකද විශේෂයෙන් මම දන්න විදිහට පාසල් වලට ක්‍රීඩාංගන කාන්තා ක්‍රිකට් අයට ටර්ෆ් එකක් හම්බෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මැච් එක ෆයිනල් එකකදී වෙන්න පුළුවන් ටූර්නමන්ට් එකක. ඒ තත්ත්වෙන් අපි මිදෙන්න ඕනේ අපි ලොකු රටවල් එක්ක අභියෝගාත්මක විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න. මම හිතනවා ජාතික කණ්ඩායමේ දේවල් හදාගෙන යන ගමන් පුළුවන් නම් අපිට ඒ පොඩිම ලෙවල් එකෙන් අපිට හොඳ තැනකට එන්න. මම හිතනවා ජාතික කණ්ඩායමට එද්දී ඒ ළමයි ගොඩක් මැචුවර් වෙලා සහ ගොඩක් කම්පිටිටිව් වෙලා තමයි එතකොට එන්නේ. එතකොට හරි ලේසි ජාත්‍යන්තර තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න. මම හිතනවා මේ පැත්තට අවධානය යොමු කරලා පාසල් ඇති කරලා ඒ වගේම කාණ්ඩ වැඩි කරලා පහසුකම් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ලබා දුන්නොත් සහ තරඟ ලබා දුන්නොත් මම හිතනවා අපිට ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායම් ඉදිරියේදී ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් සශිකලා එතකොට ශ්‍රී ලංකා අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව ඔබ පෙරස් පැවසුව කියන ආසියාවේ යම් සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා මේ කාන්තාවන්ට ක්‍රීඩා කරන එක මහා අමුතු විදියට බලන පිරිසක් ඉන්නවා මේ ආසියාව තුළ. ඉතින් ඔබ දකින ආකාරයට මේ තැන දියුණු කරන්න ඕනේ කොයි ආකාරයෙන්ද නැත්නම් මේ තැන වෙනස් කරන්න ඕනේ කොයි විදිහට? මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ ගෙදරින් එන්න ඕනේ එක. ඒ කියන්නේ දෙමාපියන්ගෙන් සහෝදරයන්ගෙන් ප්ලේයර් කියන්නේ ගොඩක් අය බලන්නේ විනය සම්බන්ධව ගෑල්ලමයින්ට විනය රැක ගන්න පුළුවන් මේ තැන්වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ අයගේ අනාගතය කියන්නේ ජොබ් සිකියුරිටි එකක් තියෙනවද මේ ක්‍රීඩා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ එක්තරා වයසක් වෙනකන් ගෙදරින් මුදල් අරන් ක්‍රීඩා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙමාපියෝ බයයි ඒ දරුවට ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? සහ අධ්‍යාපනය නවතීද? ඒ වගේ ගැටලු තමයි ගොඩක්ම අයට ගෙවල් වලින් තියෙන්නේ. ගෑල් ළමයි සමහරවිට දක්ෂයි ඒ දුවලා හැබැයි ඒගොල්ලන්ට එන්න අවස්ථාව ගෙදරින් නවත්තන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳම නිදසුන අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. සහ දැන් ගොඩක් වෙනස්. ඉස්සර තමයි මුදල් තිබ්බේ නැත්නම් දැන් ලොකු සිකියුරිටි එකක් දෙනවා බෝඩ් එකේ ශ්‍රී ක්‍රිකට් එකේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් දෙනවා. ඊට අමතරව ජොබ් සිකියුරිටි එකක් දෙනවා. මොකද ෆෝසස් තුනම ඉන්වෝල්ව් වෙලා ඉන්නවා. කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සහ ක්‍රීඩිකාව රැක ගන්න දැන් වසර 9ක් වගේ තිස්සේ මම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මම සේවය කරන ගමන් ක්‍රීඩා කරන්නේ 2011 වසරේ ඉඳන්. ඒ වගේ ගුවන් හමුදාව යුද හමුදාව ඒ වගේ පොලිස් මම දන්න විදිහට ඉදිරියට පටන් ගන්න ඉන්නවා. ඉතින් ජොබ් සිකියුරිටි එක ගොඩක් තියෙනවා. මොකද ඉස්සරත් තිබ්බා MS මාස් හෝල්ඩින්ග්ස් ආයතනය අපේ කලින් සීනියර්ස්ලට රැකියාවල් දීලා තිබ්බා. ඒ වගේම චිලෝමේරියන්ස් වගේ මමත් ක්‍රීඩා කරා. මම ඒ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩා කරා. ස්විම්ලයින් ආයතනය සහ චිලෝමේරියන්ස්. එයාලා ලොකු කොන්ට්‍රැක්ට්ස් දීලා තමයි ටීම්ස් හදන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා ගන්න. ඉතින් මෙතන ලොකු සිකියුරිටි එකක් තියෙනවා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම අර්ධ වෘත්ති මට්ටමේ ඉන්නේ. අපි සම්පූර්ණ වෘත්ති මට්ටමට යන්න පුළුවන් මේක තව ක්‍රීඩිකාව යොමු වෙලා දෙමාපියෝ මේක විශ්වාස කරලා. ඉතින් විනය පවත්ව ගන්න එක ඇත්තටම මම දකින්නේ ඕනම සමාජ මට්ටම් වල ඕනම කණ්ඩායම් වල හැම ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්පූර්ණ වගකීම තමන් සතුයි ක්‍රීඩා කරද්දී මුල් කාලේ දෙමාපියෝ තමන්ගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. හැබැයි ප්ලේයර් දැනගන්න ඕනේ දුව හෝ නංගි දැනගන්න ඕනේ තමන් මොන වගේ විනයක් පවත්වගෙන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. එහෙම ගොඩක් හොඳ තැනක් මේකේ තියෙන ලොකු සිකියුරිටි එකක් තියෙනවා, මැනේජ්මන්ට් එකක් ඉන්නවා, හොඳට පරිස්සම් කරනවා. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය නැතුව ඇත්තට මේ ක්‍රීඩාවේ ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් චමරි අතපත් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ලෝකේ තියෙන හැම ලීග් එකක් මෙහා කාන්තාවන් වෙනුවෙන් තියෙන ලීග්ස් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ විනය තියාගෙන තමන් කරන ක්‍රීඩාවට කැප වුණොත් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් නෙමෙයි ඕනම ක්‍රීඩාවක උඩටම ගෑල්ලා මේක යන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන්නේ ප්ලේයර්ගේ අතේ තමයි ගොඩක් තියෙන දෙමාපියන්ගේ විශ්වාසෙත් එක්ක හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබුණ ගමන් මේක කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ නවත්තලා ක්‍රීඩා කරන තත්ත්වයක් සමහර ළමයින්ගේ තියෙනවා. ඇත්තට මේක ගොඩක් වැරදි. මොකද අපේ ක්‍රිකට් වගේ විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාවකදී හොඳ අධ්‍යාපනයක් තියදී හරි ලේසි ක්‍රීඩා කරන්න. මම කියන්න කැමති ඒකත් හොඳ අධ්‍යාපන මට්ටමක් එක්ක මේක දිගටම කරගෙන ගියොත් ඇත්තටම ලොකු දේවල් අචීව් කරන්න පුළුවන්. අවසන් වශයෙන් වසර 17ක් ඔබ ජාතික කණ්ඩායමෙන් ක්‍රීඩා කරලා තමත් විශිෂ්ට පළපුරුද්දක් තිබෙනවා. මේ පළපුරුද්දත් එක්ක එන්න ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන්ට ඔබට දෙන්න තියෙන අවවාදය මම හිතන්නේ
මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් අපිට වඩා ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ඇත්තටම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. යොමු වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ මාර්ගයක් තියෙනවා දැන් යන්න ලොකු. ඉතින් ඒ ප්ලේයර් හෝ දුව නංගි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඇත්තටම පළවෙනි දේ මේ ගේම් එකට ආදරේ වෙන්න ඕනේ. ඒක පැෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ගේම් එකට. දෙවෙනියට ඇත්තටම ලොකු විනයක් එක්ක ඒ කමිට්මන්ට් එක කැපවීම ඉතාමත් වැදගත්. අවංක කැපවීම. ඉතින් අර පුහුණුකරු ඒ කියන්නේ දැන් අලුත් පරම්පරාවට ඇත්තටම පුහුණුකරු ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ දේවල් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙලා තියෙනවා. එයාලගේ අවවාදත් එක්ක මේ මහන්සිය ගොඩක් වැදගත් සහ ටාගට්ස් තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ ආදරේ වෙන්න ඕනේ. පඩිය කීයද කොයි පඩියටද මම යන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඇත්තටම මුල් කාලේ බලන්න ඕනේ මම මේ ජර්සි එක මම කැප් එක ලංකාවට ගහන ඒක අඳින්නේ කවද්ද කොහොමද මම ඒක දිගටම මොකද හරි ලේසි කණ්ඩායමට එන්න. නමුත් කණ්ඩායමෙන් යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි රැඳෙන්න ගොඩක් අමාරුයි. ගොඩක් කැපකිරීම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අන්තිම අවුරුදු කීපේ ගත්තොත් ක්‍රීඩිකාව එනවා සහ යනවා තත්ත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතන ගොඩක් දක්ෂ ක්‍රීඩකව අපිට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ක්‍රීඩිකාවන්ට කියන්න කැමතියි අමාරුවෙන් එන්න හැබැයි රැඳිලා ඉන්නත් ගොඩක් මහන්සි වෙන්න කියලා. ඒ දේවල් ටික තමයි මම ගොඩක් ප්‍රගුණ කළේ සහ මම උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒව තුලින් අපිට ඉබේට ලැබෙනවා අනිකුත් හැමදේම රටක් නියෝජනය කරද්දී ඇත්තටම ලොකු ප්‍රිවිලේජ් එකක් ලොකු ආඩම්බරයක්. ඉතින් ඒ දේවල් ඉබේට ලැබෙනවා අර විදිහට අපි රටට ආදරය කරලා ජර්සි එකට කැප් එකට ක්‍රීඩා කරොත් ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් ඇචීව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ දෙමාපියන්ට පාසල්වල ගුරුවරුන් විදුහල්පතිවරුන් පත්නියන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ඒ දරුවන්ට ඒ උදව්ව ලබා දෙන එක. මොකද මේ ශාස්ත්‍රය දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් ක්‍රීඩිකාව වගේම ක්‍රීඩාවෙන් පස්සේ වුණොත් කමෙන්ටේටර්ස්ලා අම්පයර්ස්ලා ඒ කියන්නේ මැසිය ෆිසිය ඒ කියන්නේ මුළු ටීම් එකේම ඔෆිෂියල්ස්ලා වෙන මට්ටමටම හැමදේම විහිදිලා තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් හොඳ වෘත්තීය මට්ටමට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔපචුනිටිස් දැන් මුළු ලෝකෙම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකයි මම දෙමාපියන්ට සහ පාසල්වල විදුහල්පති ඇතුළු සියලුම ගුරුවරුන්ට කියන්නේ සහ ඉල්ලා සිටින්නේ එහෙම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාව ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට ඉදිරියටම යන්න ඒ අවස්ථාව විශ්වාසය ලබා දෙන්න. එසේනම් වසර 17ක පළපුරුද්ද නැත්නම් මේ ප්‍රවීණත්වයත් සමගින් අපි කතා බහ කරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මෙවැනි ස්තුතිවන්ත වෙනවා දිනේදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ශිෂ්කලා සිරිවර්ධනට. ඉතින් චරිත වැඩසටහනෙන් අද දිනට ඔබෙන් සමු කරනවා. ආයුබෝවන්. අයිවන් සූදානම් ආරම්භ කරන්න බැට්ස්මන්ට අද දිනේ අපගේ විශේෂාංගය ක්‍රිකට් ත්‍රිමාණකරණයේ විකාශනය මෙන්න මේ තමයි අද දිනේ අපගේ මාතෘකාව. ඉතින් ධර්මක නුහුරු නුපුරුදු මාතෘකාව batsman.com හරහා අපත් සමග සම්බන්ධ වී සිටින සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර කතා කරන්න අද දිනේදී මම සම්බන්ධ කරගත්තා. කාලයකට පස්සේ සුනත් රණවීරව අයිවන් සුනත් අයිබෝන් නැසල මම හිතන්නේ කාලයකට පස්සේ බැට්ස්මන් ටොක් විශේෂඥයත් එක්ක එක්වෙතු වෙන්න හම්බුනේ සහ අමුතුම මාතෘකාවක් එක තමයි අපි දෙන්නද එකතු වෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් සුනත් අර මේ වැදගත් මාතෘකාවට නේද මම පොඩි පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් අහන්න කොහොමද මේ දවස්වල මොනවද තියෙන වැඩ කටයුතු කම්මැලිකම ගෙදරට වෙලා ඉන්නවද ක්‍රිකට් උත් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි batsman.com කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් එක්කම තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. අපි ඒක තමයි අපි මූලික කරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් හැමෝටම වගේ අර ක්‍රිකට් ලංකාවේ නැවතිලා තියෙන වෙලාවක සමාජ දුරස්ථකරණයත් එක්ක අපි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට සිදු වෙලා තියෙනවා ක්‍රිකට් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්නට. නමුත් ඉතින් ඈත් වෙන්න බෑ. ඉතින් මේකයි මේ මාතෘකාවත් සම්බන්ධ කරගන්න හිතුවේ ක්‍රිකට් වලින් ඈත් වෙනවට වඩා හොඳයි ත්‍රිමාණකරණ හරි ක්‍රිකට් එක්ක ඉන්න එක. අන්න ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ දවස්වල වැඩි වශයෙන් වෙන්නේ. මොකද අපි හැමෝම ආසයි කම්පියුටර් ගේම්ස් ගහන්න නැත්නම් ෆෝන් එකෙන් ගේම් එකක් ගහන්න අපේ ෆ්‍රී වෙලාවට. නෑ ක්‍රිකට් අපි ක්‍රිකට් බලන්න වෙන් කරපු වෙලාව දැන් ඒකට වෙන් කරලා තමයි තියෙන්නේ සර්. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් ගේම් කියන දේ තරමක් දුරට සංකීර්ණ මාතෘකාවක්. මේක ගැන තමයි අපි අද දිනේ කතා කරන්න සුනෙත් එක්ක. සුනෙත් මේ ක්‍රිකට් ගේම් කියන එක දැන් අපි ටෙලිෆෝන් එකෙන් කරනවා, කම්පියුටර් එකෙන් සෙල්ලම් කරනවා. මේ හැබැයි මෙතනින් නෙමෙයි මේ ගේම් එක පටන් ගත්තා. අපි දන්නා සාර්ථක වෙච්ච කිසිම දෙයක් පටන් ගන්න එතනින් නෙමෙයි.
අපි පොඩ්ඩක් දැනගමුකෝ මේ ක්‍රිකට් වල මේ ක්‍රිකට් මේ පරිගණක එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ ක්‍රීඩාවේ ආරම්භය ගැන. ඇසල දැන් අපි ක්‍රිකට් එක්ක ඉන්න හින්දා අපි දන්න මට්ටමින් ගත්තහම දැන් පරිගණකයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන එක ආරම්භ වෙන අපි ඉතිහාසය බැලුවහම මුලින්ම ආරම්භ වෙන්නේ 1985. ඒ තමයි අර එංගලන්තයේ හිටපු විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්ගේ නමින් තමයි පළමු පරිගණක ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් වෙන් කරන්නේ ග්‍රැහැම් ගුච් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කියන එක තමයි 1985 දී එකතු කරන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පළමු පරිගණක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණු ආකාරය මේ ග්‍රැෆික් තිබ්බ විදිහ මේ පටන් ගත්ත විදිහ. ඉතින් මේක ආවේ ඇසල මුලින්ම මේ ඉන්බිල්ට් අපි කියනවා දැන් අපි Windows වලට එන ගේම්ස් තියෙනවා. අපි දන්නවා Windows වලට එන කාඩ් ගේම් එකක් එනවනේ. ඔන්න ඔය කාඩ් ගේම් එක වගේ ඒ දවස්වල ආපු කම්පියුටර් එකට ඉන්බිල්ට් ආපු ගේම් එකක් විදිහට තමයි මේක හඳුන්වලා දෙන්නේ ග්‍රැහැම් ගුච් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කියන ගේම් එක. හැබැයි ඊට පස්සේ දැන් මේකට තියෙන විචාරකයන්ගේ තියෙන ප්‍රසිද්ධිය, එතකොට විචාරක ලබා දුන්න ප්‍රේක්ෂකයන් තියෙන ප්‍රසිද්ධිය, විචාරය ලබා දුන්න මේ ප්‍රශංසාත් එක්ක මේගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මේක ඩිවෙලොප් කරගෙන අලුත් මෘදුකාංගයක් වශයෙන් එළියට දාන්න. ඒකේ හින්දා තමයි ග්‍රැහැම් ගුච්ගේ ගේම් එක විශේෂ වෙන්නේ. ඉතින් මේක පළවෙනි ගේම් එක මේ දැන් තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි ගේම් එක ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එක 1992 දී හඳුන්වලා දෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ග්‍රැෆික් එහෙම හදා ගන්නවා, සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා, සවුන්ඩ්ස් එහෙම හොඳට එනවා. ඉතින් පොඩි වෙනස්කම්, කලර්ස් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. මේ අපිට ඕගලන්ට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි පොඩ්ඩක් විකාශනය වෙනවා 1992 අවුරුදු 7ක් යනකොට මේ ගේම් එක ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් කියන එක NES කියන ආතනේ හරහා තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් මේක තවත් විශේෂත්වයක් තියෙන එකයි. ඊට පස්සේ නැවතත් ග්‍රැහැම් ගුච් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ක්‍රිකට් කියලා ආයෙන 1993 දී ග්‍රැහැම් ගුච්ගේ ක්‍රිකට් ගේම් එකම තව පොඩ්ඩක් ඩිවෙලොප් කරලා. මේක ආයි වෙනස්. මේකේ පොඩ්ඩක් තියෙන දේවල් වැඩි. අපි දන්නවා කන්ට්‍රෝලර්ස් වැඩි. එතකොට ෆීල්ඩ් පොසිෂන්ස් පෙන්නනවා. රන් එක දුවනකොට ඒක වෙනම පෙන්නනවා. මේ ඔයගලන්ට දැන් ඒක පේන තියෙන ෆීල්ඩ් එකේ බෝලේ බාර දෙන එක අර අනිත් ගේම් වලට වඩා ලැග් වෙන ගතිය චුට්ටක් අඩු වෙලා තිබ්බා සහ අර යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා 1993 ට ග්‍රැහැම් ගුච් ගේම් එකේ. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ අර ග්‍රැහැම් ගුච් කියන පළවෙනි ගේම් එකම ඩිවෙලොප් කරගෙන ඉස්සරහට ආපු එක තමයි එතනදී වැදගත්කම වෙන්නේ. අසල මම හිතන්නේ ඒක ඔය ග්‍රැහැම් ගුච් කියන ක්‍රීඩකයා එංගලන්තයේ හිටපු විශිෂ්ටම ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ හරහාම තමයි මේ තරගය ප්‍රසිද්ධ කරන්නට ඕන බලාපොරොත්තු. ඉන්පසු ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ ඊළඟ ලෝක ප්‍රකට ක්‍රීඩකයා බ්‍රයන් ලාරා එනමින් 1994 ගේම් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා ක්‍රිකට් ගේම් එකක්. අර අපි දන්නවා ඩස් කියන මෙතඩ් එක යටතේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්නට තියෙන පරිගණකය. ඉතින් මේ ගේම් එකත් අර අපි ග්‍රැහැම් ගුච්ගේ ගේම් එකත් එක්කම සමානකම් තමයි තියෙන්නේ. මේ ග්‍රැෆික්ස් ගොඩාක් සමානකම් තියෙන ග්‍රැහැම් ගුච්ගේ අන්තිමට ආපු 1993 ආපු ගේම් එකත් එක්ක තමයි මේකේ වෙනස් වෙන්නේ. ඇසල මම හිතන්නේ මේ ඊට පස්සේ මේ ක්‍රිකට් ගේම් එක සම්පූර්ණයෙන් අර ග්‍රැහැම් ගුච් කියන නම අයින් වෙලා බ්‍රයන් ලාරත් එක්ක තමයි ගේම් එක යන්නේ. බ්‍රයන් ලාරා තමයි මූලික පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නේ මේ ක්‍රිකට් ගේම් එක ඉස්සරහට එන්න. ඇසල ඔව් විශේෂයෙන්ම ග්‍රැහැම් ගුච් ගැන අපි කතා කරද්දී සුමිත් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ග්‍රැහැම් ගුච් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රථම පෙළ ලකුණු 44000 සීමාව ඉක්මූ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක්. නඩතුළු මේ බ්‍රයන් ලාරට ඇවිල්ලා ඔහුගේ නමින් මේ අලංකාර විදිහට පරිගණක ක්‍රීඩා යොදලා ඒ වගේම මේ සුමිත් අපි කතා කරා මේ වර්ල්ඩ් ක්‍රිකට් එක බ්‍රයන් ලාරා මේ වර්ල්ඩ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඩොස් කියන මාධ්‍ය ඒ වගේම සාගා මෙගා ඩ්‍රයිව් අපි අර හැමෝම දන්න පොඩි කාලේ අපි ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරපු අර මෙගා ඩ්‍රයිව් එක ටීවී එකට කනෙක්ට් කරලා උඩින් කාඩ්රිජ් එකක් ගහලා මෙන්න මේ ඩ්‍රයිව් එකට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දෙනවා මේ ක්‍රිකට් තරඟය මේ සමගින් අර අපි කියනවා ගේම් ගහන්න ආස කට්ටිය ඒ කාලේ හිටපු ගේම් ගහන්න ආස කට්ටියට මේගොල්ලෝ තවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඇසල දැන් මේ ගේම් එක මේ දැන් පෙන්නන ලාරා 1996 ගේම් එක ඉතාමත් වැදගත් ගේම් එකක් වෙන්නේ. අපි දන්නවා අපි දැන් බොහොමයක් ලෝකයේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක තමයි Windows නැත්නම් Microsoft Windows කියන්නේ. ඒ Microsoft Windows වලින් ආපු පළවෙනි ගේම් එක තමයි බ්‍රයන් ලාරා 96 කියන්නේ. ඒක ඉතාමත් වැදගත් ගේම් එකක් බවට පත් වෙන නිසා මොකද මේ වෙන විට වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරන්නේ ලෝකේ Microsoft Windows කියන දේ. ඉතින් ඒකට බිල්ඩ් වෙච්ච පළවෙනි ගේම් එක තමයි මේ බ්‍රයන් ලාරා 96 කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකත් එක සංදිස්ථානයක් බවට පත් වෙනවා මේ ක්‍රිකට් ගේම් ඩිවෙලොප් කරන කට්ටියට Microsoft එකට ගේම් එකක් හදද්දී. මොකද එතනින් එහාට ආපු හැම ගේම් එකක්ම මේගොල්ලෝ Microsoft වෙනුවෙන් තමයි ඩිවෙලොප් කරන්නේ. ඒක වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. සහ ඊළඟට එන්න තිබ්බ දේ තමයි අපි දන්නවා දැන් කාලේ පාවිච්චි වෙන දේ තමයි ගේම් ගහන අයට අපි දන්න ගොඩක් ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ගේමර්ස්ලට පාවිච්චි වෙන දේ තමයි Xbox එකයි PlayStation එකයි.
මේ PlayStation එකට සහ Xbox එකට. Xbox එකට එන්න කලින් මේ තියෙන්නේ PlayStation එකට ආපු පළවෙනි ගේම් එක. බ්‍රෑන්ඩ් ලාරගේ 1998 තමයි මේක එන්නේ. 1998 තමයි පළවෙනියටම PlayStation එකකට ගේම් එකක් එන්නේ. මම හිතන්නේ අර දියුණුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තාක්ෂණික දියුණුවත් සමගින්ම ක්‍රිකට් ගේම් එකේ දියුණුව ඒ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අර ශතක දෙකකට කලින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරද්දී කවුරුත් හිතන්නේ නැතුව ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මෙච්චර දුර පැමිණේවි කියලා. ඉතින් මේ වන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් වශයෙන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාව ස්පෝර්ට්ස් කියන කැටගරි එකටත් මේ ක්‍රිකට් කියන දේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන. දැන් මේ අපි PlayStation ගැන කතා කරා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ අර මතකද දන්නේ නැහැ සුනිත අපි අර ඉස්සර බොත්තම් තියෙන ෆෝන් වලින් ක්‍රිකට් ගෙහුවා. අර 5 ඉලක්කම ඔබලා 4 පාරකට 6 පහරකට ඒ වගේ ෆීල්ඩ් සෙටින් එක හදලා මෙන්න මේ වගේ තමයි අර ඒක ජංගම දුරකථනයට ආවේ. ඔව් අපිට ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මේ Nokia එකේ එන පොඩිම ෆෝන් එකකට ආවා ඔය ගේම් එක ඇසල. අපි මේ මම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ බොහෝමයක් 90න් පස්සේ ඉපදිච්ච කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඒක සෙල්ලම් කරලා තියෙන්න ඕන. 80න් පස්සේ ඉපදිච්ච කට්ටිය. හැබැයි දැන් අයට ඒකේ මම හිතන්නේ වාසනාව පොඩ්ඩක් අඩුයි ඒ ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද ඒ ගේම් එකත් අමුතුම ඒ කියන්නේ අපිට ඒ කාලේ තිබ්බ ෆැසිලිටි වලින් තිබ්බ හොඳම ගේම් එකක්. ඒ ක්‍රිකට් ගේම් එකේ ලකුණු ගාණක් ගහනවා කියන්නේ මාර සතුටක්. ඉතින් ඒ කාලේ. ඉතින් ඒ ගේම් එකත් මොබයිල් වලට ආපු පළවෙනි ගේම් එකක් වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් ගේම් වලට. ඉතින් ඒකම තමයි අපි අර ඉස්සර කම්පියුටර්ස් ගත්තාම Windows XP, Windows Me ඕවා තියෙන කාලේ ඔපරේටින් සිස්ටම් ගේම් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බ. අර අපි දන්නවා මිනි ගේම්ස් කියලා ගේම් ආවා කම්පියුටර් එකට. මේ මිනි ගේම් එකක් තිබ්බා ස්ටික් ක්‍රිකට් එකත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච ක්‍රිකට් මේ ගේම් එකක් තමයි කම්පියුටර්ස් වලට ආපු අර මේ නාමාවලිය නැති වුණත් ක්‍රිකට් වලට ආපු ගේම් වලින් ස්ටික් ක්‍රිකට් කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් ගේම් එකක්. මොකද ඒකත් ලෝකේ ජනප්‍රියම වෙච්ච තරගයක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පටන් ගත්තේ 1998 වගේ කාලයක් වෙනකන් ආදී පරිගණකයට පැමිණේ. ඒ වගේම ජංගම දුරකථනයට පැමිණේ. දැන් වර්තමානයේ වෙනකොට මේ ජංගම දුරකථනයට ආපු ක්‍රීඩාව මේ බොත්තම් තියෙන ජංගම දුරකථනය ටච් කරන ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් එද්දී මේ ක්‍රීඩාවත් ඒ වගේම සංකීර්ණ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ අලුත්ම 2020 වසරේ නිකුත් වෙච්ච මේ ක්‍රිකට් ජංගම දුරකථන ක්‍රීඩාවෙන් පුළුවන් ඔහු ක්‍රීඩා කරන තරගයේ සජීව සමාජ මාධ්‍ය වෙත අපිට පුළුවන් ස්ට්‍රීම් කරන්න, විකාශය කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි දැනට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණුලා තියෙන්නේ. දැන් 1996 බ්‍රෑන්ඩ් ලාරා තරගයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සම්දිස්ථානය, ක්‍රිකට් e-ස්පෝර්ට් එකේ සම්දිස්ථානය. ඒ වගේම තවත් එක ක්‍රීඩාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ගේම් එක නම් අපි දන්න පරිගණක ක්‍රීඩා කරන හැමෝම අනිවාර්යයෙන්ම සෙල්ලම් කරපු තරගයක්. ඊයේ ආයතනය විසින් හඳුන්වා දීපු ක්‍රිකට් 7 ගේම් එක. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම එක අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්න ඕනේ. සුනිත් අපි මේ මතකයක් පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. මේ ඊයේ කියන්නේ හොඳ පරිගණක ක්‍රීඩා ආයතනයක්. ඒ වගේම වර්තමානයේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ Xbox PlayStation වලට පවා ක්‍රීඩා තරග එහෙම නැත්නම් මේ ගේම්ස් නිකුත් කරන ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක්. මේ ක්‍රිකට් 7 කියන්නේ මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් e-ස්පෝර්ට් එකේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය. මම හිතන්නේ දැන් ඇසල අපි මේ ඉන්න අයගෙන් අපි මං ඉස්සෙල්ලත් සඳහන් කරා වයස් පරතරයක් ගැන. මේ කම්පියුටර් එකේ ගේම් ගහන්න ඉන්න වයස් පරතරයක් ඉන්නවා. අපි කතා කරොත් 1980න් පස්සේ ඉපදිච්ච කට්ටිය සහ 2000ට කලින් ඉපදිච්ච කට්ටිය අතරින් ඇහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද ඕගොල්ලෝ ගහලා තියෙන හොඳම ක්‍රිකට් ගේම් එක කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම කෙනෙක් කියන්නේ ක්‍රිකට් 7. ඒක තමයි මම නම් මගේ ජීවිතේ ගහපු හොඳම ගේම් එක. මේ තියෙන්නේ ගේම් එකේ තිබ්බ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික, ගේම් එක පටන් ගන්න කොහොමද. ඇත්තටම ඒකත් මම හිතන්නේ ලෝකේ වැඩිම පිරිසක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රිකට් ගේම් එක වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ තරමට ඒක ප්‍රසිද්ධ වුණා සහ ඒක හරි යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒක තමයි වැදගත් මුනේ. මම හිතන්නේ ඉස්සරහට වඩා ගේම් එක එනකොට හරි යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සහ ෆාස්ට්. එතකොට මේ ගේම් එක හරහා තමයි අනිත් ගේම්ස් හැදුනේ සහ අර ග්‍රවුන්ඩ්ස් එහෙම ගොඩක් ක්වොලිටියට පෙන්වන්න පුළුවන් උනේ මුලින්ම මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. එතකොට කමෙන්ටරි එක අපි දන්නවා ක්‍රිකට් විස්තර විචාරය පවා මේ ගේම් එකේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා අපිට පෙන්වනකොට. ඔසුනත් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ ක්‍රිකට් 7 කියන තරගයේ මේ ඔයා කිව්වා මේ කමෙන්ටරි එක. මේ කමෙන්ටරි එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ රියල් මැච් එකක කමෙන්ටරිස් මේ ඒ කාලේ හිටපු ලෝක ප්‍රසිද්ධ විස්තර විචාරකයන්ගේ මේ රියල් මැච් කමෙන්ටරිස් තමයි එකතු කරලා තිබ්බේ. මේ ගහන හැම ෂොට් එකටම, මේ ගහන හැම පාරටම ඒකට අදාළ ආවේනික වෙච්ච කමෙන්ටරි එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ එකම කමෙන්ටරි එක වෙනස් වෙනස් ෂොට් වලට අදාළ
සෑම පියවරකටම මඟ පෙන්වමින් යනෙන සැම තැනම එළිය කරමින් නොනිමෙන මතකයන් ඔබ සතු කරවයි. SLS සාධකය සහ අසමසම ඩීමෝ වගකීම සමගින් හඳුන්වා දෙන ඩීමෝ ලුමින් එලිගන්ස් රීඩිෆයින්. බාබේලි මිස් කරන්න ක්‍රිකට් ෆන් එක ෂෙයා කරමු ගෙදර ඉඳන් මේකේ කික් එක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ අපි කවුරු දෙන්නේ සබ් එක කොතුමි තමයි අපේ හිතේ ලව් එක ක්‍රීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි. හොඳයි අයිබෝන් දාබර ක්‍රීඩාලෝලි මිත්‍ර මිත්‍රයනි අපි නැවතත් ඔබ එකතු වන්නේ දොඹගොඩ යුද හමුදා යන්ත්‍රෝපකරණ රෙජිමෙන්තු ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය නිසා තරගය නතර කරන්නට සිදු වුණා. මිනිස්සුරුවන් තනතිල්ල පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව තරගය නැවතත් ආරම්භ වෙනවා. තව සුළු මොහොතකින් සියල්ල සූදානම්. මේ දක්වා තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන් ආරම්භක පිතිකරණ යුගලය දිල්ෂාන් මොනවේර සමගින් උපුල් තරංග ප්‍රහාරාත්මක ඉනිම අධ්‍යාත් කරා පන්දුවර 5යි පන්දු 3ක් තුලදී වර්ෂාපතිත වන විට හරියටම ලකුණු 50යි. මේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් තරමක් වාසනාවන්ත ලෙසින් රැඳී සිටින අවකාශ උදා වුණා දිල්ෂාන් මොනවේරට. ආසන්න අවස්ථාවන් එකක් දෙකක් උදා වුණා. කෙසේවත් හානියක් නැහැ. ඔහු පන්දුව ස්ථානගත කරා ඉතාමත් හොඳින්. ස්කෝර් ඩ්‍රයිව් පහරවල් කට් පහරවල් එකම උපුල් තරංග තමගේ සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණ තිබෙනවා. ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර එකම මේ දර්ශනයේ ස්කෝකට් පහර දිල්ෂාන් මොනවීරගෙන් මේ අතර වාරයේදී පන්දුවර 5යි පන්දු 3කදී වර්ෂාවපත් වෙනවා. දැන් සියල්ල සූදානම්. තවත් මේ ඉනිම පන්දුවර 9කට සීමා වෙනවා. තවත් පන්දුවර 3යි පන්දු 3ක් යැවිය යුතුයි. ඔව් ආරම්භ වෙනවා ප්‍රථම පන්දුව. අයිබන්සන් සෑහෙන කරබරක් ඉෂ්ට කර අවශ්‍ය වෙලාවෙත් වර්ෂාවෙන් පස්සේ පළමු පන්දුව එක් ලකුණක් කරා දැන් පැතිමරු කරගත්තා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට දිල්ෂාන් මුණවීර සමගින් උපුල් තරංග. මම හිතන්නේ දැන් තවත් පන්දුවර 3යි පන්දු 2ක් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට තිබෙනවා. සුමින්ද ලක්ෂාන් මේ ඉනිම තුල හොඳ පන්දුවාරයක් යොමු කරමින් සිටින්නේ. මොකද මේ තරගය ඉතාමත් වැදගත් කණ්ඩායම් දෙකට. පන්දුවර 3යි පන්දු 3ක් පමණයි තුල තිබෙන්නේ. ඉහළින්මයි තරමක් ගෝනේ පන්දුව තිබුණොත් හානියක් නැහැ. පුල් තරංග ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. අද තරගය අඩු කළ දෙන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් 11:55ට තරගය දැන් ආරම්භ වුණා. 12:10 දක්වා පන්දුවර 9 සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව විනාඩි 10ක විරාමයක් 12:20 සිට 12:59 දක්වා පන්දුවර 9 ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. ඉක්මන් ලකුණක් කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල්ලේ වදින්නේ එක ලකුණක් පමණයි. ඒ අනුව පන්දුවර 6ක් නිමයි ලකුණු 53යි කිසිවෙකු නොදෙවි.
ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ කප් එක උස්සලා ගන්නයි හිතේ තියෙන්නේ හොඳ ස්පයිසි හයේ හතරේ පාර වදින්නේ ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් එක ගෙදරයි ගන්නේ ක්‍රීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් ලකුණු 53යි කිසිවෙකුට වී පන්දුවර 9කට තරගය කිනිමක් සීමා කර තිබෙන්නේ. දිල්ෂාන් මොනවීර පන්දු 20කදී ලකුණු 35යි ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මේ අවශ්‍යම මොහොතේ ඔහුගේ ඉනිම මේ ආකාරයෙන් දියත් වන්නේ. සේන මේ මොනවීර කියන්නේ මේ ආකාරයෙන් ඕනෑම වෙලාවක ක්‍රියාත්මක විය හැකි පිටිකරුවෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. එවර ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර අතරම දිල්ෂාන් මොනවීර නාලන්ද විද්‍යාල නියෝජනය කර දෙත ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි අපිට මතකයි අපි තරඟ විනිශ්චය කරන්නේ. ඔහුගේ නම නාලන්ද විද්‍යාලයට අමතක වුණේ නැහැ. මොකද මේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමාගේ ඔෆිස් එකට වීදුරු කුඩු කරන්න ඔය හැමතැනටම බෝල පාරවල් කළා. විදුහල්පතිතුමාට තුවාලයක් නැහැ. තුවාලයක් නැහැ. ඒ වෙලාවට තමයි විදුහල්පතිතුමා තරඟය පොඩ නරඹන්නේ අපව. හොඳයි පන්දුවර 3ක් පමණයි දෙවනි ඉනිමේ පවර් ප්ලේ කොටස. එක පන්දු යවන්නකොට පන්දුවර 4ක් සහ එක පන්දුවරනට එක පන්දුවරයක් පහ පන්දුවන්නන් දෙදෙනෙකුට පන්දුවර 4 බැගින් පන්දුවන්නන් 4 දෙනෙකුට පන්දුවර 2 බැගින් යවන්නට හැකියාව තියෙනවා. පොල් පහර මේවර බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එකයි දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න අතර වාරයේදී පන්දුව ලැබෙනවා. පන්දයවන්නන් 4 දෙනෙකුට පන්දුවර 2යි පන්දයවන්නන් එක්කෙනෙකුට එක පන්දුවර. ඒ කාරණා තමයි නම් බෙදලා තියෙන්නේ. පවර් ප්ලේ පන්දුවර 3යි. දැන් පළවෙනි මේදී 6 වෙනි පවර් ප්ලේ එකේ නැත්නම් අවසන් පවර් ප්ලේ එකේ නම ඉනිම අර වර්ෂාවෙන් බාධා සිද්ධ වෙච්ච නිසා පටන් ගන්නකොට ඒ පවර් ප්ලේ එක නැති වෙනවා. මොකද අලුත් පවර් ප්ලේ ප්‍රමාණය 3ක් වුණා නම් තර වෙලාවේ දැන් ඩක්වත් ලුයිස් න්‍යාය අනුව තමයි මේක ගණනය වෙන්නේ. මුල් ලකුණු ලංකේව ලබා ගත්තත් බලමු ඩීමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවක්. තරංගගෙන් මෙතන මේ වර්ෂාවෙන් පසුව පිටියට පිවිසුනාට පස්සේ ඩීමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම තරමක මේ පීඩනයක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන තරංගයට සහ මුණවීරට ඒ ඉතාමත් වැදගත් මේ තරගයේදී ඩීමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම දෙකම උත්සාහ කරන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතාමත් තියුණු තරගයක් මේ තරගාවලියේ අපි මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරනකොට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හෙට දිනේදී අවසන් මහ තරගයට සුදුසුකම් ලබන්නට සීකෝගේ ප්‍රසන්නගේ නායකත්වයෙන් සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට. ගිය වසරේ අවසන් මහ තරගයේ ක්‍රීඩා කරේ ඩීමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සහ සුපර් ෆැෂන් නොදර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම. වන්දනේ මදුෂාන් බෝතොටගේ තමගේ දෙවන පන්දුවාරය දැන් මෙතන සිට මේ ඉනිමේදී මේ පන්දු යවන්නට මේ සීමාවන් ක්‍රියාත්මකයි. උපරිම වශයෙන් ඔහුට යවන්න පුළුවන් අවසන් පන්දුව මේ. අවසන් පන්දුවාරය. අවසන් පන්දුව. අවසන් පන්දුව. හරියට හරි. මට වඩා හොඳට ගණන් දන්නවා නාලන්ද විද්‍යාලයේ ආදීශයෙන්. ඔය හැලින්ම මෙවර ස්වීපකව දෙසින් 1යි 2යි 61යි පන්දුවර 7ක් නිමයි. ජීවිතයේ සෑම පියවරකටම මඟ පෙන්වමින් යනෙන සෑම තැනම එළිය කරමින් නොනිමෙන මතකයන් ඔබ සතු කරවයි. SLAOC සාධකය සහ අසමසම ඩීමෝ වගකීම සමගින් හඳුන්වා දෙන ඩීමෝ ලුමින් එලිගන්ස් බාබේවි මිස් කරන්න ක්‍රිකට් ෆන් එක ෂෙයා කරමු ගෙදර ඉඳන් මේකේ කික් එක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ අපි කවුරු දෙන්නේ සබ් එක කොතුමි තමයි අපේ හිතේ ලව් එක ක්‍රීමා කොතුමි ලකුණු 61යි කිසිවෙකු නොදෙවි සුමින්ද ලක්ෂාන් කෙඳවා තිබෙන්නේ
ඉහළින්මයි පන්දුව කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුවකට රැගෙනීමට ආසන්නයි. ක්‍රීඩකින් 30 දෙනෙක් අතර පන්දුව බිම්පතිත වෙද්දී ලකුණු දෙකක් සඳහා පාසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. මේ තමයි පිටිකරුවෙක් කළ යුත්තේ. ඔය දන්නවා පන්දුව උඩට යන අවස්ථාවේදී ඉහළ යන අවස්ථාවේදී පන්දුව වැටෙන ස්ථානය තෝර ලබාගත හැකි ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි වැදගත්. බලන් හිටියනම් අල්ලනකම් ප්‍රශ්නයක්. ඇන්ජලෝ පෙරේරා පන්දුවේ සුමින්ද ලක්ෂාන් සහ දිනේෂ් පෙරේරා තිදෙනාම පන්දුව වෙත දිවාවත් තිදෙනාගේ අතරමැද. ඇන්ජලෝ පෙරේරාට තරමක් ආසන්නේ. කිසිත ආරක්ෂිත කලාපයක යුද හමුදාව වුණත් ආරක්ෂිත කලාපයක පත්වන්නේ. ඉහළින්මයි මෙවර ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර හතරේ සීමාව ආසන්නයේ බිම්පතේ එකවරයි බිම්පතේ හතරේ සීමාව පසු කාන්නේ. ඒක සාර්ථකයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ ආරම්භය. ලකුණු 63යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙවි නැහැ. එකමද තරගයේ මිනිස්සුන් හැරෙට කටයුතු කරන විදුර ප්‍රසාද් සහ කපිල කොටචි මෙන්න පුනරූපණය. තමගේ සීමාවෙන් ලෙග් සයිඩ් එකට නැත ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරන්න. විකට් විවෘත කරමින් ඕෆ් සයිඩ් එක පැත්තෙන් ඉහළින්ම එල්ල කරා. ඒකම මිනිස්සුන් හැටියට විදුර ප්‍රසාද් සහ කපිල කොටචි කටයුතු කරද්දී මෙවර ඉහළින්මයි මෙවර ලොං ඔන් දෙසින් ලකුණු 6යි නතර කර ගැනීමට උඩ පන්දුව අල්ලාගෙනීමට කිසිම කෙනෙක් නැහැ. මොකද ප්‍රේක්ෂකයින් අඩුවෙන් ඉන්න නිසා. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 6ක් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 73ක් දක්වා ඉහළ යනවා. එතකොට අද තරගයේ අතිරේක විනිශ්චයකාර මෙන්න පුනරූපණය සීමාවෙන් පන්දුව පතිතයට පැමිණ ඉල්ල කරන්නේ. අද තරගයේ අතිරේක විනිශ්චකවරිය හැටියට කටයුතු කරන ආයේෂා ප්‍රබෝධිනී ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව නියෝජන කරන ක්‍රීඩිකාවක්. දාර්ශනීය ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාර හතරේ සීමාව අවසන්යේදී පන්දුව නතර කරගෙන පන්දුව දුටුවද හරියාකාරව. පන්දුව හැංගිමුතන් කරා පොඩ්ඩක් කියලා. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. ලකුණු දෙකක් ඒ අවසරෙන්. ලකුණු දෙකක්. ඔව් පන්දුව හෙව්වා. ඔව් දැක්කේ නැහැ. ඔගේ කකුල් දෙමෙන් හොයනවා. ඔව් බලන්නේ පන්දුව හතරේ සීමාවට ගියාද කියලා නෑ. යන්නට පෙරතුව නතර වුණා වාසනාවට. දැක්කා. මෙවර උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙනීමට අවකාශ නැහැ. තවත් ලකුණු 6ක් පිටම මේ ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් දියත් කරනවා. 2යි 4යි 6යි 2යි 6යි. කීයද එකතුව? පන්දුවරයට 6යි 12යි 14යි 20යි. තවත් පන්දුවක් ඉතුරුයි. මොකද තරග තීරකවරයා ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු එක් දින වරම් දිනාගත් ප්‍රහාරාත්මක පන්දුවන්නේ වේග ඒක ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවේ දක්ෂ වේග පන්දුවන්නේ මෙන්න පුල් පහරක් එල්ලවෙනවා ෆුල් ටොස් පන්දුවට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා ඒ පන්දුවරේදී කීයද දැන් ටෝටල් 22යි. හොඳයි. ලකුණ 83යි පන්දුවර 8ක් නිමයි. ජනිත් කැඳවා තිබෙන පන්දුවම සඳහා අවසන් පන්දුවාරය මේ ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි. ජනිත් සිල්වා යුද හමුදා කණ්ඩායම වසර ගණනාවක් තිස්සේ නියෝජනය කරමින් වේග පන්දුවන්නේ කෙරෙට කටයුතු කරා ප්‍රීමියර් කුසලාන තරග මාලාවේදී මෙන්න පුනරූපණය ස්කාකට් පහරකට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. අපි ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ් ගැන කතා කරමින් සිටියේ තරග තීරකවරයා. මෙවර ඔන් ට්‍රයි පහර මිනිත්තුකට දෙසින් ලකුණු 4ක් දේශාන් මොනවීරට මොනවීර 44යි. එනම් මේ සේන විශිෂ්ට පහරක් වඳුරකින් දෙදෙනෙක් හරියටම අතර මැද්දෙන් දෙදෙනාම දිවාව දෙදෙනාගේ අතර මැද්දෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වැදගත් වන්නේ පන්දුව ස්ථානගත කිරීම, කල්මැනීම, පන්දුරකින් රඳවා තිබෙන ස්ථාන තමගේ මනසේ තබාගෙන මේ තමත් වැදගත්. ලකුණු 87යි පන්දු 25ක දී ලකුණු 44යි දිල්ෂාන් මොනවීර 56 පාරකින් ලැබෙයිද? අවිශ්වාස.
උඩ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී 44 දී නිමනිමා වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට කියන්නේ ගියත් එකක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අර විශ්වාසය කියන එක තියන්න බෑ කිසිම පන්දුවක. අනිවාර්යෙන්. කොහොමදත් දිල්ෂාන් මොනවීර තමගේ කාර්යය මැනවින් ඉෂ්ට කරා. ඇන්ජලෝ පෙරේරාගේ අතට මෙවැනි දෙයක් ගියොත් අතාරින්නේ බොහොම කලාතුරකින්. යනු දෙවියන පළමු කඩුල්ල පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබේදී ඉනිමේ ලකුණු 87යි කඩුල්ලයි දෙවියන ක්‍රීඩකයා දිල්ෂාන් මොනවීර දෙවියන ලකුණු 44යි පන්දු 26කදී ඇන්ජලෝ පෙරේරා උඩ පනිද්දුව රැකගනිතේ ජනිත් සිල්වා පළමු තරංග සමගින් නායක කණ්ඩායමේ නායකයා තිසර පෙරේරා මේ දක්වා ලකුණු 119ක් අර්ධ ශතක එකක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යා 75. පොල් තරංගේ ඉනිමත් නිමා වෙනවා. යනවා පිටම කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා වේග පන්දය වන ක්‍රීඩකයා. ඉන්සෙන මේ කඩලු දෙකක් එක පිට බිඳ වැටීම ඩක්වත් ලුයිස් ලකුණු සංඛ්‍යාවට බලපානවා නේද? අනිවාර්යෙන් උන්ට අර ඔහුගේ සම්පත් අඩු වෙන්න බොහෝ විට අර ඩක්වත් ලුයිස් න්‍යායයේදී බොහෝ විට බලපාන්නේ වර්ෂාවට බාධා සිදු වෙන අවස්ථාවේ තිබෙන කඩලු සංඛ්‍යාව. මෙන්න පොල් තරංග පන්දු 26යි ලකුණු 40යි 4 පරවල් 3ක් සහ 6 පරවල් 2ක් සමගින්. දැන් ජනිත් සිල්වා සිටිනේ හැට්‍රික් පන්දුවේ. යශෝද මෙන්ඩිස් සූදානම් හැට්‍රික් පන්දුවෙන් ගැලවෙන්නට. උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට අවකාශ ලැබෙද හැට්‍රික් පන්දුව. උඩ පන්දුව කවුද මේ? ජනිත් සිල්වාගේ හැට්‍රික් අවස්ථාව ගිලිහි යනවා උඩ පන්දු රකින්න අතින්. අනිවාර්යයෙන්ම මෙවැනි බොහොම කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ දෙයක් ලැබෙන්නේ. හැට්‍රික් 20 තරගයකදී ඊට පෙර අපිට මතකයි ගිය වසරේදී සීකෝගේ ප්‍රසන්න ලබා ගත්තා. මේ වසරේ තාමත් වාර්තා වුණේ නැහැ. මේ පළමු අවස්ථාව වුණා නම්. පහසු උඩ පන්දුව. මූණේ. තවගේ මූණ බේරෙන්නේ 99. පහසු උඩ පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. මෙන්න ලකුණු 4ක් ඒවර පිත්තේ පිටකල යොදුණු පන්දුව 4 සීමාව කරා යශෝද මෙන්ඩිස්ගේ පිත්තෙන් ලකුණු 4යි පන්දු 2යි ලකුණු. ඉනිම අවසන්. පන්දුවර 9ක් දැන් නිමා වෙතිමනේ යනවා ඉනිම නිමයි. මෙන්න අවසන් පන්දුව. ලකුණු 93යි කඩලු 2යි පන්දුවර 9ක් අවසානයේ ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ඩක්වත් ලුයිස් නෑට අනුව ලකුණු අපි බලමු ජයග්‍රහී ඉලක්කය කියක් ලැබේවිද කියා. මෙන්න කාසේ වාසය දිනාගත් චන්දිමල් තීරණය කරා පන්දුවට පහර දෙන්නට මුලින්ම පන්දු යවන්නට තීරණය කරා. යන වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් ඉවෙන්ට් ටීවී කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙමින් දිල්ෂාන් මොනවීර පන්දු 26 ලකුණු 44 උපුල් තරඟ පන්දු 26 ලකුණු 40යි යශෝද මෙන්ඩිස් ලකුණු 6යි තිසර පෙරාට එක පන්දුවකට මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසන් පන්දු තුනේදී තමයි පිටේ පිවිසෙන එකම ඩිමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් කඩුළු දෙකක් ජනිත් සිල්වා අනිවාර්යයෙන්ම කඩුළු තුනම උඩ දවා ගන්න තිබුණා. ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් කෙසේද අනික් ක්‍රීඩකෙන්ට කඩුළු නැහැ. ජනිත් සිල්වා ලකුණු 18කට කඩුළු දෙකයි. මෙන්න ඉවෙන්ට් ටීවී වෙස්ටර්න් වොරියර්ස් කණ්ඩායමේ වැගන් වීලය 6 පහර 3ක් 4 පහර 10ක් සමගින් තමත් හොඳින් පන්දුර පහර දුන විශේෂයෙන් මුපුල් තරංග සහ දිල්ෂාන් මොනවීර ආරම්භ කඩුල්ල සමගින් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ අනුව
කෙටි ලකුණු කිහිපයක් ලබා ගන්නේ. මේ තියෙන්නේ පන්දුවාර 9 ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය. අවසන් පන්දුවාරයේ පමණයි කඩළු බිඳ වැටෙන්නේ. සේන කඩළු දෙකක් බිඳ වැටෙනයි අවසන් පන්දුවාරයේ කඩළු තුනක් ඔබ කිව්වාසේම කඩළු තුනක් අතේ තිබ්බා. නමුත් බිමට දැම්මා. එක් කඩළුවක් බිමට දැම්මා. රතු තුනක් තියෙනට තිබුණා. කෙසේද දෙකෙන් උඩ පන්දුව ගිලිහ යෑම අතින් ඩීප් මිඩ් ක්‍රිටිකල් ගිලිහ ගියා. හොඳයි අපි යමු මද විරාමයකට. ඉනිම ආරම්භය සමගින් ඔබ හමුවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජීවිතයේ සෑම පියවරකටම මඟ පෙන්වමින් යනෙන සැම තැනම එළිය කරමින් නොනිමෙන මතකයන් ඔබ සතු කරවයි. SLS සහතිකය සහ අසමසම ඩීමෝ වගකීම සමගින් හඳුන්වා දෙන ඩීමෝ ලුමින් එලිගන්ස් රීඩිෆයින්ඩ්. Baby miss කරන්න ක්‍රිකට් ෆන් එක ෂෙයා කරමු ගෙදර ඉඳන් මේකේ කික් එක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ අපි කවුරු දෙන්නේ සබ් එක කොතුමි තමයි අපේ හිතේ ලව් එක ක්‍රීමා කොතුමි ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් තමයි.
Welcome back to the Army Ordnance Ground in Dombagoda for the run chase of the Demo Southern Warriors. The target is 112 runs according to the Duckworth and Lewis. Remember, the rains came down. There was an interruption to play when the opposition team, the Event TV Western Warriors, were batting. They made a 93 in the allotted 9 overs, which was reduced from 20. But the Duckworth and Lewis system has now given the Demo Warriors 112 for victory. It's not going to be an easy target. This is what happened earlier on, before and after the rain interruptions. Dilshan Munawira, he set the pace. He got going earlier. He rode his luck, had his chances, but he succeeded in putting up a fine performance with the bat and got those important boundaries in the power play overs, and was not afraid to go after the bowling, to take the aerial route, even took on the likes of Suranga Lakmal. He played some intelligent shots as well, some deft touches. And Upul Taranga, as always, a man for the moment. He looked really good once again as when he started off this tournament. When in the just after the 5th over, the rains came down, there was a long break, and the play resumed after that. Excellent work from the ground staff, and Upul Taranga just chanced his arm, went after the spinners. He was not afraid to use the aerial route, used the long handle, and two international players went about their business. That was the first wicket fall of Munawira. Then departed Upul Taranga, and the others just continued the good work. Tisara Pereira came into the middle as well, and they ended up on 93. So now the reverse target is 112 for victory. In 9 overs, we have Dinesh Chandimal, who is out there in the center, the captain. He'll have to just swing his bat from ball number 1, Oshanda. Yeah, definitely that has to be the plan. Angelo Pereira at the other end. Change of batting order. Angelo Pereira coming in as the opener. Priyantha Ratnaik opened the batting the other day. And Tisara Pereira will start off the proceedings with the ball in hand from the far end here at the Army Ordnance Ground. Right, so 112 runs required to win this match in 33 deliveries. Well, you will be wonder why is it 33 deliveries? That is for the net run rate. So we'll come back to that. So Angelo Pereira is opening the batting. He's been promoted. Understandably, they are using their best 2 players up front to go about this business. Well, we'll explain the 33 balls to you. The first ball goes over the top. Dinesh Chandimal opening up in style. It was outside the off stump. It was a loose delivery. Went through with it and took the aerial route 4 runs. Well, there was a small technical error earlier. Yeah. So 112 runs in 9 overs to win the match. Yes, so 9 overs. The 33 deliveries is that the Demo Warriors, if they want to qualify for the finals, they have to win this match. Not only win, they have to win it within 33 deliveries. And these are the revised match details. 4 bowlers can bowl maximum of 2 overs and 1 bowler can bowl 1 over. And the power play is reduced to 3 overs. So these are the revised match details. Yes, so these are for the 9 overs. So revised, the 2 bowlers maximum 2 in this innings. And we will like to remind you, so the target is 112 Duckworth and Lewis. That is just to win the match. But remember, if they are to qualify for tomorrow's finals, that's in there. That could be 4 more. Swinging across the line. He won't mind how it comes as long as it comes. That's a 4 more to Dinesh Chandimal. Well, it's a good start. It's a good start. What will be the run rate, required run rate, 9 overs, 112? Oshada, if we can get our calculations out. Well, unfortunately, I'm not that good in maths. There we go. Required run rate, 12.24. So they have got 8 already. 3 more deliveries to go. They are on target. This is going to be exciting. I'll tell you, it's going down to the wire. And they have to get it in 33. That's their target. I don't think they're looking at the 9 overs. They're looking at 5.3 overs. That is 20 runs per over.
This is kind of interesting. Dinesh Chandimal and Angelo Pereira, the two capable batsmen out in the middle. And, well, that's the excitement of the tournament. Well, that's up in the air. And it's dropped. That was a good effort from the fielder. But couldn't hang out to the delivery. Yes, he tried his best, so went after it. They know these two players are the key. It's like a sixer side at the moment. 5.3 overs, if you can get 112, you'll qualify for the finals. Right, so there we go, the qualifyings for the finals. The Demo Southern Warriors will need to chase down this target in 6 overs to qualify for the finals. Pereira starting off his proceedings. Angelo Pereira hasn't had the best with the bat throughout this tournament. Now this is the opportunity to open up and play his natural game. Yes, he will have to go from ball one, number one. He hasn't had a very good tournament as well. He's got the starts, got into the 30s, unable to get the big score. So he'll have to swing from ball number one. Final crucial delivery coming up. Caught and bowled, a return chance. Difficult, but couldn't get down in time. Good comeback by Thisara Pereira. First over completed. It's 9 without loss. Baby miss කරන්න cricket fun එක share කරමු ගෙදර ඉඳන් මේකේ kick එක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ අපි කවුරු දෙන්නේ sub එක කොතුමි තමයි අපේ හිතේ love එක සීමා කොතුමි. Yes, correct. Ball out you. Right, so Yashoda Mindis from the other end, from the pavilion end, who's going to bowl this second over of the match. Bowled well yesterday, but these are tensed situations. Dinesh Chandimal looked good out in the middle, scored 2 boundaries in the previous over, but Angelo Pereira failed to get off mark, faced 2 deliveries. These are crucial. Every single delivery is very, very crucial. That time it will go down to another boundary. Dinesh Chandimal, not much pace on offer for Yashoda Mendis, easily put away. Remember, the first 3 overs are the power play. Only 2 fielders permitted outside the 30-yard circle. And Dinesh Chandimal taking the maximum out of it. Powerfully struck. Yes, he's striking the ball really well. Trying to get the runs soon as possible. Going at 20 runs per over to qualify is almost impossible. But trying to get it in 9 overs, that is certainly possible. Oh, there you go again. Chandimal, that's a big one. That's out of here. That's 6. Huge. Yashoda Mendis, the young man, is under pressure here. And in T20 standards, Ocean, the 99 of 47 is always gettable. 10 wickets in hand, isn't it? Yeah, definitely. Very gettable. But these are just wonderful shots from Dinesh Chandimal. All the way for a 6. Well, change in the field, sweeper cover has dropped down to the boundary, deep cover point has dropped down to the boundary, so he wants him to bowl outside the off stump. He knows Chandimal is the target in that leg side field, so he's given him, there's a short third, there's extra cover mid-off, 5 on the offside, and he wants him to bowl outside the off stump. Chandimal, if he does that, Chandimal will be looking to go over mid-off, and there's another fielder coming onto the offside. So it's a 6-3 field, Ocean, there at the moment. There's a backward point as well. 4 inside the 30-yard circle, 2 on the boundary. 6 on the offside. What is Yashoda Mendis going to do? He cannot afford to bowl straight. That'll be wide, yeah. Trying to bowl outside the off stump, wide outside the off stump, but this time he missed the mark, Yashoda Mendis. But good thinking though. Certainly good thinking. They're trying to restrict Chandimal's
shots. They know he likes to go through the leg side, but he's very strong on the offside as well. But the ball is under pressure. Now he's looking to bowl wide as possible because he knows if he bowls straight, he's going to go for runs. Another wide, so again the confirmation that Demo Southern Warriors will need to chase down this target in less than 6 overs to qualify for that final. So it's a tough ask, but let's see. Cricket is a funny game, isn't it, Ricky? Yes. I would have preferred, strengthening the leg side field and asking the bowler to bowl straight. Then you always have an option of the wicket. Even if he misses, Chandimal is swinging. He might get LBW, he might get clean bowled. There you go. There you go. The bowler was under pressure. I don't think this field is corrected by Tisara Pereira. It's out. It's over the fence as well. You see, he was trying to overcompensate. He was bowling too wide. He tried to drag it back. As soon as he bowled it, it was outside the off stump. But it was on a length that Chandimal can just swing through the line. And I think he's really under pressure here. It's better if he probably bowls straight and you have a 6 on the onside and hope that Chandimal will miss one. Yashoda Mendis under pressure. This is Pereira having a small chat with him. But wonder what's going on through his mind at this moment with Dinesh Chandimal going on slow. 25 of just 7 deliveries. He's on a mission. The skipper is on a mission to take his home, to take his team. He's striking at over 200 at the moment. Yeah. Now the required run rate has dropped down as well. A bit concerns in the weather again. The overcast condition just continuing. We had this throughout the morning. Some gloomy clouds covering the ground, but Ocean, my weather predictions, I don't think it will rain till these 9 overs are finished. It might rain after the 9 overs, but right now I don't think so. Sunet says it's coming close by. Well, thundery showers and light winds, that's what was expected today. Looks like we're having a change in bowls as well. The Chandimal strike was out of the park. And we're using a new ball. Right. Well, that's our reserve umpire, the female umpire, Ayesha Prabodhini, doing a very good job. Been very busy because of the rain interruptions, looking after and speaking with the ground staff. But the ladies are doing a fantastic job. Yes, that ball got lost, isn't it, Ocean? There he goes over mid-off. The ball is coming towards us. I told you he's going to target that mid-off region. And he's got enough bet on it to clear the ropes as well. Dinesh Chandimal is looking very, very dangerous at the moment. 31 of just 8 deliveries. And he's striking the ball really powerfully. Well, it doesn't look very far away right now for Demo Southern Warriors. But Dinesh Chandimal, his presence out in the middle will definitely make a big difference for the result of this game. It's poor Yashoda Mendis. Again, that's coming towards us once more. And this time it's gone further. Well, our cameraman was in danger for a while under the umbrella there. And he had nowhere to move. But this is tremendous batting. 4 sixers in this over. And Dinesh Chandimal is going on a right here. Oh boy, Yashoda Mendis. He struck down all over the ground. So there is our cameraman. Well, he was trying to protect his camera more than himself. He values the camera much more. Doing a fantastic job out there. Whether it's the sun, whether it's rain, they're always there. And never leaving that camera Ocean there. Right, so deep mid-wicket and deep extra car in position for Dinesh Chandimal. Tisara Pereira just having a small chat with Yashoda Mendis, who's under tremendous amount of pressure. 39 runs. Now, this is the sort of excitement that we've been waiting for. He slices it this time, didn't find the middle of the bat. It's coming down towards the boundary. They'll get a couple of runs. Tremendous over. 2 overs have been completed. It's 35 on the board. 26 runs off that over from Yashoda Mendis, and they're on target at the moment. ජීවිතයේ සෑම පියවරකටම මඟ පෙන්වමින් යන
සැමතැනම එලිය කරමින් නොනිමෙන මතකයන් ඔබ සතු කරවයි. SLS සාධකය සහ අසමසම ඩීමෝ වගකීම සමගින් හඳුන්වා දෙන ඩීමෝ ලුමින්. Well, our cameraman, it's not easy doing their job. As you can see, the wind is blowing across the ground. Time to fly some kites as well, Oshanda. I wonder this is the right time to fly a kite. This rain coming in and... Yeah, you might. I mean, you have to, if you it's sort of, I'll take my chances and forget if something happens to the kite. Right, so Mahesh Tikshana. This is interesting. Against Angelo Pereira. Now, Mahesh Tikshana has been in this sort of situations before. He goes over the onside. Has he got enough bet on it? Angelo Pereira, I think he has the legs. Yes, it is. That's a good shot. He knew the field was inside the 30-yard circle. Nobody deep. Mahesh Tikshana bowled slightly too much onto leg stump, and it was just a pickup shot for Angelo Pereira. Yeah, not a good start from Mahesh Tikshana. Yeah, easy pickings for Angelo Matthews. Pitching right. Angelo Pereira, you got all excited out there, Ocean there. Well, those things happen. There we go. Mahesh Tikshana strikes. Angelo Pereira with another wild swing, but this time Mahesh Tikshana gets the most out of it. So that's the first wicket down. Yes, he slowed it up, isn't it? Angelo Pereira played way too early, but he was just swinging. I don't think he was really watching the ball. There you go. See, his head was in the air, and he would have been better off. I think he came down the track and tried to hit him over long on. But Mahesh Tikshana, he's done well. He's a crafty operator. He's picked up his wicket for 4. Right, so 45 runs on the board for the loss of 1 wicket. 2.2 overs done. And right, so Jonith Silva, he can strike the ball well. Look at that strike rate, over 100 runs, 110 to be exact. So he's a batsman who can swing the bat really well. Yes, Jonith Silva, he's a powerful lad. We saw him hit a few sixes the other day, getting a good 30-odd not out. But it all depends on Dinesh Chandimal now. 39 of 10. It has been an explosive innings. The covers are ready. We have got a bit of a cloud cover once again, unfortunately. This match is looking very exciting. Powerfully struck. Cannot beat the field. Chandimal will get to get maximum number of runs as possible. Yes, I just wonder what the target is. Duckworth and Lewis at the end of 5 overs, Oshanda. In the air, to that short third man fielder, no chance once again. 66 runs away from the victory of 38. That is, of course, to win this match. But they need to complete this run chase at just 5.3 or less than 6 overs. Right, so it's raining once again. Unfortunately, he had some really exciting 2.5 overs so far in this match. I wish we had another 2.5 overs. We could have won. 5 overs is required for a result in the game. That's the minimum in T20 cricket, and the target was 57. Yeah. If they played the 5 overs, they would have won this match easily. Tough luck, unfortunate. Well, that's how cricket is. You can't change weather. These are some things that you cannot control. We have had 5 days of a super weather, in fact, and
There was just a bit of rain on day 2, if I'm correct, but that went off quickly. And the ground staff, I mean, they have done a tireless effort, bringing on the covers, try to cover the pitch and the square as soon as possible. The players will be disappointed. They would have at least wanted to complete these 9 overs or at least the 5 overs. And Dimo Warriors want Target to win the game. They want Target to win the game definitely in 5 overs. Chandimal 39 of 12 not out. Angelo Pereira just a 4. Janit Silva just a 1. It's all been Chandimal, just the 2 extras. 46 for 1. Like I said, after 5 overs, the target was 57 for the loss of 1 wicket. Tisara Pereira just a 1 over. Yashoda Mendis, he was just taken to the cleaners by Dinesh Chandimal. 4 sixers in that over. Mahesh Dixon, fabulous. 1 for 5 of his first 5 deliveries. So 46 for 1. 4 sixers, 4 fours. And 90% of those runs coming off the bat of Dinesh Chandimal, hitting powerfully over the offside as well as over the onside. The rains are coming down pretty hard at the moment, and we'll take a look at what happened in those 2.5 overs. Ocean there as the ground staff try to cover the ground maximum as possible. The target was 112. Duckworth and Lewis revised target. Chandimal started off against Tisara Pereira. Hit a boundary earlier on, then a fantastic, then a top edge, but it was of Yashoda Mendis that he really got going, and he started. The first one just hiked it over mid-wicket and repeated that shot once again. 2 sixers on the leg side, and then over mid-off he went, cleared the ropes, and the next one was even better. That went a long way, high up in the skies. And he looked in a tremendous touch. Dinesh Chandimal was hitting the ball over the park. Angelo Pereira got 1 boundary of Mahesh Dikshana, but was bowled the very next one. Good comeback by the young off-spin. And then came the rains at a 46 for 1, chasing 112 for victory on Duckworth and Lewis. So that's the situation. Match has stopped due to rain. It is the Event TV East Western Warriors versus the Dimo Southern Warriors. So we will go back to the main control room, and we will be back soon as we have some good news here from the Army Ordnance Grounds in Dombagoda. දුන්නේ. ඒ වගේම හරිම තාත්වික විදියට පුළුවන් ඒ කාලේ හැටියට පුළුවන් අර උපරිම හොඳට තමයි මේ 2007 කියන ක්‍රිකට් 2007 කියන ගේම් එක හැදිලා තිබ්බේ. සුරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ කමෙන්ටරි එකේ තවත් විශේෂත්වයක් තිබ්බා. මේ කමෙන්ටරි එක මේ කමෙන්ටේටර්ස් කියන දේවල් ඇරුණම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සද්දේ අර මතක ඇති මේ හෝම් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සෙල්ලම් කරනවා නම් ඒ ටීම් එකට තියෙන චියර් එක වැඩි. හැබැයි අනිත් ටීම් එකට තියෙන චියර් එක අඩුයි. ඒ වගේ ඉතාමත් හොඳින් සංකීර්ණ විදියට ගොඩක් දුරට හිතලා තමයි මේ ගේම් එකේ මේ සවුන්ඩ් පැත්ත ඒගොල්ලෝ හදලා තිබ්බේ. ඒ වගේ මැසල තමයි මේ ඒකේ අර මොකක්ද අපි කියන්නේ තාත්වික භාවය පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ අර ෂොට් එක පවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන ඒ ආකාරයෙන්ම පහරවල් එකේ තියෙනවා සහ පන්දුව ස්ථානගත කරන ආකාරය පන්දු රකින්නන් යොදවන්න තිබෙන ඒ සැකස්ම ඒ සියලුම දේවල් තාමත්ම තාත්වික විදිහට මේ 2007 ක්‍රිකට් 7 ගේම් එකේ පෙන්වනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ පිළිබඳව කතා කරන්නට ඕනේ. මොකද ක්‍රිකට් 7 කියන ගේම් එක ඒ තරමටම මිනිස්සු අතරට ගියා, ජනප්‍රිය වුණා සහ මේ ගේම් එක සෑහෙන වටින ගේම් එකක් බවට පත් වුණා. මම හිතන්නේ මෙතනින් පස්සේ තමයි මේ ක්‍රිකට් ගේම්ස් වල ග්‍රැෆික්ස් හොඳට හැදිලා
මේ දේවල් වෙන්න ගත්තේ මේ EA ස්පෝර්ට්ස් ආයතනය පවා මේක මීට වඩා අවධානයෙන් යුතුව මේ දේ කරන්න ගත්තේ ක්‍රිකට් 7 ගේම් එක ජනප්‍රිය වුණාට පස්සේ ඒක තමයි මම හිතන කාරණාව. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ ක්‍රිකට් 7 ගේම් එක තමයි අපි කලින් කිව්වා වගේම මේ ක්‍රිකට් වීඩියෝ තරංග රටාවේ තවත් එක් හැරවුම් ලක්ෂයක්. ඉතින් මේ මෙතනින් එහාට මේ ක්‍රිකට් 7 කියන ගේම් එකෙන් එහාට ඇතිවෙච්ච දියුණුව ගැන කතා කරන්න තුන හැබැයි මේ සඳහා අපි සම්බන්ධ කරගත්තා තවත් සුදුසුම පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්. අර අපි කියන වෘත්තීයමය පරිගණක ක්‍රීඩකයන් මෙන්න මේ මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පුෂ්පිත ගීගණගේ සහ හිමංශු පෙරේරා. අයුබෝවන් පුෂ්පිත අයුබෝවන් හිමංශු අයුබෝවන්. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ ක්‍රිකට් 7 කියන ගේම් එක කොහොමද මේ ක්‍රිකට් කියන ගේම් එක මේ ස්පෝර්ට් කලාවේ වෙනස් කරේ කියලා. මේ ප්‍රශ්නෙට එන්න කලින් මම මුලින්ම පුෂ්පිතගෙන් දැනගන්න කැමතියි මේ e-ස්පෝර්ට් එක කියන එක දැන් ලංකාවේ නීත්‍යානුකූල ක්‍රීඩාවක් විදිහට පත් වුණා. e-ස්පෝර්ට් කියන දේ වැලිඩ් ක්‍රීඩාවක් බවට පත් වුණා. දැන් කොහොමද මේ පරිගණක ක්‍රීඩාවට ලංකාවේ තියෙන තැන? ඔව් ඒක ගත්තොත් දැන් ලංකාවේ දියුණු වෙනවා පවතිනවා. තාම ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක තව ගේම් එකට ඕන දේවල් හැදෙමින් පවතිනවා. තාම වෘත්තීය මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් එතකොට ගේම් එක පරිගණක ක්‍රීඩා විතරක් කරන අය ගොඩක් ඉන්නේ අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ වුණාට ලංකාවේ අවුරුදු පතා ඇනුවලි කරන ටූර්නමන්ට්ස් ගොඩක් යනවා. ඉතින් දැන් මේ හිමංශුද මම දැනගන්න කැමතියි මේ COVID-19 හින්දා තරමක් දුරට මේ අනිකුත් සෑම අංශයකටම ක්‍රීඩාවකටම බාධා එල්ලුණා. දැන් e-ස්පෝර්ට් වලට තරම්ම බාධාක් එල්ලුන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ කාලේදී e-ස්පෝර්ට් තියෙන්නේ ලංකාවේ? තත්ත්වය හොඳයිද? පරිශීලකයන් වැඩිද? කොහොමද මේක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් ඇත්තට මේ කාලේ දැන් අපේ තියෙනවා e-ස්පෝර්ට්ස් වල LAN ටූර්නමන්ට්ස් කියලා තියෙනවා. එතකොට LAN ටූර්නමන්ට්ස් වලට අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ආයේ තියෙනවා ඔන්ලයින් ටූර්නමන්ට්ස් කියලා. එතකොට අපිට COVID-19 එකෙන් ලොකු බාධාවක්කුත් නෑ. එකම දේ තමයි අපි අර LAN ටූර්නමන්ට් එකක් ගහලා දැන් කට්ටිය ටීම්ස් දෙක එතෙන්ට යනවනේ. ටීම්ස් දෙක එතෙන්ට ගිහිල්ලා ගහලා අර ඉවෙන්ට් එක හෝල්ඩ් කරන්න බැරි වෙච්ච එක විතරයි උනේ. ඉතින් අර ඒගොල්ලෝ කරේ ටූර්නමන්ට්ස් කරන කට්ටිය ඔක්කොම ටූර්නමන්ට්ස් ඔන්ලයින් කරා. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන හැමෝටම ගෙදර ඉඳන්ම ගන්න පුළුවන් මාස 3ක් තිබ්බා. ඒ මාස 3 ටූර්නමන්ට්ස් තිබ්බා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි ප්ලේ කරා. ඉතින් ඒ වගේ තාමත් දිගටම තියෙනවා ටූර්නමන්ට්ස් ඔන්ලයින් තියෙනවා. තාමත් අපිට කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ තියෙනවානේ. ඔව් ඉතින් මේ තමයි මේ e-ස්පෝර්ට් කියන තත්ත්වය ලංකාවේ තියෙන දේ. පුෂ්පිත පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේ e-ස්පෝර්ට් වල මේ ලංකාවේ ඉන්න මේ ගේමින් කමියුනිටි එක ඇතුලේ ක්‍රිකට් කියන ක්‍රීඩාව මේ ක්‍රිකට් කියන ගේම් එක මොන වගේ තත්ත්වයකද දැන් තියෙන්නේ? ක්‍රිකට් කියන ගේම් එකයි ලංකාවේ අපි හැමෝම ගොඩක් ක්‍රිකට් වල ආදරේ කට්ටිය ඉන්නේ. ඒක හින්දා ඉතින් අපි ගේම් එකක් ගහන්න බලද්දී අනිවාර්යෙන් ක්‍රිකට් කියන ගේම් එකක් තියනවාද කියලා ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න බලනවා. ඉතින් එහෙමත් එක්ක ගේමින් කමියුනිටි කියන හැමෝම වගේ අනිවාර්යෙන් ක්‍රිකට් 7 හරි අනිවාර්යෙන් ගහලා තියෙනවා. මේ ක්‍රිකට් 7 කියන එකට ආවෙත් එක්කම අපි හිමාංශු මතක් කරමු. මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔබත් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන මේ ක්‍රිකට් 7 කියන ගේම් එක. පුස්කිත වගේ මේ වගේ මන් සුනෙත් වගේම අපි හැමෝම මේ ක්‍රිකට් 7 කියන ගේම් එක මම හිතන විදිහට සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමු ඔය දෙන්නගේ මතකයේ මේ ක්‍රිකට් 7 වල. මුලින්ම අපි හිමාංශු මොකද මේ ක්‍රිකට් 7 කියන තරගය ගැන තියෙන මතකය? ක්‍රිකට් 7 ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක ඒ කාලේ ගහපු හොඳම ගේම් එකක්. ග්‍රැෆික්ස් වලින් එහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හොඳටම තිබ්බයි ඉතින්. දැන් මම ඒ කාලේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මම ගහලා ඊට පස්සේ මගේ PC එක මොකක් හරි ඉෂුව එකක් ආව වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මම බැලුවා මේක ගහන්නත් ඕනේ. දැන් මගේ යාළුවෙක් ගාවක් තියෙනවා. මගේ යාළුවෙක් හිටියා එයා ක්‍රිකට් හොඳ ෆෑන් කෙනෙක්. ඉතින් එයා අනිවාර්යෙන් ක්‍රිකට් දාගන්නවා PC එකට. ඊට පස්සේ මම ඉතින් කරන්නේ සමහර දවස්වල ඉස්කෝලේ යනලා එහෙම අපි ඒගොල්ලන් ගෙදර සෙට් නාම අපි කට්ටිය ඉතින් ක්‍රිකට් මේක දාගෙන ගහනවා PC එකේ. ඒක අර ඒ තරමට ඉතින් හොඳයි ගේම් එක. කට්ටිය එකතු වෙලා ඉතින් අර ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක්ට ගන්න පුළුවන්. එන්න මේ වගේ මතකයක් තමයි මේ ක්‍රිකට් 7 ගැන තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ හොඳ මතකයක් තියෙනවා. මේ ඒ වගේම දැන් ක්‍රිකට් 7 වල තියෙන මේ ක්වොලිටි එක අපි කිව්වා ඒ කාලේ හැටියට තිබ්බ හොඳම පරිගණක ක්‍රීඩාවක් තමයි ක්‍රිකට් 7 කියන. හැබැයි දැන් EA ස්පෝර්ට් ආයතනය වගේම අනිකුත් ආයතන මේ ක්‍රිකට් කියන ගේම් එක මේ ක්‍රිකට් වීඩියෝ ගේම්ස් ඊට වැඩි ක්වොලිටි එක වැඩි කරලා අපි කියනවා විෂුවල්ස් මේ වගේ හැමදේම හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරලා වැඩි දියුණු කරලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ PlayStation වලට Xbox වලට පවා මේ ක්‍රිකට් කියන ක්‍රීඩාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. පුෂ්පිත පොඩ්ඩක් මතක් කරමු මේ PlayStation එක Xbox එක ක්‍රීඩා කරද්දී මේ ගේම කෙනෙක්ට තියෙන අමතර වාසියක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ පරිගණකයක සහ PlayStation එක අතර තියෙන වෙනස? ගේම කෙනෙක් වශයෙන්.
පරිගරකට වඩායි ගේම් Xbox එක ගහද්දි ගේම් එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ක්‍රිකට් වගේ ගේම් එකක් ගොඩක් කම්පිටිටිව් වලට වඩා අපිට හම්බෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ ෆන් එක වැඩි වෙන්නේ අපි ක්‍රීඩා ගන්න. එතකොට තව කෙනෙක් එක්ක ලොකු අර කන්ට්‍රෝල් එක සහ බිග් ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා ගොඩක් වෙලාවට Xbox සහ PS4 වගේ දේවල් එක. ඒකෙන් අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මේ තිරේරිස්සෙන්නේ මේ අලුත්ම ක්‍රිකට් 2019 තරගය මේ PlayStation සහ Xbox වලට ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. හිමාංශු මොකද හිතන්නේ මේ 2007 ගේම් එකත් එක්ක මේ ගේම් එක තියෙද්දි කොච්චර දුර අපි ඇවිල්ලාද? දැන් ග්‍රෆික්ස් අර ගොඩක් රියලිස්ටික් ප්ලේයර්ස්ලා දැන් අර ඒගොල්ලෝගේ මූණු ෆීචර්ස් මූණේ ඉඳන් ඔක්කොම අර මාර රියලිස්ටික් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ තරමට දියුණු වෙලා දැන් 2007 හදපු ගේම් එක දැන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද පොඩ වෙනස් වෙලා ග්‍රෆික්ස් පොඩ ඉම්ප්‍රූව් වෙලා දැන් හොඳම තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පේනවා මට. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මතකද මේ 2007 මෙන්න මේ කාලවකවානුවේ තිබ්බ ක්‍රිකට් තරඟවල අර ලසිත් මාලිංගගේ වගේ අමුතු ඉරියව් තියෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දු යැවීම් ඒ ඉරියව් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ පරිගණක ක්‍රීඩා. ඒ වගේම අර අමුතු කොණ්ඩා විලාසිතා මේව තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් එන්න වැඩි දියුණු වෙද්දි මේ විලාසිතාව මේ ඉරියව් කෙසේදත් මේ විලාසිතාව තරගය තුරට පැමිණිය 2014 2015 වගේ වර්ෂයන් වෙද්දි. මේ වෙද්දි ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවම ඉරියව් වගේ මේ වගේ දුෂ්කර පන්දුවම ඉරියව් පවා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුරට රැකිනෙන්නට මේ පරිගණක ක්‍රීඩා නිෂ්පාදනය කරන ආයතන සමත් වෙලා තියෙනවා. තමොන්ද හොඳ නැඹුරුවක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. සුනිල් මම හිතන්නේ ඔබටත් අහන්න ප්‍රශ්න රාශියක් ඇති මේ අපිට සමග සම්බන්ධ වෙච්ච ගේමර්ස්ලා දෙන්නගෙන්. මතක් කරන්න ඕනේ මේක මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම අර අපි කියනවා විශ්වවිද්‍යාලවල ඔවුන්ගේ අර ගේමින් කමියුනිටි එකේ ප්‍රබල සමාජිකයන්. හිමංශු SLAOC ආයතනය ඒ වගේම පුෂ්පිත මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මෙන්න මේ ගේමින් කමියුනිටි දෙකේ මේ දෙන්නා ප්‍රබලම සමාජිකයන්. සුනිල් මම හිතන්නේ ඔබටත් ඇති මේ වගේ ගේමර්ස්ලා දෙන්නෙක්ගෙන් අහන ප්‍රශ්න. මම ඇසල දැන් ඔය කතාව කියන්න කලින් මම කියන්නම් දැන් මේ දෙන්නම අර කිව්වා අපි Xbox ගැන කතා කරා PS4 PlayStation ගැන කතා කරා මම පොඩි මතකයක් කියන්නම් මම දැකපු පිරිසක් ඉන්නවා සහ මම අත්විඳ කාලයක් තිබ්බා ඒ කාලේ හරි ප්‍රසිද්ධයි හරි ඉන්ටර්නෙට් කැෆේ කියලා තැන් වල දැන් හැමෝටම කම්පියුටර්ස් නැහැ ඉන්ටර්නෙට් කැෆේ එකකට ගිහිල්ලා ඔය කම්පියුටර් ගේම් එක සල්ලි දීලා ගහපු කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා බොහොමයක් පිරිස ඒ දේ කරලා ඒ දේ කරපු කට්ටිය ඉන්නවා ඒ ක්‍රිකට් 7 එක ආපු කාලේ ඒක නම් අමතක කරන්න බැරි කාලයක් මොකද ඒ තරමටම ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් ක්‍රිකට් බලන නොබලන කට්ටියත් මේකට ඇබ්බැහි වෙන්න පටන් ගත්තා මේ ගේම් එකට ඒ තරමට මේ ගේම් එක ඉතාමත්ම මිනිස්සුන්ගේ සිත් ඇඳ බැඳගත්තා මේ තියෙන ෆීචර්ස් ඔක්කොම දැන් අපි කතා කරොත් මට දෙන්නයින් කවුරු හරි කවන්න අපි මේකට උත්තරයක් දෙමු අපි දැන් වර්තමානයේ ඉන්න තත්ත්වයක් එක්ක මම හිමංශුගෙන් අහන්න හිමංශු මේ වර්තමානයේ ඉන්න තත්ත්වයක් එක්ක අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන හොඳම ක්‍රිකට් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා නම් අපි දැන් මේ ගෙදර ඉන්න අයට අපි දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ ෆීචර්ස් අපි ගාව තියෙන්න ඕනද කම්පියුටර් එක මොන වගේද VG එක කොයි වගේද අපිට ග්‍රැෆික්ස් මේ වෙන්න එතකොට අපිට කොයි වගේ තත්වයකද අපේ පරිගණකයේ තියෙන්න ඕනේ කියන එක පොඩ්ඩක් අපිට අදහස් කරමු දැන් අලුත් ක්‍රිකට් ගේම්ස් ගන්නම් දැයගොල්ලන්ගේ දියුණුවත් එක්ක ඩිවලොප්මන්ට් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ දැන් ඉල්ලනවා එතකොට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න කියන අපේ RAM VGA එතකොට hard disk space වැඩි ඒ කාලට වැඩිය. මොකද ඒ තරමට ෆයිල්ස් උයි ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම වැඩි දැන් අර එච්චරට PC එකෙන් අපේ ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් normal ක්‍රිකට් ගේම් එකක් ගහන්න අලුතෙන් වෙන එකක් අඩුම තරමේ හොඳට ග්‍රැෆික්ස් දාලා ගහන්න 8GB RAM එකක්වත් VJ එක සාමාන්‍ය තරමක එකක් තිබුණොත් මම හිතන්නේ ඇති වේ හොඳටම. එතකොට දැන් අපි දන්නවා දැන් මේකත් එක්ක ඇසල මේක දැන් තවත් එක් තැනක් තමයි අපි දන්නවා මේ අර අපි Nokia ෆෝන් එක ගැන කතා කරා වගේම තමයි Android වලටයි iOS Apple ෆෝන්ස් වලටයි වෙනම ගේම්ස් නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තා ක්‍රිකට් ගේම් එක. ඒකත් තවත් එක් සංදිස්ථානයක් බඩපත් වුණා Android ගේම්ස්. මම හිතන්නේ ඒකත් දැන් තව රැල්ලක් වෙලා තියෙන ක්‍රිකට් ගේම් එකත් එක්ක මේ ක්‍රිකට් ගේම්ස් නිර්මාණය වෙනවා. සහ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් එකටත් මේක IPL වලට මේ IPL වලට ෆෝන් එකේ පවා ක්‍රිකට් ගේම් එකක් ආවා මේ මොබයිල් Android app එකක් හරහා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් තවත් එක් සුවිශේෂී තැනක්. අපි දැන් මේ දෙන්නගෙන් දැනගමු අපි පුෂ්පිත කිව්වොත් කොහොමද දැන් මේ Android වලට ගේම්ස් ඩෙවලොප් වෙන්නේ සහ කොහොමද මේ ගේම්ස් වලට කොහොමද මේ ගේම් වල තත්ත්වය මේ වෙනකොට ෆෝන් වල තියෙන්නේ?
ඇන්ඩරෝයිඩ් ගේම්ස් අය ගොඩක් වැඩි මොකද අපි දාන ක්‍රිකට් වල ලොකු මාකට් එකක් තියෙන ඉන්දියාවේ. එතකොට ඉන්දියාවේ ජනගහනයත් එක්ක ඉන්දියාවේ ෆෝන්ස් වගේ පාවිච්චි කරන ගානත් එක්ක ලොකු මාකට් එකක් තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ ගේම්ස් ඇන්ඩරෝයිඩ් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ Google Play Store එක සර්ච් කරලා ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන අලුතෙන් එන ගේම්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අය කිව්වා වගේ IPL වලදී එහෙම ෆැන්ටසි පොයින්ට්ස් එක්ක ඇත්ත රියල් ක්‍රිකට් ගේම් එකේ යන පර්ෆෝමන්ස් එක ප්ලේයර්ස් එකත් එක්ක අපිට මේ ඒවත් එන්ගේජ් වෙන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. දැන් මේ පේන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වලට ආපු තවත් එක් ක්‍රිකට් ගේම් එකක්. මේක අපිට පේනවා පරිගණකයක තියෙන තත්ත්වයම සහ ඒ අර අපි බලාපොරොත්තු වෙන තාත්විකභාවය මේ ගේම් එකේ අපිට හොඳටම පේන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉහළ මට්ටමේ ග්‍රැෆික්ස්, ඒ කියන්නේ මොබයිල් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඉහළ මට්ටමේ ග්‍රැෆික්ස් මේ ගේම් වලට දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් හොඳ තැනක් ඇසලා අපිට මොකද දැන් කතා කරන්න පුළුවන් පරිගණකයක් තියෙන්න පුළුවන්, Xbox එකක් තියෙන්න පුළුවන්, PS4 එකක්, PlayStation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය කිසිම දෙයක් නැති කෙනෙක්ට සමහරවිට ෆෝන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ටත් පුළුවන් ඉතින් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක මේ කාලේ ඉන්න මේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ගේම් එකක් කරා අපිට පේනවා අර ඔය ටොස් එක දාන තැන ඉඳන් අර තාත්වික භාවය මේ පේන්නේ ඒකයි. ටොස් එක දාන තැන ඉඳන් මේ තාත්වික භාවය ටොස් එක දින්නොත් අපි මොකද්ද චූස් කරන්නේ? ඒ කරන්නේ කොහොමද? මේ ටීම් කාඩ් එක අපි තරගයක සජීවී අත්දැකීම එහෙම් පිළිම විදිනවා. මේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ගේම් එකෙත් ඒ විදිහට මම තරගයක සජීවී අත්දැකීම කමෙන්ටරි එකත් පවා මෙතන දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එක ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ගේම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න පුළුවන්. මේ කමෙන්ටරි එක පවා සම්පූර්ණයෙන්ම සජීවී අත්දැකීමක් දෙන්නේ. මේ අම්පයර්ස්ලා එන්න තැන අර බෝලේ අතේ තියාගෙන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි සජීවී තරගයක දකිනවා. ඉතින් අර මේ දිනවල අපිට තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ක්‍රිකට් වලින් ඈත් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හොඳම ක්‍රමයක් තමයි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එක හරහා ගේම් එක ගහන එක. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ වගේ මම අර කලිනුත් කිව්වා මේ මොබයිල් ගේම් එකේ 2020 මොබයිල් ගේම් එකේදී මේ තරංගයක් අපිට පුළුවන් ස්ට්‍රීම් කරන්න. සමාජ මාධ්‍යයට ස්ට්‍රීම් කරලා වුන්ට පුළුවන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය මේ නරඹන්නන් සමගින් ප්‍රේක්ෂකයන් සමගින් බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දී මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න මතක් වුණා. හිමංශුගෙන් මම මුලින්ම අහන්නම් මේ පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් ඔයා මීට කලින් ගේම් එකක් ඔයා ශ්‍රී ලංකේම ගේම් එකක් ස්ට්‍රීම් කරලා තියෙනවා. ඔව් කරලා තියෙනවා. හරි දැන් සාමාන්‍ය පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ස්ට්‍රීම් කරනවා කියන එක මේ e-sport වල කොච්චර වැදගත් තැනක්ද? ඒ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රීම් කරනවා කියන එකත් e-sport වලම දැන් කොටසක් වෙලාද තියෙන්නේ නැත්නම් මේක සාමාන්‍ය වශයෙන් අර ස්ට්‍රීම් කරන්න ඕනේ කට්ටිය විතරක් කරන දෙයක්ද? මොකද සාමාන්‍ය මේ ඇත්තටම ස්ට්‍රීම් කරන එක ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්කම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම එතකොට පර්ෆෝමන්ස් පෙන්වනවා. දැන් අලුත් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රීම් එක බලලා ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා දේවල්. මෙයා හොඳ ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් නම් එතකොට එයාලට හිතුනොත් එයාලා ඩොනේෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් හැටියට එයාට ඒක කරියර් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. එයාට හොඳට විවර්ස්ලා සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා ස්ට්‍රීම් කරනවා. එතකොට දැන් අපි ඒගොල්ලන්ට සපෝට් කරනවා මේ ස්ට්‍රීම් එක ෂෙයා කරලා. ඉතින් අර වෙන රටවල අය දකිනවා. එතකොට මෙයා හොඳට ප්ලේ කරනවා නම් එයාලට ඩොනේෂන්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ රටවල අය තව කට්ටිය අතර ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් එතකොට එයාගේ ස්ට්‍රීම් එක තව ටිකක් දියුණු වෙන්න එයාට පුළුවන් එක කරියර් එකක් විදිහට කරගෙන යන්න. එතකොට ඇත්තටම එයා ආස e-sports පැත්තට නම් ඉතින් එයා ආස දේ කරන ගමන් එයාට earn කරන්නත් පුළුවන්. දැන් සුනෙත් මේ කතාවේදී තවත් කොටසක් ආවා. මේ වැදගත් කොටසක් තමන්ට අර ජීවිකාවක් ඉදිරි ඉන්කම් එකක් හොයාගන්නත් පුළුවන් මේ පරිගණක ක්‍රීඩා කරලා. මේ මම හිතන්නේ දැන් අර ලෝකේ දියුණුවත් එක්ක තමන් ආසදෙත් එක්ක තවදුරටත් ඉදිරියට යන්න කීයක් හරි හම්බ කරගෙන මේ වගේ අවස්ථාවක් දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඔව් ඇසල දැන් ඉස්සර මතයක් තිබ්බා මේ අපේ දැන් දුව දරුවන් ගත්තාම අපේ නංගිල මල්ල ගත්තාම නැත්තම් ඉන්න අයට මේ ගේම් එකක් ගහනවා කියන්නේ අපේ කාලය කාදැමීමක්. නැත්තම් ඒකට ඇබ්බැහි වෙලා අධ්‍යාපනය නැති කරගන්න තැන. ඉතින් මේකට මම හිතන්නේ අපි උදාහරණ දෙකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ දෙදෙනාම තොරතුරු තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉහළටම ඉගෙන ගන්නයි. ඒ ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. හිමාංශු සහ පුෂ්පිත දෙදෙනාම, එක්කෙනෙක් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අනිත් එක්කෙනා SLAOC. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ දෙදෙනාම මේ තොරතුරු තාක්ෂණය ඉහළට ඉගෙන ගන්න අය. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳම උදාහරණ දෙකක් තමයි මේ පරිගණකයෙන් අපි ගේම් එකක් ගැහුවා කියලා මේ ඒකට ඇබ්බැහි වෙන්න ඕමනාවක් නැහැ. ඒක අපි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඇසල අපි ක්‍රිකට් තරඟ අපි ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෝ නම් අපි අපේ ජීවිකාවේ කොටසක් ක්‍රිකට් වල තිබ්බනම් නැත්නම් අපි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නම් නැත්නම් අපි අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නම් අපිට පුංචි වෙලාවක් තිබ්බා අපි ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් වැය කරන දවසට. හැබැයි දැන් ඒක වැය කරගන්න විදිහක් නැහැ. අපිට තරඟ සජීවීකරණයක් නැහැ. නමුත් අර අපි
මම කියනවා මේකේ අර සජීවී අත්දැකීම යම් තාක් දුරකට දැන් මේ තාක්ෂණය දිනුවත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන ක්‍රිකට් ගේම් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් ෂොට් එක කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ, ඒක රීප්ලේ එක පෙන්වන විදිය, මේ හැමදේම පොඩ්ඩක් අපිට බලන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා මේ අලුත් ගේම් එකක් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක අපි ගේම්ස් ගේම්ස් පැත්තට යනවනම් ස්පෝර්ට්ස් පැත්තට යනවනම් ඒකටත් දැන් පාරක් හැදිලා තියෙනවා කියලා හිමංශු කිව්වා. ඉතින් ඒකත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි, මේ හැමදේටම දැන් පාරවල් හැදිලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. ඉස්සර ගේම් එකක් ගහලා ඒක එතනින් ඉවර කරලා යන්න පුළුවන් සහ ඒක එතනින් අමතක කරලා යන්න වෙනවා. අපි ගේම් එකක් ගහුවා, ගේම් එක ඉවරයි, අපි ගෙදර යනවා කියන තත්ත්වය තමයි තිබෙන්නේ. දැන් ඒක ජීවිකාවක් කරගන්නට පුළුවන් අවස්ථාව මේ ලෝකයේ මුදා වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ ලෝකයේම අපි කියන ඇසල මේක එකම විශ්ව ගම්මානයක්. ඉතින් ඒ කාරණාව පැහැදිලි. ඉතින් මේ දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉහළට ගෙන යනවා. ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් පැත්තෙත් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කාලේ අපි මේ කාලය ඇඳට වැය කරන්න නැතුව, නිදා ගන්න නැතුව, කම්මැලිකමෙන් පැත්තකටලා ඉන්න නැතුව ස්පෝර්ට්ස් පැත්තට හරි ඔළුව දැම්මොත්, නැත්නම් අපි වෙනුවෙන් පුංචි කාලයක් වැය කරොත් අලුත් දෙයක් අපිට කරන්න සහ අලුත් අදහසකට අපිට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම දැන් තව බරක් අහන්න ඕන පුෂ්පිතයෙන් අර කලින් කිව්වා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කරන්න, මේ ක්‍රිකට් කියන ගේම් එක ක්‍රීඩා කරන්න අර අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. දැන් සුමිත් කිව්වා වගේ ක්‍රිකට් නැති කාලේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න තමයි මේ e-ස්පෝර්ට් කියන එක අපි යොදාගන්නේ. හැබැයි මේ ක්‍රිකට් කියන ගේම් එක ටූර්නමන්ට් එකක් විදියට මේ විදිහට නම් මොන වගේද ලංකාවේ තියෙන ඊට පස්සේ අර කොච්චර ඉඩ තියෙනවද ලංකාවේ මේ ක්‍රිකට් කියන ගේම් එකට e-ස්පෝර්ට් එකකට? මයිද ලංකා විශේෂ පිට තියෙන මොකද ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරලා ඉන්න දා ඒ හරහා කමියුනිටි එකක් හදලා ඒක කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ. මම ඒ වලට ගොඩක් මම හිතන්නේ අර ෆන් එකට වගේ තමයි ෆන් එක සහ ප්ලේයර්ස් ලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපේ පැත්තෙන් ගන්න ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන්. මම ඕන අයරු දවල්ක් කියන මම ඒ කාලේ ක්‍රිකට් සෙවෙට් ගහද්දි අර මම ගොඩක් ආසයි ගේම් එකේ ඩිසිෂන් මේකින් ඒ පැත්තට ආසයි. ඉතින් මම අර චැලෙන්ජර්ස් ඒ කාලේ මට බලලා ක්‍රිකට් සෙවෙන් එකේ මතකයි සමහරවිට ඇෂස් එකේ චැලෙන්ජර්ස් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඇෂස් එකේ ඒ කාලේ පළවෙනි චැලෙන්ජ් එක තිබ්බේ පීටර්සන් මේ මැග්‍රාත් ටෙස්ට් මැච් එකේ 21කට විකට් 5ක් අරගෙන පීටර්සන් විකට් එකට ආවට පස්සේ පීටර්සන්ට 50ක් ගන්න තිබේ. ඇත්ත මැච් එකේ වෙන සෙනරියෝ එක අපි ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න ඕනේ මැච් එක. ඉතින් එතකොට මේ ඒකෙදි අපි ගහද්දි අපිට තේරෙනවා අපි ඇත්ත මැච් එකේදී වගේම අවුට්සයිඩ් ඔෆ්සයිඩ් එන අවුට්සයිඩ් ඔෆ්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට එන බෝලෙට අපි බැට් එක ත්‍රෝ ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් ගේම් එකේ නම් අවුට් වෙනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා ප්ලේයර්ස්ලා එහෙම කරන්නේ. එතකොට අපි 50ක් ගන්න චැලෙන්ජ් එක තියෙද්දි 49 දී අපි ඊළඟ බෝල් එක ලීව් කරනවාද මොකක්ද අපි ගන්න ෂොට් එක ඒ වගේ අර ප්‍රෙෂර් එකේ එතන තියෙන සිනාරියෝ එක අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ගේම් එකේ ගොඩක්ම තියෙන වටින දේ මම හිතන්නේ. ඇසල ඒ වගේම අර දැන් මම පුෂ්පිත කිව්ව දෙයට එක දෙයක් එකතු කරන්නම්. අපිට අර අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දැන් පුෂ්පිත මතක නම් ක්‍රිකට් 7 එකේ තියෙනවා දැන් පිච් එකෙන් පිච් එකට පන්දු එන විදිය, පන්දු එන වේගය වෙනස් වෙනවා. අපිට පිච් එක තනතිරුව ලබා දෙන ඒ තනතිරුවේ හැටියට පන්දු එන විදිය වෙනස් වෙනවා. ඒකත් අර තාත්වික භාවයෙන් යුතුව තමයි තියෙන්නේ. පන්දුව දඟ කැවෙන පැත්තට එජ් වෙන්නේ කොහෙටද, යන්නේ බෝලේ කොහෙටද, හැමදේම මේ විදිහටම තියෙනවා. මම හිතන්නේ පුෂ්පිතේ තාමත් හොඳ මතකයක් අවදි කරේ සහ මේ ක්‍රිකට් 7 ආපහු අපිට කරලියට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. තව අර මතකදී ඇත්තටම අර මේ ලංකාවේ ආසියාතික තරගයක අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තෝරගද්දී එතකොට එංගලන්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තෝරගද්දී අපිට ගේම් එකේ ස්කෝඩ් එක හදන්න තියෙනවා. එතකොට අපි ස්කෝඩ් එක හදද්දී අපි ගොඩක් කියලා ලංකාව සෙල්ලම් කරනවා. අපි එතකොට සමහර වෙලාවට ආසියා ක්‍රිකට් ගානකට අපේ පාස් බෝල කෙනෙක් අයින් කරලා ස්පිනර් කෙනෙක් දානවා. වෙන රටක් ගෙනියනවා නම් අපි රංගනේ රද්ද සමහරට අයින් කරලා දීසාර පටන්ද ගන්න. අර ඒ වගේ දේවල්, ඒ වගේ ඩිසිෂන් අපිට මේ අපිට ගන්න මේ අවස්ථාවක් තියෙන අතර මේ ගේම් වල. ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ක්‍රිකට් 7 ගේම් එකෙන් අපිට ක්‍රීඩකයෙක් වගේ අත්දැකීම හිත ගන්න හම්බුණා. ඒ වගේම මැනේජර් කෙනෙක් වශයෙන්, කළමනාකරු වශයෙන්, ඒ වගේම පුහුණුකරුවෙක් වශයෙන් මේ වගේ අර එක එක අවස්ථාවල මේ ක්‍රිකට් තරගයක් ඇතුලේ සිද්ධ කරන දේවල් වල ඒ අත්දැකීම ඒ විදිහට විඳ ගන්න අපිට හම්බුණා. ඉතින් මේවා තමයි අර අපි කියන අපගේ අර මතකයන්, සුන්දර මතකයන්. ඉතින් මේක තමයි කතා කරේ අද දවසේ. ඉතින් මම අන්තිම වශයෙන් අහන්න කැමති හිමංශුගෙන් ප්‍රශ්නයක්. කවුරු හරි ක්‍රීඩකයෙක් e-ස්පෝර්ට් කියන දේ පැත්ත ප්‍රොෆෙෂන් එකක් විදිහට තෝරගන්නවා, වෘත්තියක් විදිහට තෝරගන්නවා නම් ලංකාවේ දැනට තියෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව කොහොමද? ඒ කියන්නේ අර මාසික වේතනයක්, එහෙම නැත්නම් මාසික වැටුපක් හම්බ වෙන ටීම්ස් තියෙනවද?
තාම ලංකාවේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ස්පෝට්ස් දියුණු වෙනවා තාම අර පීක් පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් 2000 ඔය කලින් 14 වගේ තිබ්බට වැඩිය දැන් ගොඩාක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර තාම දියුණු වෙනවත් එක්කම මම හිතන්නේ ඉස්සරහට හොඳ කරියර් එකක් විදිහට ස්පෝට්ස් කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේක අපිට ස්පෝට්ස් ගහන අය ලංකාවේ සෑහෙන්න ඉන්නවා. කමියුනිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. එකකින් එක ගේම් එක ගේම් එකට වෙනස්. ඉතින් අර කමියුනිටිස් ඒ වලට දැන් අර අලුතෙන් ගේම් එකක් එන්න තවත් කට්ටිය ආසයි. දැන් ඇත්තම කිව්වොත් මේ අලුත් කට්ටිය ගොඩාක් ආසයි දැන් ස්පෝට්ස් වලට. දැන් අපි වුණත් අපි ඒ කාලේ එක පටන් ගත්තාම දිගටම ගහගෙන ගිහිල්ලා අලුතෙන් එන ගේම්ස් වලට ටක් ගාලා ආයෙ බලනවා මේක හොඳයි වගේ. ඊට පස්සේ අලුත් යාළුවෝ හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ කරගෙන යද්දී මම හිතන්නේ තව ටිකක් අවුරුදු ගානකින් මේක අපිට වෘත්තියක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. තාම දැන් තියෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව තාම හැදීගෙන යන එකක් තමයි මට පේන්නේ. ඉස්සරහට අපිට කරන්න පුළුවන් විදිහ. මම ඒකට පොඩ්ඩක් එකතු කරන්නේ ක්‍රිකට් සම්බන්ධ ඇනලොජි එකද? දැන් මම ක්‍රිකට් තත්ත්වෙන් ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපි ඔබ නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දොඹගොඩ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට. ඉතින් තරම් සුබවාදී ආරංචියක් නෙමෙයි ඔබ වෙතට දෙන්න තිබෙන්නේ. තරගයේ අතහැර දැමීමට සිදු වුණා මිනිසුරුවරුන්ට මේ වර්ෂාවත් සමගින් 11:55ට තරගය නැවත ආරම්භ කරා. පන්දු වර 9 බැගින් එක් කිනිමකට ලකුණු 112ක ඉලක්කයක් හඹා යමින් සිටියේ ඩිමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම පන්දු වර 9ක් තුලදී. ඉතින් ඒ අතර වාරයේ නැවතත් පන්දු වර 2යි පන්දු 3ක් ඩිමෝ සදන් වොරියර්ස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේදී වර්ෂාවක් ඇදහැළුණා. ඒ තරමක් ධාරානිපත වර්ෂාවකට පත් වුණා. ඉතින් තවමත් මේ වර්ෂාව නිමා වී නැහැ නිසා මිනිසුරුවරුන් තීරණය කරා නැත්නම් තරගය අතහැර දැමීමට. ඉතින් 1:06ට තරගය නිමාවීමට වෙලාව තිබුණේ. ඉතින් 1:06ට තරගය නිමාවීමට තිබුණු නිසා තාමත් වර්ෂාව ඇදහෙන නිසා තරගය අතහැර දැමීමට මිනිසුරුවරුන් තීරණය කරා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රීඩා පිටියේ ආරංචිය ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් තරගය තීරණයක් නොමැතිව මෙතකින් නිමා වෙද්දී රිකි සහ ඖෂධ සිටනවා විස්තර විචාර කුටියේ. රිකි ඔබට අවස්ථාව. Yes, thank you, Sunet. So that's the news coming from the center. The match has ended in a no result due to the rain. It was a tremendous match. We had 2.5 overs of play in the run chase of the Dimo Southern Warriors. They were going great guns at 46 for 1 when the rains once again came down. And as you see, the covers are on the field. So the match has ended in a no result, 1 point each to the two teams. To the event TV, Western Warriors and the Dimo Southern Warriors. Still there is a bit of a grey cloud, overcast conditions, a slight drizzle falling down, and we are looking forward and hoping that the next game will come up
chasing 112 for victory in 9 overs on Duckworth and Lewis. The Southern Warriors, Dinesh Chandimal led the way with a blistering 39 of just 12 deliveries, hitting 4 sixers. Angelo Pereira was out for 4, Janet Silva was not out on 1, just the 2 extras, 2.5 overs, 46 for 1. Tisara Pereira 1 over, none for 9. Yashoda Mendis was taken to the cleaners, 1 over for 32. Mahesh Dikshana bowled just 5 deliveries and picked up the wicket of Angelo Pereira. And the match ended in no result with a 1 point each for the two teams. 4 fours, 4 sixers in that innings. That's the wagon wheel. And all those runs, majority of those runs coming from the bat of Dinesh Chandimal. So there is what happened today. The Western Warriors, the match, they batted 9 overs before the rains came down, scored 93 for 2. Dilshan Munavira 44 of 26. Upul Taranga 40 of 26. Yashoda Mendis was unbeaten on 6. Janet Silva 2 for 18. Madhushan Battagoda none for 19. And Surangal Akmal none for 12. Southern Warriors 46 for 1 in 2.5 overs. Dinesh Chandimal, as I said, 39 of just 12 deliveries. Janet Silva 1 not out. Angelo Pereira was out for 4. Mahesh Dikshana, the pick of the bowlers, with 1 for 5 in just his 5 deliveries he bowled. And the match ended with no result. The points table of this Army Commanders League T20 2021. Northern Warriors right on top, 5 games, 4 wins, 16 points. Western Warriors 6 games, 3 wins and 13 points. Southern Warriors unfortunate, 6 games, 2 wins, just 9 points. And Eastern Warriors 5 games, 1 win, just 4 points. So the Northern Warriors and the Western Warriors have qualified for that all-important final, which is coming up tomorrow afternoon. But we have one more game left today. It's scheduled to start at 1:45 p.m. and that is the Batsman.com Eastern Warriors taking on tomorrow's finalist, Super Fashion and Northern Warriors. If the rain gods are good and we get bright sunshine and everything clears up, we will be coming back to you live at 1:45 p.m. for the game, the final league game in this Army Commanders T20 League. So that is the news so far here from the Dombagoda Cricket Grounds, and we will be back soon as we have some live action. ජීවිතයේ සෑම පියවරකටම මඟ පෙන්වමින් යනින සෑම තැනම එළිය කරමින් නොනිමෙන මතකයන් ඔබ සතු කරවයි. SLS සහතිකය සහ අසවසම ඩීමෝ වගකීම සමගින් හඳුන්වා දෙන ඩීමෝ ලුමින් එලිගන්ස් රීඩ්. ගෙදර ක්‍රිකට් ෆන් එකටයි අපි සෙට් වෙන්නේ. කප් එක උස්ස